go out of the college. Like minimum, you have to gain the 150 credits and 6 non-CGPA credits, right? These are also compulsory. You have to get these non-CGPA credits, but then not calculated in your GPA, right? Right. After your examinations, the examination branch issues few certificates to you. The first is a grade sheet or a grade report. Grade report is nothing but to that particular English course or second language course. The number of credits, just now we have seen it is 5 credits, and the grade what you have got, right? A, B, C, D, O, A, B, C, D, right? Your grade. That is what your memo consists of. There no marks are displayed in this according to your CBCS pattern, right? You all are familiar because your intermediate and 10th, I think they are like that only. A consolidated grade sheet is also given on completion of the course. When I say consolidated grade sheet, a grade sheet which consists of all the 6 semester papers, right? With the grades and credits are given. A transfer certificate is given once you complete the course. Only if you complete the course, these are given. The grade sheet is given even if you pass or fail the course, right? But consolidated, transfer and provisional certificates will be issued only if you complete the course. This provisional certificate is signed by our parent university, Osmania University, and you are given the course. And even you can apply for a degree certificate after the completion of the course, which is issued by Osmania University, right? Certificates will be issued only to the candidates with valid ID proof. Simply, it means the certificate is given to the student with the identity card, right? You cannot send your parents, your brothers, your sisters to collect the certificates. In no case, the certificate will be issued to another person. Right? So you have to be very careful. You have to get your ID proof. You have to come personally to collect any certificate. Let it be Mr. Memo and all the certificates that are here. Right? And one simple thing I just want to tell is any change in the regard of your name, if the grade sheet or the grade report is issued to you, right, you have to check the name, your father's name, your mother's name, your Aadhaar number, whether everything is printed correctly. Right? And your continuous internal assessment marks also, because you'll be knowing your continuous internal assessment marks, your madams will be showing you those marks. So you know what are your continuous internal assessment marks. So whenever a grade, grade sheet, no marks are there, okay. Right? You have to check your name, father's name, mother's name, and Aadhaar. And you have to bring to the notice of examination branch. And within 30 days, the corrections will be done. After that, there will be no changes made. When I'm saying you have to check your name should be as it is in the intermediate memo. Whatever intermediate name certificate your name is there, that should reflect in your degree memos, and you have to check that correctly. Though you should not realize when you're giving the 6th semester memo or when we are giving a consolidated grade sheet, you suddenly realize that that is not matching and you want us to change. That will not happen easily. Right? We take lots of time. You have to pay certain amount of payment is to be done for the changes. So whenever a memo is given, immediately you check all the details of yours, whether they are correct or not, and immediately the corrections will be done without any payment. Yeah. Thank you. Thank you, girls. This is just a glimpse of what examination branch is and how the evaluations are done. What are the certificates given? How are you given the semester grade points and all? Thank you. Jansi ma'am? Ma'am, Swapna ma'am. Can I leave? Yeah, 1 second, no, 1 second. I'm just making Jansi ma'am as co-host. 1 second. Jansi ma'am. Yeah. Thank you, Veda. Thank you, Swapna ma'am. I think there are doubts. Yeah, can I leave? We'll take up a few doubts. Okay. Yes, yes. Will you ask me? Yes. I'll just read out. Okay. Ma'am, what is credit? Credit is this, right? If you can see this, credits allotted for your each paper, right? If there is an English, you're going to read English. There is, I'll show you a simple one where, right? If you're reading English, if you're reading a second language,
English, Telugu, and 3 optionals of BSc. Right? If you are an MPC student, you have maths, you have physics, and you have chemistry and environmental science. Right? Each paper is allotted few credits. Right? Like English is allotted 5 credits, SL is allotted 5 credits, optionals, all the 3 optionals, 5 plus 5 plus 5 credits, and environmental science is 5 credits. Right? Each paper is allotted a credit. If you pass that paper, the credits will be allotted to you. That is, if you get 40% of marks, this 5 credits are allotted. And if you get less than 40%, or if you don't complete the paper, these credits are not allotted to you. Right? This is the choice-based credit system of learning, where each paper is allotted with a credit. Right? And if at all you pass that paper, a credit is allotted. And if you fail, you don't complete the credit is not allotted. Ma'am, next. Yeah. What is core electives to be filled in the examination form? Core electives is once you're coming to the 5th semester, right? You have electives in your 5th semester, optionals here, whatever you're having. There are electives like paper A and paper B. Right? Here you say 5th paper and 6th paper. In the 6th paper, you have electives, like 2 different subjects are there, given by the departments, and you have to select one of the elective. Right? So you have to fill that elective correctly in your examination form. Right? One thing I just want to tell, we are free. You can come anytime to the examination branch to get your doubts clear. Please do not go to your friends to ask what should be written here, and do not go to some person and ask what should be filled and what should be done. When is the examination conducted? Whether it is conducted in this semester or in the alternate semester. For doubts like this, please do not go anywhere and ask anyone. I think they may not have full information. We request you to come back to the examination branch and ask in the examination branch what has to be done, or when you can write the examinations. Because if you're misled, right, you might lose a semester. So please feel free to come back to the examination branch and ask any you have. Ma'am. Yeah. What is Viva Voce? Viva Voce is your Viva oral examination, where your concerned faculty or your teacher will be asking you a few questions and you have to answer them orally. Yeah. One more question regarding the practicals. Anyway, practicals is only for science students. Like for BBA, Yes. they are asking any practicals. No. You don't have any practicals for BBA. Yeah, only for sciences, you have practicals. So from my side, ma'am, BZC, we have get how many marks? Marks, each course consists of 50 marks, right? So 20 marks is your continuous internal assessment and 30 marks your semester end examination. You have to get 50 out of 50 marks, 20 here and 30 there. Right? The minimum pass mark is 40%, where internal assessment plus semester end examination, minimum of 20 marks you have to gain to pass that course. But don't go to that minimum. You have to get 50 out of 50 in each paper. You should be an excellent, brilliant student. Ma'am, please tell it clear, ma'am, what credits we will get. So they are not. These are the credit structure. You will be given a handbook, right, which will be there in your website, I think in a 10 or 15 days. In that, you will be clearly given what are the credits you get for each paper, the total number of credits, like each semester, what are the credits you have to pass out that paper, right? Is the mark system or GPA system? It is GPA system only. It is, GPA credit. It is a grade system. There is no mark anywhere in your memos. Only the grade is given. Anju, sir, phone this. Jansi ma'am? Yes. Yeah, yes. Core electives, again, they are asking now. That is core electives. When the handbook is given, you'll be clearly specified what electives you'll be having by each department. Right? Then you can know what is a core elective exactly. This is now just briefly telling you, right? It is one is a compulsory course and one is an elective course. So you're given 2 options from if you're
reading, given 2 or 3 options in your 5th semester to which elective you have to select. Right, depending upon the student's interest and choice, they can select whatever elective they want to. Right, all these things will be there in your handbook, which will be displayed on the website in a short span of time. Right, you can get through that. Here I have just written as electives offered by the departments and what is your you are supposed to. I think, Swapna, we are done with the questions. We'll be, for those students who couldn't attend the session, the session is being recorded and we'll post the session in the groups. Okay, ma'am. So Thank you, ma'am. Thank you, Jansi. Thank you, students. Thank you, Swapna. Thank you, Swapna, for joining and interacting with the students. It was a very good information regarding the examination evaluation pattern. It was very clear. Thank you, Swapna. Thank you for joining us. Thank you, Jansi, students. Yeah. Students, please stay on for the next session. I'll be back in 5 minutes. Sir, good morning, sir. Morning, Amma. Yes, Good sir. morning. Yes, sir. Good morning, sir. How can I help you, sir, in sharing the screen? Yes, so I am pressing the sharing screen here, Okay. and I hope it will be. Are you able to see my slides? Yes, sir. We can, sir. That's wonderful. మా బుచ్చన్ రెడ్డి గారు కనపడుతున్నారు ఆడ. సార్ స్వాగతం. నమస్కారం ఎట్లున్నావు? బాగున్నాను సార్. వెరీ గుడ్. మీరు బాగుంటే మేము బాగుంటాం. పరమేశ్వరానుగ్రహం అయ్యా. అదొక్కటి గుర్తుంచుకుంటే మన ప్రతిభ, మన అనుభవం, మన ఆలోచనలు, మన పైత్యాలు అన్నీ ఖాతాకు పెట్టేయి. సూర్యోదయం ఏమవుతున్నది, అందుకే కావాలి పెట్టిన.
మంచి పని జీవితాలలో సూర్యోదయం కావాలి. సూర్యునికి ఉన్నటువంటి కాంతి మన బతుకుకు మనుగడకు సూర్యుడే నిదర్శనం. కొంతన్నా మనకు వస్తే వస్తుందని అందుకే ఆయన పొద్దున్న లేస్తున్నాడు పాపం, మనం లేవమా? అదే కదా, అదే కదా. ఆయన పొద్దున్న లేచి తన పంతాన్ని చేసుకుంటున్నాడు, గ్రహాలని తన అదుపులో పెట్టుకున్నాడు. తనకు ఆ గ్రావిటేషన్, ఆకర్షణ శక్తి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మనమేమో దుప్పటి కప్పుకుని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము. హలో, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్ చెప్పండి సార్. ఏం లేదు, వాళ్ళు క్రెడిట్ అంటున్నారు కదా, అంటే పేపర్ కి ఎట్లా క్రెడిట్స్ అని సార్ సారీ. పర్వాలే, అయ్యో బాగానే ఉన్నది. ఫోన్ వస్తే మాట్లాడకపోతే ఎట్లాగా? ఆఫీస్లో ఉన్నది పని చేస్తున్నాక ఇవన్నీ సహజం. యు ఆర్ వర్కింగ్, దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. నువ్వు వింటున్నావు అంటే వింటున్నావా అని అడుగుతున్నా. వింటా. అయ్యో చాలు మస్తు. ఎందుకంటే మిగిలిన వాళ్ళు 400 చిల్లర ఉన్నారు మన పిల్లలు. అవును, వీళ్ళు ఎంత వింటారో ఏవో నాకు తెలియదు, కానీ వాళ్ళలో 1% అయినా మార్పు రావాలి అని నా మినిమం ఆబ్జెక్టివ్ కింద పెట్టుకున్నా. వింటున్నారు సార్ బాగానే. కొత్త పిల్లలు కదా ఇంకా ఫస్ట్ కదా. అందులో ఏంటంటే ఇప్పుడున్న ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో కొద్దిగా పిల్లలు ఎప్పుడు ఏం విందాం ఎప్పుడు విందాం అన్నట్టుగా కూడా ఉంటారు. అందుకని ఏంటంటే వింటున్నారు, బాగున్నారు పిల్లలు. నిన్న మొన్న ఏదో చూసాం కదా, కొంచెం బాగా అడుగుతున్నారు, చేస్తున్నారు. వెరీ గుడ్. ఇవన్నీ మట్టిలో మాణిక్యాలు, మనం బయట తీసి సానబెడితే వజ్రాలు అవుతాయి. అంతే అంతే అంతే, అది కావాల్సింది అదే. అచ్చా, ఇగో ఓ మాట రెడ్డి, ఓ మాట. మన ఈ సిఇఓ, మన కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ మేడము అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే ఒక 15 గంట 20 గంటల నుంచి వింటున్నా. నేను ఎప్పుడు ఇక్ష్వాకుల కాలం నాటివాడిని, 2001లో రిటైర్ అయినా కదా. ఇవి ఇంత తెలియదు. నాదొక్కటే రిక్వెస్ట్, మన ఝాన్సీ మేడం నన్ను ఈ మీటింగ్ కి ఆహ్వానించిండ్రు. మన ఈ 3 year ప్రోగ్రామ్ లో యూజీ కోర్సెస్ లలో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అని ఒకటి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అని ఒకటి, తర్వాత అదేమిటది స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అని ఒకటి, జనరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏవో ఉన్నాయి. అవును, వాటి సిలబస్ నాకు పంపించే ఏర్పాటు చేస్తావు? ఓకే. ఝాన్సీ వింటున్నది. వింటే సరే, లేకపోతే నేనే ఝాన్సీ మేడం కు పెడతా. ఎందుకంటే వింటున్నాను సార్, నేను వింటున్నాను. రైట్ తల్లి, అది వెంటనే చూడండి. అది తొందర ఏం లేదమ్మా, ఎప్పుడో సాయంత్రం ఎప్పుడో చెయ్యి. సరే చేస్తాను సార్. నేను ఇందాక మన కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ మేడం ని చూస్తున్నప్పుడు సిఓఈ అని ఉన్నది కదా, కార్పొరేట్ వర్డ్ లో సిఇఓ అంటాం, జర చేంజ్ అన్నమాట. అంటే చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ అని కార్పొరేట్ వర్డ్ లో మేనేజ్మెంట్ సందర్భాలలో అంటాము. ఈ సిఓఈ అంటే మన ఏదో కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ మనం పెట్టుకున్నాం అనుకో, పర్వాలేదు. బట్ షీ ఆర్ సో క్లియర్. ఇటు వచ్చి మన పిల్లలకి ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ ఛాయల్లోనే ఉన్నారు. అవునవును కదా. అంటే వాళ్ళు ఇంకా ఏంటంటే క్రెడిట్ అనేది ఏమిటి అని కూడా అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు ఇది ఎట్లున్నదంటే ట్రాన్సిటివ్ స్టేజ్ లో ఉన్నాం మనం. ఇంకో రాబోయే పిల్లలు మార్క్స్ ఏంది, క్రెడిట్ ఏంది, గ్రేడ్ పాయింట్ యావరేజ్ ఏంది, క్యూములేటివ్ గ్రేడ్ పాయింట్ అని అడగరు. మించిన వాళ్ళు వస్తారు అప్పుడు. కాకపోతే యూజీసీ మంచి డిసిషనే తీసుకుంది. అంటే ఒక 1 week 10 days ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్స్. దీనివల్ల చాలా విషయాలు ఏంటంటే కొంచెం పిల్లలకు చెప్పడానికి వీలవుతుంది. కొంచెం ఎక్స్పర్ట్స్ తోటి మాట్లాడించడం,
ఇదంతా వాళ్ళ కొంచెం లైఫ్. అది ఇంకో సజెషన్ ఉన్నది రెడ్డి, మన కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ మేడం స్వప్న మేడం ఏం చెప్పిందంటే, చాలా చక్కగా చెప్పింది. ఏం చెప్పిందంటే, మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఫ్రెండ్స్ దోస్తు దగ్గరికి వెళ్ళి ఎట్లా నింపాలి ఏమిటనంటే ఓ సెమిస్టర్ నష్టపోతారు, నేరు ఎగ్జామ్ రాసుకు వచ్చేయమని చెప్పింది. అది నాకు అర్థమైంది. నేనేమంటున్నా, ఈ 2-3 రోజులల్లా నువ్వు ఒక హెల్ప్ లైన్ డెస్క్ అని ఒకటి స్టార్ట్ చేయి. ఓకే, అంటే మీకు ఏం అనుమానం వచ్చినా మెసేజ్ పెట్టండి చాట్లా, లేక ఈమెయిల్ ఐడికి, మేము మీకు రిప్లై ఇస్తాం. లేకపోతే ఫోన్లో కాల్ చేయండి, సమాధానం చెప్తామని చెప్పి. ఎందుకంటే ఈ 400 మందిలో ఒక 30-40 మంది అడిగిండ్రు. ఎంత చెప్పినా తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ మనది, రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఎట్లా సమాజ్ అవుతుంది చెప్పు ఇంగ్లీష్లో చెప్తే నువ్వు. సారీ, నేను ఆవిడ క్లారిటీ గురించి కాదు, ఎక్సలెంట్ గా చెప్పింది ఆమె. ఇట్స్ ఎ వాల్యూడ్ సజెషన్ సార్. అందుకని యూ క్యాన్ ఆస్క్ ఎనీ డౌట్, యూ క్యాన్ కాల్, యూ క్యాన్ రైట్, యూ క్యాన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ది చాట్ బాక్స్, వీ విల్ రిప్లై యూ అని పెట్టి. ఇక మంచి అనుభవం ఉన్న ఓ టీచర్ని దానికి పెట్టు, అయిపోయి. ఇప్పుడు మనకి ఎట్లుంటదంటే నాకు డౌట్ రాకూడదు, వస్తే తీర్చే దిక్కున్నది అని అనుకుంటే ఇక అబ్బో మస్తు ధైర్యం వస్తుంది మనకు. అంటే వాళ్ళకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి, మనకు తెలవంది అడిగితే ఏంటంటే చెప్తారు అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఒకటి వాళ్ళకు ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే కొందరికి అడగటమే మొహమాటం. ఏమనుకుంటారో, ఇంగ్లీష్ తప్పు వస్తుందేమో, తెలుగులో మాట్లాడితే తెలుగులో చెప్పరేమో, వీటన్నిటికి విరుగుడు అదే. ఇప్పుడు ఇంకోటి చెప్పనా, అడిగితే మిగిలిన వాళ్ళందరూ వింటున్నారు, వాళ్ళు నవ్వుతున్నారేమో అని అనుకునే భయం ఒకటి ఉంటది. అదే అంటే ఎక్కడ ఏ మాత్రం తెలియదా అడుగుతున్నావు అని అనుకుంటారు. 1-on-1 అయినప్పుడు ఈ సిగ్గు బిడియాలు వదిలేస్తారు. నేర్చుకునే స్టూడెంట్ ఎవరైనా సరే వాళ్ళు ఇది నేర్చుకునే దశలో సిగ్గు తర్వాత ఇది పడాల్సిన అవసరం లేదు. దే నీడ్ నాట్ ఫీల్ షై. నిజమే, కానీ అది ఇప్పుడు మనకు 70 ఏళ్ళకి తెలిసిందయ్యా, వాళ్ళు ఇంకా 17 ఏళ్ల పిల్లలు కదా. అదే అంటే 70 ఏళ్ళు కనీసంగా చెబితే వాళ్ళు అప్పటి నుంచి ఏంటంటే మొదలు పెడతారని. Sir, shall we start the session? Oh, sure. Welcome, Amma. With your permission. Good morning, all. Respected Honorable Secretary, Hyderabad Mahila Vidya Sangam, Professor Mutyam Reddy, sir. Secretary cum Correspondent, RBVRR Women's College, Professor Sudarshan Reddy, sir. Principal, Dr. Achita Devi. Today's invited speaker, Professor Vishwanathan, sir, a retired professor from Osmania University, an eminent motivational speaker. And sir, I welcome you once again for this 1-week student induction program. I also welcome staff of all the disciplines and students joined for the session today. Now I invite Mrs. Margavi, Assistant Professor, Department of Mathematics, to introduce our speaker for today's session on the topic Human Values and Ethics. Margavi? Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. I hereby presenting the brief introduction of Professor V. Vishwanathan Garu. Sir is a retired professor as a head Department of Commerce in Osmania University, and also served as a Secretary Board of External Examinations and Additional Controller of Examinations. Sir has qualified MCom, PhD, and also has teaching experience about 35 years for both UG and PG courses. In AP Open University, Sir served as a Director for Student Services. He also an Academic Director in Sivasivani Institute of Management. Sir has other experiences as founder convener of Yuva Bharati, a Telugu literary organization. He is a follower of Swami Vivekananda and Sri Satya Sai. Sir gives motivational speech for youth and students with value orientation to become better citizens. Sir is presently guest faculty at Vivekananda Institute of Human Excellence, Ramakrishna Math, Hyderabad. Sir is also a member in Lead India 2020.
Sir has awarded Best Teacher Award by AP State Government in 1989 to 90. Sir, we welcome you. We are eagerly waiting for your inspirational ideas. Sir, we welcome you, sir. Thank you. Thank you, Amma. Can I begin my session? Yes, sir. Yes, sir. You can begin, sir. Very good. Very good morning to all my young friends. At 79, I feel I am talking to my grandchildren. Kindly permit me to enjoy this 90-minute session with you. I have prepared some slides on the assumption that since this is an induction program, I have to motivate you to tune your mind to the tasks ahead in the next years. It was announced now that I will be talking to you about human values and ethics, etc. I also do talk about it, but now that it has been revealed to me that that is the topic of this session, I may be pardoned. In about 30-40 minutes, I'll swiftly run through the slides that I have prepared for you for today, because my mind is tuned to these slides. And then after say 30-40 minutes or so, when I swiftly complete these slides, then I will tell you something about human values and ethics. You kindly put up with me, please. Let me commence my session. Good morning. Every morning the sun rises, giving us hope, energy, sustenance, and everything in this world. Hearty welcome to the enthusiastic students of Reddy Women's College. I have been very kindly introduced by Bhargavi Madam. I am Professor Viswanathan. I am nostalgic in the sense way back 1968 to 1972. I was a part-time teacher at the Reddy Women's College. I'm feeling that I am once again with you people at Reddy Women's College. The first point I want to tell you is leave an impression that makes a difference. Remember this. Anytime, anywhere, even if you are participating in an online session, you are creating an impression on the minds of others and of the speaker. And what should be that type of impression you will leave? It must make a difference. That means you must remember very well that you have come here to make a difference. The world is not going to waste its energy, efforts, food, and everything on you. You are unique. Realize that uniqueness and prove that you are a worthy addition. Let our Bharat Mata feel happy that she has given birth to you. Make the country proud. Don't make the country and the society feel sorry that they have given birth to you. Why this session? To make the most of what is available, implying knowing the past, learning its lessons, utilizing the present fully and adequately, and to the best advantage of the future. Here, I could have spent, because I know that I am not having 90 minutes for this 55 session or slides or so. I am very brief here, but all my lectures earlier that I have given are already recorded, about 2,100 and odd, and are freely available on the internet. That address I will give you towards the end of my session, so kindly put up with me. Normally, as a teacher, I don't like brevity. I would like to expand to my heart's content so that it touches your heart. That's my style of discussing issues with my students. But because of the time constraint, I'll be talking a little briefly. Don't worry about it. Now, this SWOC, which you see, represents strengths, weaknesses, opportunities, and challenges. The first thing I want every one of you to do is to know what your strengths are. Let's say you are a very serious student, that's a strength. You are a sports girl, that's a strength. Or you think very logically, that's a strength. You can sing, you can dance, you can write poetry, or you are a very friendly person and so on. Whatever they are, list your strengths clearly. Number two, weaknesses. What are your weaknesses? Because of various reasons, you may not have developed your ability to concentrate. We call it as Shraddha. Shraddhavan labhate jnanam. If you can develop the ability to hear clearly,
listening, effective listening, active listening are the phrases we use. When we observe, when you develop your listening ability, when you observe your observational ability and improve upon them, that will be a wonderful asset for you. But some of us, because of various deficiencies and difficulties, coming from a rural background, coming from Telugu, Urdu, Hindi, Marathi mediums, etc., and so on, we have, over a period of time, during the 17, 18 years of your life, you have unknowingly accumulated a long list of weaknesses. The first thing I want you to do is identify. 2, list them, 1, 2, 3, 4. 3, what do you want to do? You want to control them, you want to reduce them, or you want to eliminate them. So we have a very friendly faculty in the Reddy Women's College. I know our Mutyam Reddy, the secretary, and all the people, you know, right from, I told you, right from 1969, I am in touch with the people who make a difference in the Reddy College. So my request is, strengthen your strengths, weaken your weaknesses. The third, wonderful opportunities are available today in 2020, notwithstanding the COVID pandemic. But I want you to know what are the opportunities available for you, particularly the woman, particularly the intelligent, committed, hardworking, honest woman. And the fourth thing is challenges. Accept the challenge. If you can succeed, you will make a difference to a generation of people. You will make a difference to your family, to yourself, to the society, and to the nation. So start accepting challenges. Don't remain a dull, ordinary, average, sleeping, dozing, lazy person. Well, here is a picture. I'm sure you will be able to appreciate it. Turn ideas into action and into incomes. You must enjoy a better standard of living. You must make a difference. Your ideas, start noting down. I would even suggest that buy a new notebook today. Whatever ideas you get, note down. Put the date, put a number, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Work on those ideas. Be focused, be direction oriented, be goal oriented, be achievement oriented. How this idea can be used for the society or used for your own self and so on. So that's why you must turn ideas into action, which means you must develop your thinking ability, which means you must do wide reading, which means you must interact with others and so on and so on. Then of course incomes will definitely come. Here I would like to introduce you to the passion that is required. Passion is not fashion, please. Kindly note the difference. I have a quote from Albert Einstein which says, I have no special talents. I am only passionately curious. So what is it we have to learn from Einstein here? Be curious. Be willing to understand. Be willing to listen. Be willing to see. Be willing to observe. Be willing to internalize. Be willing to follow. Be willing not to waste your time except unless it is productive. Productive employment of your time is a must. That's what Einstein inspires us. Then I have another one from Steve Jobs who says, the only way to do great work is to love the work that you do. What does this mean? I wanted to do that. I thought I will get a seat in medicine. I thought I will get this, get that, etc. I am sorry. My father can't afford the cost. My family circumstances do not permit this, that, too, etc. and so on. Close that. Close that. Love the work that you do. You got admitted, thank God. Lakhs of people can't continue their further studies beyond intermediate. But you are lucky enough. There is a hostel, there is a women's hostel here, and there is an excellent college, wonderful committed faculty, people who believe in delivering the goods, not be promised like the politicians, etc. So what I want you to do is love the work. Whether you are a student of BA, BCom, BSc, BBA, or any other course, love. Not with love and not with hatred is what I want to emphasize here. Strong study skills are essential to succeed both in college and later in your life. These 3 years, in an undisturbed manner, you must concentrate on improving your study skills, learning skills, etc. It's not just enough to sit inside a classroom and hope to soak up the knowledge that the instructor is presenting. You must put effort in learning, internalizing,
understanding and applying the material. You must improve your soft skills. You must improve your absorption ability and so on. I'm showing you very briefly a picture here where you have steps towards your left and towards your right. You have to climb and come up. Now here I have Sarvepalli Radhakrishnan's quotation, which I am sure you would appreciate. We are taught to read, but are not trained to think. I want you to learn to think, please. The future belongs to the competent. Get good, get better, be the best. That's what Brain Tracy says. Become better. Yes, become the best. And I know it is wrong English, better the best. Today is the first day of the rest of your life. Invite new ideas into your mind. I want at least 1% of you to bring about 1% change in your life. And that I would feel as my humble contribution to this world. Future by definition is uncertain. Nobody will be able to tell anything about it. But becoming better continuously is preparing for a better future. This is what I want you to accept. Why this 1 week induction program? To give you certain inputs which you might have missed. Maybe you already know. I mean, depending on your parents' background, depending on your education, depending on institutions where you have studied, depending on your ambition, you are already a very, very motivated person. I'm hopeful that some of you will join NCC, NSS, some of you will become IAS and IPS officers, some of you will become chartered accountants, business managers, and whatnot, so on. But future by definition is uncertain. The only way we can reduce the probability of the uncertainty of the future is by equipping ourselves in the present. Think and grow. Yes, think and grow. You are your thoughts. Improve the quality of your thoughts. Nowadays, you know, we put a mask so that we cover our nose, mouth, etc. and so on. But what mask you are putting on to the thoughts that you are receiving into your mind? There is no mask for the brain, you know. You have to do it deliberately. So focus on quantity. That means expansive. Quality, yes, real quality. Variety that satisfies all segments of the society. And creativity, the most brilliant contribution that the human race can ever make. Current job environment. Why am I referring to this? This is because many of you, quite a good number, quite a good percentage, I would say, are likely to be thinking of doing some job. Some of you are lucky, and if your parents are well off, chances are that you would be succeeding your parents, or maybe when you get married, you will be joining business families, and maybe you will be taking care of the business interest there. But I am referring to the lower middle class and the other segments of economically a little lower segments of the society, that you will be thinking of some job or the other. Now, my point here is the current job environment is conducive to those who showcase high learnability. Please remember this. This is a mantra, high learnability and the ability to reskill themselves rapidly. That you may be knowing something. By the time you get your degree, technology has developed so much that what all has been taught to you may only constitute 10 to 20% of the basics or the fundamentals, and the remaining 80% you have to learn afresh in order to be eligible for a particular job. That's what I'm trying to see here. Now, the importance of soft skills, I'm sure you must have heard repeatedly. I did not tell you. They are related to your personality, they are related to your attitude, and they are related to your behavior. Some of the more important examples of soft skills are communication skills, interpersonal skills, emotional intelligence, time management, etc. I was hearing before my session commenced to the Controller of Examinations madam, who was trying to give you the structure of the program. And she was telling that there will be sessions on human values and ethics. There will be sessions on personality development, communication skills, and there will be sessions on skill enhancement program and so on. Make full use. I will not say 100, 101%. You must make full use of the facilities that are available here. You see an opportunity in every problem.
or that you see a problem in every opportunity. One is a negative orientation, other is a positive orientation. KSA, I'm sure you are going to listen to it repeatedly. That stands for knowledge, skills, and attitude. Now, this knowledge of yours, enhance it, as I said, quantitatively, qualitatively, variety, creativity. Skills, yes, you must practice and develop. There is no shortcut. Attitude is something which you have to do like tuning your mind. Now you must have a positive attitude, constructive attitude, cooperative attitude, and so on, but not a negative, destructive, non-cooperative attitude. So you have to decide that you must be achievement-oriented, you must be solution-oriented, and that, as I told you in the beginning, leave an impression that makes a difference. Yes, you must develop those qualities that make a big difference. Some of the things which I would like to tell you very briefly, normally I would have spent more time, but I have accepted the responsibility of cutting short this session and then adding slides about human values and ethics, etc. Now, I have been, well, I am, as I told you, quite an old fellow. I have been reading papers, reading the reports and all that sort of thing. I find the HR people, that means human resource development people of Indian corporate enterprises, have listed at one place what is it they find in the youth of today. That means these people come to colleges in the final year and try to select people as prospective employees. Now, what did they look for? What did they observe? Here is a list of these things. That means when the darkness disappears, sun appears. నేను కాసేపు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడా కదా, కొంచెం ఇంగ్లీష్ వచ్చు, యూనివర్సిటీలో పనిచేశాను కదా, తెలుగు మీడియంలోంచి వచ్చినా కొంచెం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నాను. నేను ఇప్పుడు కాసేపు తెలుగులో మాట్లాడదామని అనుకుంటున్నా. ఎందుకని? తెలుగులో మాట్లాడితే అనువాదాలు అక్కర్లేకుండా నేరుగా హృదయానికి తాకుతాయి. హృదయానికి నేరుగా తాకితే 1% అన్నా మీరు ఆలోచించడానికి పూనుకుంటారేమో అన్న విశ్వాసం నాకుంది. మరి మనలో కొందరు ఏ కారణం చేతన్నా తెలుగు అర్థం కాని వాళ్ళు ఉండొచ్చు, వాళ్ళు చేతులు ఎత్తుతున్నారని చెప్పి నాకు అర్థమైంది. కానీ నేను ఒక మాట చెప్పనా, हम जब कुछ हिंदी और उर्दू बोल सकते हैं सीख कर, आप लोग क्यों तेलुगु नहीं सीखते हैं? यहाँ रहना है ना, जीना है ना, इन लोगों से बर्ताव करना है ना, तो जरा तेलुगु समझने की कोशिश कीजिए. 3 साल के अंदर आप सबके साथ तेलुगु बात करना, सीखना, लिखना नहीं जानते, फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना नहीं जानते, फर्क नहीं पड़ता, सुनना और समझना और बोलना सीखने की कोशिश कीजिए बोल के आपसे मैं अर्ज करते हुए आई एम कंटिन्यूइंग ए बिट इन तेलुगु. 13 points have been emphasized by them. మొట్టమొదటిది ఏంటంటే ఏది ముందో ఏది తర్వాత చేయాలో తెలియదు ఈ పిల్లలకి, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నారు, క్లారిటీ లేదు, ప్రాధాన్యత క్రమ నిర్ధారణ లేదు, ఇది పనికి రాదు. ఉద్యోగంలో ప్రతి క్షణము, ప్రతి నిమిషము, ప్రతి విషయము విలువైనటువంటిదే. వాయిదా వేసే మనస్తత్వం ఒకటి విపరీతంగా కనబడుతోందట మన పిల్లల్లో. వాయిదా వేసే మనస్తత్వం ఏమిటి? అమ్మా ఇది కాస్త 11 లోపు చెయ్యి, సార్ నేను కాఫీ తాగిన తర్వాత చేస్తానండి. అమ్మా ఇది పొద్దున పంపించాలి, మధ్యాహ్నం భోజనం అయిన తర్వాత చేస్తానండి. ప్రతిదీ వాయిదా వేసేటువంటి మనస్తత్వం ఒకటి విపరీతంగా విజృంభిస్తోంది, బద్ధకం పెరుగుతోంది అన్నమాట. అన్విల్లింగ్నెస్ టు యాక్సెప్ట్ చేంజ్. ఏదో ఒకటి తీసుకొచ్చి అమ్మా ఇది చెయ్యాలి అని అంటే వెంటనే మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, సార్ నాకు ఇది తెలియదు సార్, నాకు పాఠం చెప్పలేదు సార్, నేను ఇది చదువుకోలేదు సార్ అని చెప్పని మొదలెడతారన్నమాట. అన్యాయం కదా అది. అందుకని నేనేం చెప్తున్నానంటే మార్పుని యాక్సెప్ట్ చేయండి, అంటే అంగీకరించండి. నిజానికి ఇప్పుడు స్కూల్లో ఎలా ఉండేది వాతావరణం? స్కూల్ నుంచి కాలేజ్కి, జూనియర్ కాలేజ్కి వచ్చారు కదా, మరి జూనియర్ కాలేజ్ డిగ్రీ కాలేజ్కి వచ్చారు కదా, మరి ఇది మార్పే కదా. ఆలోచించండి, మీకు అర్థమవుతుంది. మార్పును ఆహ్వానించండి, మార్పును ద్వేషించవద్దు అని చెప్పాలి. తర్వాత బాధ్యతల నుంచి తప్పుకోవటం, పని నుంచి తప్పుకోవటం, వాళ్లకు చెప్పండి, వీళ్ళకి చెప్పండి, నేను ఏదో చేస్తున్నాను, నిన్న మొదలెట్టింది ఇంకా అవ్వలేదని చెప్పని ఈ తప్పించుకునేటువంటి మనస్తత్వం ఒకటి కనబడుతోందట. తర్వాత ఎవరినైనా కనుక మీరు ఇవాళ సాయంత్రం నుంచి, అంటే నా ఉపన్యాసం అయిపోయిన తర్వాత ఎవరైనా కనుక మిమ్మల్ని అడిగితే ఏమవుదాం అనుకుంటున్నావు, ఇంకా ఆలోచించలేదు సార్, ఇంకా తోచలేదు సార్, అమ్మని అడగాలి సార్, నాన్నని అడగాలి సార్, ఫ్రెండ్స్ ఎట్లంటే అట్లా సార్, అందరితో ఉంటా సార్, పప్పులు ఉడకవు. Decide what you want to become. At least try to decide to become a good human being.
నాణ్యత గురించి క్లారిటీ లేదు, ఫోకస్ చేయలేకపోతున్నారు, కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నారు, వినలేకపోతున్నారు, అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు, తెలిసింది గుర్తు పెట్టుకోలేకపోతున్నారు. అన్ప్రిపేర్డ్ టు ఇంప్రూవ్ టైం మేనేజ్మెంట్. సమయం విలువ తెలియదు, వస్తువుల విలువ తెలియదు, జీవితం విలువ తెలియదు, సమయ నిర్వహణ పాటించరు, పద్ధతులు తెలియవు, అబద్ధాలు చెప్పడం, అతిశయోక్తులు, ల్యాక్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మరి పైన ఉన్నాయని ఉంటే ఆత్మవిశ్వాసం వేడకల్లో వస్తుంది. నాట్ మేనేజింగ్ సుపీరియారిటీ ఆర్ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్. ఏదో మీరు కొంచెం ఇది చక్కగా తెల్లగా చూడటానికి బాగా అందంగా ఉన్నారు అనుకోండి, మీ ఇష్టం, మీరు సినిమా చేస్తే చేరండి, నేను వద్దంటానా? క్వశ్చన్ అది కాదు. మనకన్నా నల్లగా ఉన్నోళ్ళు, మనకన్నా పొట్టిగా ఉన్నోళ్ళు, మనకన్నా యావరేజ్ గా ఉన్నోళ్ళు ఉంటారే, వాళ్ళని చూసి మన కళ్ళు ఉండవలసిన పైపైకి ఎక్కుతూ పోతాయి. లేక దీనికి అబ్సల్యూట్లీ రివర్స్ ఏమిటంటే ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్. నేను సన్నగున్నా, నల్లగున్నా, పొట్టిగున్నా, రూరల్ ఏరియా కల్లా వచ్చిన, తెలుగు మీడియము, ఎప్పుడు 40-50 కన్నా ఎక్కువ మార్కులు రాలే అని చెప్పని అనుకునేటువంటి ఆత్మన్యూనతా భావం. ఇవి వద్దు, వదిలేయండి అని చెప్పని. గర్వం వద్దు, అసూయ వద్దు. మేము సత్తాన్ని మీరు పెంచుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి, ఉన్నత స్థితి నుంచి ఉండవలసిన స్థితికి, ఉండవలసిన ఉదాత్త స్థితి నుంచి ఉత్కృష్ట స్థితికి చేరుకోవటమే జీవితంలో లక్ష్యం కావాలి. యు మస్ట్ బికమ్ ఎ సక్సెస్, యు ఆర్ నాట్ డెస్టిన్డ్ టు బి ఎ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ అని చెప్పని గుర్తుపెట్టుకోండి. బెటర్ స్టూడెంట్ అవ్వండి ముందు. దట్స్ ది బెస్ట్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ ఎ బెటర్ లైఫ్ ఇన్ యువర్ లేటర్ లైఫ్. ఇక్కడ బోల్డ్ అన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఇంగ్లీష్లో చదువుకున్నా అర్థమవుతాయి, తెలుగులో చదువుకున్నా అర్థమవుతాయి. ఈ సెషన్ కాస్త తొందరగా ముగించేస్తానని చెప్పా కాబట్టి, అవునా, ఇది నేను చదవటం లేదు. ఈ స్లైడ్స్ అన్ని కూడా మన ఝాన్సీ మేడంకు నేను పంపిస్తాను. ఝాన్సీ మేడము మరి ఆ వెబ్సైట్లో పెడతారో మీకు పంపిస్తారో నాకు తెలియదు, అది చూసుకోండి. ఈ మధ్య ఏదో వెతుకుతూ ఉంటే 2 వెబ్సైట్స్ కనబడ్డాయి. ఈ లెర్నర్స్ అని, హౌ టు బి ఎ సక్సెస్ఫుల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ అని. అది బహుశా మీకు పనికొస్తుందేమోనని చెప్పని ఇక్కడ ఇచ్చాను. దీన్ని కాపీ పేస్ట్ కనుక చేస్తే చక్కగా మీరు అందులో ఉన్న మెటీరియల్ వాడుకోవచ్చు. అలానే క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఏ గుడ్ స్టూడెంట్ అని ఇంకొకటి కనబడింది. నేను అనుకున్నా ఇది కూడా మీకు ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నాను. నా స్లైడ్స్ అన్ని కూడా నేను మన ఝాన్సీ మేడంకు పంపించేస్తాను. నేను ఇంకో పాయింట్ చెప్పి ముందుకు వెళ్తా. టాక్ టు యువర్ సెల్ఫ్. వివేకానంద ఓచు అంటాడు రోజు 10 నిమిషాలైనా మీతో మీరు మాట్లాడుకోండి అని. మామూలుగా మనతో మనం మాట్లాడుకుంటే పక్కన వాళ్ళు పిచ్చోళ్ళు అంటారు మనల్ని. ఆ మాటలుగా నేను అంటున్నది. ధ్యానం గనక చేస్తే, నిశ్శబ్దంగా మనలోకి మనం అంతర్ముఖులమై కనుక చూసినట్టయితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్కడున్నాం, ఎటు వెళ్తున్నాం, ఏం చేస్తున్నాం అని చెప్పని ఆ వివేకానంద సూచించినటువంటి విషయంలోని ఆంతర్యం మనకు అర్థమవుతుంది. అప్పుడు మనము దృఢ నిశ్చయం అవుతాం. జీవితంలో బాగుపడాలనే ఒక్క సంకల్పం చాలు. ఇన్ ఎ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎ సెకండ్ దిస్ వరల్డ్ క్యాన్ బి చేంజ్డ్ అట్లీస్ట్ సో ఫర్ యాజ్ యు ఆర్ కన్సర్న్. థామస్ ఎడిసన్ అంటాడు, పాపం వేల కొద్దీ ప్రయోగాలు చేసిన తర్వాత ఆయన ఈ మనకు ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న ఎలక్ట్రిసిటీ బల్బు కనుక్కోవడానికి చాలా అవస్థపడ్డ మనిషి. మీరు ఎక్కడో స్కూల్ లెవెల్లో చదువుతారు. ఏమయ్యా ఇన్నిసార్లు చేసావు, పిచ్చోడివా, పని లేదా, వేరే పనులు లేవా అని చెప్పని అడిగినప్పుడు ఐ హావ్ నాట్ ఫెయిల్డ్, ఐ హావ్ జస్ట్ ఫౌండ్ 10,000 ways that don't work అని చెప్పని ఆయన చక్కగా మనకు నచ్చి చెప్తారు. ఇంత కష్టపడితే ఏమవుతుంది సార్, బెటర్ స్టూడెంట్ అయితే ఏమవుతుంది సార్ అని చెప్పని మీరు అడగవచ్చు. యూ విల్ బిగిన్ టు అబ్జర్వ్ బెటర్, learn better, think better, choose better, talk better, plan better, do better and achieve better and so on. ఇంకేం కావాలమ్మా మీకు? పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏమిటి అని 12 పాయింట్స్ టైం మేనేజ్మెంట్ కూడా చెప్పా. ఇది కూడా నేను ఇప్పుడు మీకు వివరంగా చెప్పాను, స్కిప్ చేస్తున్నా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షైన్ లైక్ ఎ సన్, లెర్న్ టు బర్న్ లైక్ ఎ సన్ అంటాడు అబ్దుల్ కలాం. ఎంత కాంతి, ఎంత వెలుతురు, ఎంత ఆశ, ఎంత విషన్, ఎంత దేశభక్తి. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు అబ్దుల్ కలాం. We are our thoughts, we are our choices, we are our decisions, we are our actions. ఐన్స్టీన్, ఆ వయసులో మీసాలు ఉండవని నాకు తెలుసు, బొమ్మ దొరికిందని పెట్టేసా, మీరు గమనిస్తారో లేదోనని. క్యూరియస్ మైండ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సక్సెస్ఫుల్ మైండ్స్ అంటాడు ఈ పెద్ద మనిషి. మన సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ ఏమో స్పిరిచువల్ మైండ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఓరియంటెడ్ మైండ్స్ అని అంటాడు. మరి మన అబ్దుల్ కలాం ఏమో మైండ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ మైండ్స్ అంటారు. మనం ఈ మూడింటిని కలపగలగాలి.
ఎప్పుడైతే ఈ మూడింటిని మనం చక్కగా కలపడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తామో అప్పుడు గ్రహణం పట్టిన సూర్యుడిలో గ్రహణం తొలగిపోయినట్టు అద్భుతమైన కాంతితో సూర్యుడు వెలుగొందుతాడు. సో యూ నీడ్ ఎ మైండ్ విచ్ ఈస్ ఎ విల్లింగ్ మైండ్ and an inspired mind. That is the purpose of these induction programs for 1 week. Creating such a mind is your own responsibility. అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని ఈ కాలేజ్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు గాక, కానీ వినేందుకు, నేర్చుకునేందుకు, బాగుపడేందుకు మీరు సంసిద్ధతను కనుక వ్యక్తీకరించకపోయినట్టయితే ఎట్లా అనేటువంటిది. కేఈసి అంటే ఏందో ఎవరైనా చెప్తారా? కేఎఫ్సి కాదు, కేఈసి. ఇది ఎందుకంటే ఇది ఆన్లైన్ సెషన్లు కదా సార్, ఇది మ్యూట్ చేశాను సార్ వాళ్ళని. అది పోలేమ్మా, వద్దు, నేనే మాట్లాడతాలే. వాళ్ళు వింటున్నారా జనం? వింటున్నారు సార్, చాట్ బాక్స్ లో మెసేజెస్ పెడుతున్నారు. స్టూడెంట్స్, ఇఫ్ యు నో అబౌట్ కేఈసి సార్, నాలెడ్జ్ ఎడ్యుకేషన్ ఛాలెంజ్ అని పెట్టారు సార్ స్టూడెంట్స్. అంటే మీరే పెట్టారు. నాలెడ్జ్ ఎడ్యుకేషన్ ఛాలెంజ్. ఛాలెంజా? సరే, కాదు లేదు, కనీసం ఒకటన్నా నాకు మార్క్ ఇచ్చారు. నేను ఇప్పుడు చెప్తా ఏంటో. కే అంటే నాలెడ్జ్ అమ్మా, కరెక్ట్ గా గెస్ చేశారు. ఇక్కడ ఈ అంటే నా దృష్టిలో ఎక్స్పీరియన్స్. నాలెడ్జ్ షుడ్ నాట్ రిమైన్ డిస్కనెక్టెడ్, అన్జాయిన్డ్ ఐడియాస్. ఆ చుక్కల్ని కలపాలి. మీ అందరికీ ముగ్గులేసి రంగోలీ వేసే అలవాటు ఉంది కదా, మరి ఇలానే కలపాలనే ప్రశ్నకు మీ సృజనాత్మకత అంటే క్రియేటివిటీ ఎన్నెన్ని రకాలుగానో ఆ చుక్కల్ని కలపవచ్చు. గీతల ముగ్గులు ఉంటాయి, చుక్కల ముగ్గు తిరిగే గీతలు ఉంటాయి, చుక్కల్ని కలిపే గీతలు ఉంటాయి, పెద్ద ముగ్గులు ఉంటాయి, చిన్న ముగ్గులు ఉంటాయి, రంగు ముగ్గులు ఉంటాయి. ఇంత ఆనందమయమైన జీవితానికి కావలసిన భగవంతుడు ఇస్తే మనం వాటిని దుర్మార్గానికి వాడుకుంటున్నాం, వ్యసనాలకు వాడుకుంటున్నాం, విలాసాలకు వాడుకుంటున్నాం, దృష్టి తప్పించేటువంటి పాడు పనులకు వాడుకుంటున్నాము, పైత్యపు ఆలోచనలకు వాడుకుంటున్నాము. మరి దీనికి ఏ వైరస్ వస్తుందో, ఎప్పుడు యాంటీ వైరస్ సృష్టిస్తారో నాకు తెలియదు. ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ వాటర్ wheel that turns a lump of clay into a pot. Why I am showing this? At the beginning of your career, you are like a lump of clay without any particular shape and any utility dimension. But as a pot is created, what happens? If you put water, you will sell for 60 rupees. If you put milk, you will sell for 100 rupees. If you put honey, you will sell for 300 rupees. If you put, let's say, diamonds, you will sell it for 300 crores of rupees. So it is not the 5 rupees clay, it is not the 50 rupees pot, but the contents determine the value of the pot. So what are the contents in your mind? When I was showing you the slide of Einstein, I have shown you there, I don't know whether you have noticed, 10 to the power of 12, which means 1 followed by 12 zeros, which means 1 lakh crores of neurons. And this 1 lakh crores of neurons is the installed capacity of our minds. And Einstein has gone on record stating that he has hardly used some 12 to 15% of your installed capacity. If Einstein has used 12 to 15% of his God-given installed capacity, I am afraid I am using maybe 1 or 2%. I don't know. Some of you may be gold medalists. Maybe you are using more than that or more than Einstein's rate of utilization. I leave it to you. And only when you use what God has given to you, you will be able to come up in your life. You will be able to make a difference. You will be able to really accept the challenges of life. Thinking, while thinking about thinking, will improve the quality of thinking and the quality of our life. So, thinking, while thinking about thinking, will improve the quality of thinking and the quality of our life. So think things through. Do you remember I was telling earlier, buy a notebook, write down all ideas that you get, no hesitation. Spend some time on each of the ideas, its workability, practicability, implementability, and so on and so on. You will make a big difference. You are unique. Yes, realize it. A sharpened pencil will be useful either for a painting or a drawing or writing, but a new pencil which has not yet been sharpened will not be useful. I want you to become a finished product and not remain a raw material.
Watch is a word, important word. Represents, it's an acronym. Words, actions, thoughts, character, head and heart. Watch your words. Watch your actions. Thoughtless words are dangerous. Unexpressed thoughts are useless. When your words inspire you and your own friends, they get transformed into actions. Thoughts are getting presented as words and as actions. Repeated habits become our character. So we are talking about a thinking head, a feeling heart, and a performing set of hands. That's what Mother Teresa puts it beautifully. The hands that serve are holier than the lips that pray. As I was discussing that SWOC, that is strengths, weaknesses, opportunities, and challenges, I was trying to tell you that list your strengths and strengthen your strengths continuously. Acquire the required new strengths and identify your weaknesses. Continuously weaken your weaknesses and put a full stop. No more invitation to new weaknesses, please. Before I explain this, today morning I was listening to a film song. I want to spend some time with that and continue my session. The song in Telugu, for those who don't know Telugu, ask your Telugu friends to translate it for you. One of the recent films, very popular, Alavaikuntapurambulo. Samajavara gamana, ninu chusi agagalana. I hope you have understood. Tondarapadi munde kuse kuhelala batukulu manaku oddu. మన బాధ్యతలను మనం గుర్తించుకుని ప్రవర్తిద్దాం. ఈ దేశం రక్షించబడాలంటే ముందు స్త్రీమూర్తి, ఆ తర్వాత పురుష పుంగవులు వెనకాలుంటారు. భారతీయ చింతన ప్రకారంలో శక్తి సామర్థ్యాలు పార్వతీదేవి, సంపద, ఐశ్వర్యము, విజయము లక్ష్మీదేవి, తెలివితేటలు, వాక్కు, సాహిత్యము, సంస్కృతి సరస్వతీదేవి. ఈ మూడు మీ డిపార్ట్మెంటే. బిఏనా, బికామా, బిఎస్ఐ అని చెప్పని ఆలోచించకండి. నా మాట వినండి. ఎందుకు చెప్తున్నా? మీలో ఉన్న నిగ్రహమే, మీలో ఉన్న ధైర్యమే మనకు భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుంది. మీ భవిష్యత్తును మీరు కాపాడుకోలేకపోతే దేశ భవిష్యత్తును ఏం కాపాడతారు మీరు? సరే, నేనేదో ఎమోషనల్గా వెళ్ళిపోతాను కాబట్టి నేను కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నా. ఈ లైఫ్ ఏంది, ఎందుకు ఇచ్చిండ్రు, ఏం సంగతి జర చూద్దాం. లైఫ్ ఈజ్ గివెన్ టు యూ టు నో, తెలుసుకోవటానికి, టు డూ, చేయటానికి, టు బీ, అది అవ్వటానికి, టు లివ్ టుగెదర్, కలిసి బతకటానికి. ఈ ప్రపంచ చరిత్రలో ఉన్న యుద్ధాలు, ఘోరాలు, నేరాలు, ఉద్యమాలు, హత్యలు, అక్రమాలు, యాసిడ్లు పోయటాలు, కత్తితో దాడులు చేయటాలు, కిరసనాయలు, పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టటాలు, ఏంది ఇది? ఏమవుతున్నది? దిమాకున్నోళ్ళు చేస్తున్న పనేనా ఇది? మరి చదువుకున్నోళ్ళు, మరి మీరు ఆలోచించకపోతే ఎవరు ఆలోచిస్తారు? ఎన్ని నిర్భయ చట్టాలు చేస్తే ఏమవుతుంది? ఏ రోజు న్యూస్ పేపర్ చూసినా ఇవే వార్తలా. అంటే ఏంది? 2 కాళ్ళ మనుషులు 4 కాళ్ళ పశువులు అవుతున్నారు. మరి 4 కాళ్ళ పశువులు అవ్వకుండా జాగ్రత్త పడవలసిన బాధ్యత ఎవరిది? తల్లులది, అక్క చెల్లెళ్ళది. ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు క్రియేట్ ఎ బెటర్ వరల్డ్ అమాంగ్స్ట్ us. లైఫ్ రిక్వైర్స్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ అని బ్రీఫ్ గా చెప్తూ ఒక ఈక్వేషన్ ని సృష్టించాను నేను. ఐ విల్ బి నౌ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీ. L is equal to T is equal to T is equal to Q is equal to P is equal to E is the equation. 6 letters. I have divided it into 3 headings. Life management is L is equal to T. Mind management is T is equal to Q. Development management is P is equal to E. The first one is life management, L is equal to T. What does that mean? It means life is nothing but time. When creation started, time started. I was not there right from the beginning of the creation. I came billions and billions of years later. My point of entry is called as my birth. My point of exit is called as my death. Before birth, I was not there. After death, I will not be there. That means my life is nothing but the time between the 2 points of time, birth and death. So my life is my time. Simplify. My life is my time. Simplify. Life is time.
express it symbolically. It is L is equal to T. I hope you have understood. Otherwise, as I told you, number of my lectures are available. You can listen to this because I normally use these few slides in every session of mine. So life is equal to time. L is equal to T. If we have understood that, now it is very easy for us to understand some inferential aspects. If L is equal to T, L minus T is 0 because two equal quantities, if you subtract one from the other, what you get is nothing but a 0. Point number 2. Is equal to means that both sides are equal, which means whatever you are doing to one side of the equation, you are automatically impliedly doing to the other side of the equation. That means time wasted is life wasted. Time well spent is life well spent. Time's productivity enhanced is life's happiness maximized. That means time management is life management. That is self-management. Know thyself. నిన్ను నీవు తెలుసుకో. నీ బతుకేమిటి, పుట్టకేమిటి, ఎందుకు పుట్టినావు, ఏం చేయాలా, ఏం చేసి చూపించాలనేది ముందు గ్రహించు. సమయాన్ని వృధా చేసుకోకు, జీవితాన్ని వృధా చేసుకోకు. అనవసరపు ప్రలోభాల వ్యసనాల విజృంభిస్తున్నటువంటి సమాజంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించటం నేర్చుకో. ఏ పార్టీకో వెళ్ళి వాడు కూల్ డ్రింక్ తాగుతావా అంటే తాగుతానని మనం మొహమాటానికి ఒప్పుకొని వాడు ఏదో కల్పిస్తే తర్వాత ఏమవుతుందో మీరు పేపర్లలో చూస్తూనే ఉన్నారు. మీ సర్కిల్స్లలో మీకు ఈ విషయం తెలిసే ఉంటుంది. మరి చాదస్తంగా మాట్లాడటంలా మీ స్వాతంత్రాన్ని అనుభవించండి, కానీ జాగ్రత్త అని మాత్రం హెచ్చరిక చేస్తున్నా, తప్పు పడ్డవద్దు అని చెప్పని మనవి చేస్తున్నాను. ఇందాక నేను ఐ వాస్ టాకింగ్ టు అబౌట్ థింకింగ్. T is equal to Q అంటే థింకింగ్ is equal to questioning అని అర్థం. High quality of thinking, high quality of questioning, high quality of learning. Low quality or poor quality of thinking, poor quality of questioning and poor quality of learning. అంటే అర్థమైంది, ఎవరు సోచాయించి దిమాగ్ నడాయిస్తున్నారో వాళ్ళకే ప్రశ్నలు వస్తాయి. ప్రశ్నలు అడిగితే సమాధానాలు తెలుస్తాయి, సమాధానాలు తెలిస్తే నేర్చుకున్నట్టు లెక్క. ఇందాక నా సెషన్ కన్నా ముందు మన కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ మేడము మీకు అన్ని అడుగుతుంటే మీరు ప్రశ్నలు అడిగిండ్రు. ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. అరే వై వింటున్నారు, ఆలోచిస్తున్నారు, తెలియకపోతే అడుగుతున్నారు అని చెప్పని. అది దయచేసి అది గుర్తుపెట్టుకోండి. మూడోది ఏమిటంటే P is equal to E అంటే ప్రోగ్రెస్ is equal to పర్సూట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్. మీకు తెలుసు మన తాను ఎన్ని ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు స్టార్ట్ చేసినరో, ఎన్ని మూతపడ్డాయో. విద్య వ్యాపారం అయిపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో మన రాజా బహదూర్ వెంకటరామారెడ్డి గారి పేరున పెట్టుకున్నటువంటి రెడ్డి జనసంఘం యాక్టివ్గా నిర్వహిస్తున్న దాంట్లో వ్యాపారం లేదు, కల్మషం లేదు, స్వార్థం లేదు, కుచితం లేదు, మోసం లేదు. ప్రతి పైసకు లెక్కలు చెప్తారు. దేశం కోసం కృషి చేస్తున్న వాళ్ళకి మనం అందించగలిగిన మినిమం సహాయం ఏమిటంటే మంచి చేస్తున్న చేయనివ్వాల, చెడు చేస్తున్న ఆపాల. ఆ దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు అర్థం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను. సో ఇదేమిటి ఈక్వేషన్ మనం డిస్కస్ చేసినాము? L is equal to T is equal to T is equal to Q is equal to P is equal to E అని డిస్కస్ చేసినాం. ఒక ఈక్వేషన్ లా ఎప్పుడైతే అన్ని సమానం అవుతాయో దే బికమ్ ఇంటర్చేంజబుల్ అండ్ సబ్స్టిట్యూటబుల్ అని చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో చదువుకున్నట్టు గుర్తు. సో ఫస్ట్ లెటర్ ఈజ్ L, లాస్ట్ లెటర్ ఈజ్ E. L is equal to E, L minus E is 0. Life without excellence is 0. The purpose of life is pursuit of excellence. చారస్తం అనుకోకపోతే ఒక మాట చెప్తా. భారతీయ తత్వంలో 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయంట, చిన్నవి పెద్దవాన్ని కలిపి. 83,99,999 జీవరాశులన్నీ ఒకవైపు, మనిషి ఒక్కడు ఉత్కృష్టమైనటువంటి క్రియేషన్. ది సుప్రీం క్రియేషన్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్. మరి పర్సూట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ని లక్ష్యం కాకపోతే ఏమవుతుంది? పశువు లెక్క ప్రవర్తించకూడదు, పశువు లెక్క ఆలోచించకూడదు. నిగ్రహం లేని బతుకులు మనకొద్దు. మన తెలివికి తగ్గట్టు, హుషారికి తగ్గట్టు, భవిష్యత్తుకు తగ్గట్టు, ఆశలకు తగ్గట్టు, ఆలోచనలకు తగ్గట్టు, ప్రేరణలకు తగ్గట్టు మనం ప్రవర్తిద్దాం, నిరూపిద్దాం మనం ఏమిటో. ఏం చేయమంటారు సార్, మాకు ఇవన్నీ చెప్పలేదు కదా ఎప్పుడు అని మీరు అంటారు. అందుకని ఇప్పుడు చెప్తున్నా కదా, ఇంటే జర షురూ చేస్తే పనికి వస్తాయి. ఏం చేయాలి సార్ అంటే సమ్ యూస్ఫుల్ సజెషన్స్ ఫర్ బ్రింగింగ్ అబౌట్ ఏ బిగ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే సూర్యోదయం కన్నా పొద్దున్నే లేవండి. సార్ నేను 2 గంటల దాకా చదువుతా సార్, పొద్దున్న 8 గంటలకు లేస్తా సార్. వద్దు తల్లి, నీకు దండం పెడతా. 10కి పడుకుంటావో, 11కు పడుకుంటావో, మిడ్ నైట్ మసాలా జ్యూస్ 12 గంటలకు పడుకుంటావో నీ ఇష్టం.
కానీ సూర్యుడి కన్నా ముందులేస్తే బాగుపడతాం, ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది, బుర్ర చక్కగా ఉంటుంది. సూర్యుడు పైకి వస్తున్నా కొద్దీ దినదిన ప్రవర్తమానమై మెట్టెక్కుతున్నటువంటి ఊర్ధ్వగతి నీకు అనుభవంలోకి వస్తుంది. అందుకని పొద్దున్నెళ్ళి. రెండోది నవ్వు. మన మొహం బాగాలేకపోతే మనకే చూడబుద్ధి కాదు, వేరే వాళ్ళు ఏం చూస్తారు. మొహం ఎట్టున్నా కానీ మంచి నవ్వు ఉన్నదనుకో, ఏం నవ్వు ముఖం ఈ పిల్లకు అని చెప్పని అనుకుంటారు. అందుకని నవ్వు. అందులో ఒక అంతరార్థం ఉన్నది. ఇందాక నేను L=E L-E=0 అని చెప్పిన కదా, అది తీసుకొచ్చి పెట్టినది నెక్రానిమ్ అని చెప్పని అంటారు. SMILE అంటే సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్ ఇనిషియేటివ్ టు లెర్న్ అండ్ ఎక్సెల్. స్టార్ట్ విత్ ఎ స్మైల్, స్టార్ట్ విత్ సెల్ఫ్ మోటివేషన్, స్టార్ట్ విత్ అన్ ఇనిషియేటివ్. చురుకు చొరవ నువ్వే చూపాలి. అండ్ వి లెర్నింగ్, అండ్ దాట్ ఈస్ ది వే టు ఎక్సెల్ అని. మూడవది అట్లీస్ట్ 1% టైం ఫర్ రీడింగ్. ఏంది ఇది? 24 గంటలు, గంటకు 60 నిమిషాలు, అంటే మొత్తం 1440 నిమిషాలు వస్తాయి. 1% అంటే ఎంత? 14.4 వస్తుంది. కన్వీనియన్స్ కోసం అప్వర్డ్ రౌండింగ్ ఆఫ్ చేస్తే 15 అవుతుంది. 15 మినిట్ ఎవ్రీడే 15 మినిట్స్ ఏం చేయాలా? మొదట పొద్దున్నే లేవాలా, రెండోదేమో నవ్వాలా. ఏం బాగుంటుంది సార్ నవ్వకుండా మేకప్ చేసుకోవద్దు, మేకప్ వద్దు, పాడొద్దు, ఎట్లు నవ్వాక అట్లనే నవ్వు. ఇక మూడో సంగతి ఏంటంటే 15 నిమిషాలు కనీసం నువ్వు మంచి చదవాలి. మంచిదంటే ఏంటి సార్? నువ్వు చెప్పరాదు, నేనేం చెప్తా, నీ ఇష్టం. బైబుల్ చదువు, ఖురాన్ చదువు, భగవద్గీత చదువు, రామాయణం చదువు, ఆంజనేయ దండకం చదువు, నీకు ఇష్టం వచ్చింది చదువు. కానీ ఎసుంటి చదవాలంటే అది మంచి విత్తనాలై నీ మనస్సులో అమృతపరమైనటువంటి కల్పవృక్షాలను సృష్టించేటువంటివి చదువు. కలుపు మొక్కలకు ఎరువులు వేయవద్దు, పీకవతల పారేయాలి. మంచి ఆలోచనలకు ఆహ్వానం పలకడం నేర్చుకో. సాత్వికమైన సంగీతానికి అవకాశం ఇవ్వండి. మెల్లగా వచ్చిండే పిల్లకు బిస్కెట్ వేసిండే. బిస్కెట్ ఏంది? వాడు కేకులు కూడా ఇస్తాడు, క్రీమ్ బిస్కెట్లు కూడా ఇస్తాడు, పార్టీలు కూడా ఇస్తాడు, ఐస్ క్రీమ్ కూడా ఇస్తాడు. మరి మీరు ఏం చేస్తారో మీ ఇష్టం. ఎసుంటి పాటలు ఇంటే ఎట్లా అవుతుందో, మనసు ఎట్లు ఉంటుందో. నేను వద్దని కాదు, నలుగురు దోస్తులు కలిసినప్పుడు మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు పాడుకోండి. అందంగా లేనా జోడు కాననా, మీ ఇష్టం. కానీ సభ్యత నెరిగి పాడండి. ఆలోచించండి, ఎందుకు బాధపడుతూ చెప్తున్నానో మీకు అర్థమవుతుంది. మంచి లక్షణాలతోనే స్నేహాలు చేయండి, మంచి వాళ్ళతోనే స్నేహాలు చేయండి. గొప్ప గొప్ప ఆశలు, కలలు కనండి, లేచి మేల్కొని వాటిని సాధించడానికి పూనుకోండి. మీకు జీవితంలో ఏమవుదాం అనుకుంటున్నారో రాయండి. అవును, ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా, మా ఝాన్సీ నువ్వు కాస్త చూసుకోవాలి. నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నా, మీ దగ్గర ఏదో పుస్తకమో పెన్నో నోట్బుక్ ఉండొచ్చు కదా, ఇప్పుడు తీసుకోండి, పెన్నో పెన్సిల్ తీసుకోండి. ఆడ మీకు సంవత్సరానికి ఎంత జీతం కావాలో ఫిగర్ రాయండి. అర్రా నెలకు కాదు, సంవత్సరానికి 12 గుణ మల్టిప్లై కరో ఉసుకో. నెల జీతాన్ని 12 పెట్టి హెచ్చవేస్తే సంవత్సరానికి జీతం ఎంత కావాలో రాసుకోండి. 10 లక్షలు రాసుకోండి, 20 రాసుకోండి, 30 రాసుకోండి, 1,50,00,000 రాసుకోండి, మీకు ఇష్టం వచ్చిన ఫిగర్ రాసుకోండి. నా ఉపన్యాసం ఆయనక చివరికి అడుగుతా, కనీసం ఒక్కరిద్దరైనా నోరెత్తి చెప్పండి ఏమనుకున్నారో. ఎందుకంటే ఇదంతా బూడిదలు పోసిన పన్నీరు కాకూడదు, పనికి రావాలని చెప్తున్నా. ఈ రిటర్న్ గోల్స్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఒక 3% మాత్రమే తమ అనుకున్న వాటిని సాధించడానికి పూనుకుంటారట. మిగిలిన 97% వాళ్ళ కింద ఉద్యోగాలు చేస్తారంట. మరి మీరు 3%లో ఉందామనుకుంటున్నారా, 97% ఉందామనుకుంటున్నారా? ప్రజాస్వామ్యం 97 అనమాకండి, మీకు సమజగాలే నేను చెప్తున్నది. జీవితంలో లక్ష్యాలను ఏర్పరచుకుని సిద్ధింప చేసుకోవటానికి కావలసినటువంటి లక్ష్య శుద్ధి ఉన్న వ్యక్తులు కేవలం 100కి 3 ఉంటారు. ఆ 3లో ఒకరికి ప్రయత్నం చేయండి. 97 మందిలో గుంపులో గోవిందాన్ని కొట్టుకుపోయేటువంటి వద్దు. సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్ మీకు తెలుసు. రివ్యూ బిఫోర్ రిటైరింగ్ ఫర్ ది డే అంటే పడుకునే ముందు ఈ రోజు ఏం జరిగింది అంటే, ఏంలే పొద్దున లేచినా లేవలేదా, నవ్విన్నా లేదా, మంచిదేమైనా చదివిన్నా లేదా, మంచి సంగీతం విన్నానా లేదా, మంచి స్నేహాలు చేసినా, చెడు స్నేహాలు చేయినా, ఇట్లా 1 రివ్యూ అన్నమాట. అంతే. టిక్కు 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 లేక క్రాసు ఓ రోజు వేస్ట్ అయిపోయి రేపన్నా మొదలెట్టొచ్చు కదా మంచి పనులు చేయడానికి. రేపు కూడా సార్ సోమవారం మంచి రోజు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ సోమవారం మొదలెట్టు. వద్దు సార్ నేను 1 డిసెంబర్ మొదలెట్టు సార్. సరేనమ్మా 1 లేదు సార్ 1 జనవరి మంచిది అంటారు సార్. నా కర్మ. ఎప్పటికప్పుడు ఇందాక చెప్పా కదా, వాయిదా వేసే మనస్తత్వం మన రోగం అని చెప్పి, ఆ రోగం నుంచి బయటపడటానికి ప్రయత్నం చేయండి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, డోంట్ స్లీప్ వితౌట్ ప్లానింగ్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ డే. కాంకర్ టుమారో బిఫోర్ టు నైట్. అది సీక్రెట్. థింగ్స్ టు బి డన్ అని ఒక లిస్ట్ తయారు చేసుకోండి. ఓ నోట్బుక్ దగ్గర పెట్టుకోండి, పర్సులా.
ఏం చేయాలా 1 2 3 4 అమ్మ తిరిగి వస్తున్నప్పుడు ఈ మందు తెమ్మన్నది రాసుకో. ఏమా నాన్న ఇదేదో ఇది ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు కట్టమన్నాడు రాయి, అయిపోతుంది. టిక్కుబెట్టు, అవ్వకపోతే 2వ రోజు చేయి. అరే జీవితంలో కంట్రోల్ ఉండాలండి. కంట్రోల్ లేకుండా ఎట్లా తయారవుతారు మీరు? షార్పెన్, డీపెన్ అండ్ వైడెన్ యువర్ థింకింగ్ కెపాసిటీ. సంజాయించేది ఏమున్నది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఏంటంటే యోగా, ధ్యాన అండ్ ప్రాణాయామ. దేర్ ఈస్ నథింగ్ హిందూ హియర్. మంచినీళ్ళకి, సూర్యకాంతికి, వెలుతురికి, వేడికి, భూమికి, ఆకాశానికి కులం లేదు, మతం లేదు, అందరిది. యోగా, ధ్యాన అండ్ ప్రాణాయామ కూడా అందరిది. 10 కాలాలు బతకాలనుకుంటే, ఆరోగ్యంగా బతకాలనుకుంటే తిన్నది జీర్ణం కావాలా, మంచి ఆలోచనలు మనసులో ఉండాలా, మంచి పనులు చేయాలా. అందుకోసమనే పనికి వస్తాయి. అయిపోయింది కదా, ఈ 12 అయిపోయింది. ఇక మరి ఇప్పుడు డెవలప్ అండ్ ప్రాక్టీస్ వాల్యూస్ అని ఒకటి చెప్పిన. ఇది ఎట్టకు తర్వాత చెప్పబోతున్నా కదా జరసేపు, అందుకని దీన్ని స్కిప్ చేస్తున్నా కదా. మరి ఇప్పుడు మీరు ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు? ఎందుకు రైతాల నొప్పి ముసలోని తీసుకొచ్చిండ్రు, ఎవరైనా మంచి సినిమా యాక్టర్ని పట్టుకొస్తే చక్కగా వింటుంటాం కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు. నేను 1-2 పేర్లు చెప్తా, సినిమా యాక్టర్ల పేర్లు. వచ్చి వాళ్ళు కూడా మంచిగానే మాట్లాడతారు. మన ఝాన్సీ మేడంకి నేను తర్వాత చెప్తా. కావాలంటే వాళ్ళని ఒకసారి పిలిచి అసలు సినిమా యాక్టర్లు ఎట్లుంటారు, ఎట్లా మాట్లాడతారు, ఎంత తెలివి, ఎంత హుషారు, ఎంత మెమరీ, ఎంత ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్, ఎంత కాంపిటెన్స్, ఎంత కమిట్మెంట్ ఉంటుందో అవి జర చూస్తే అవన్నీ నేర్చుకోండి. కనీసం సినిమాలో ఛాన్స్ వచ్చినా రాకపోయినా కానీ. So motivation leads to excellence, excellence leads to success. I have picked up 5 words that start with the English language E, English alphabet E. ఏం చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ 1 minute please. ఏం చెప్తున్నానంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఎంతూజియాస్టిక్. నేను పొద్దున్నే లేవమని ఎందుకు చెప్పినా? ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎంతూజియాస్టిక్ యు ఆర్ ఎనర్జెటిక్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎనర్జెటిక్ యు ఆర్ క్రియేటివ్. If you are creative, you are willing to do experiments. When you do experiments, you will get experience and accumulate the experience, you develop the expertise. When you are having the expertise, you can't help but excel. జీవితంలో ఎక్కుతున్న నిచ్చెన యొక్క పై మెట్టు మీద నిల్చోవటానికి మొదటి మెట్టు దగ్గరే ప్రారంభిస్తాం మనం. నవ్వుతూ, చొరవతో, ఉత్సాహంతో ఏం చేయాలా? కొత్తదంటే కొత్త వేషాలు కాదు నేను చెప్తున్నది. కొత్త పద్ధతుల గురించి ఆలోచించాలి, అనుభవాన్ని తెచ్చుకోవాలి, అందులో నిష్ణాతులు అవ్వాలి, శభాష్ అనిపించుకోవాలి. ఇస్తుంటోడు మరొకరు లేరమ్మా మా దగ్గర అని చెప్పని అనిపించుకోవాలి. అది సో ఎక్సలెన్స్ లీడ్స్ టు సక్సెస్ అని చెప్తూ, హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ అన్ ఐడియా. వాంటెడ్ అండ్ నాట్ అన్వాంటెడ్, ఇండిస్పెన్సబుల్ అండ్ నాట్ డిస్పెన్సబుల్, disciplined and not indisciplined, uncaged and not caged, unleashed and not leashed, extraordinary and not ordinary. ఈ 3 సంవత్సరాలు మీ చదువుతో పాటు మన కాలేజీలోనే క్లబ్బులు ఉంటాయి, యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. లేదు మీ ఇష్టం, ఒక వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్లో కనుక జాయిన్ అయినట్టయితే, లేక రెడీగా లేకపోతే మీరే 4 దోస్తులు కలిసి స్టార్ట్ చేసుకున్నట్టయితే అసలు మనుషులతో ఎట్లా మాట్లాడాలా, ఎట్లా మెలగాల, ఏ మాట ఏంది, పని ఏంది, పని పంచుకోవడం ఏంది, బాధ్యత పంచుకోవడం ఏమిటి, ఈ టీమ్ మెంబర్షిప్ ఏమిటి, లీడర్షిప్ ఏమిటి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఏమిటి, అన్నీ డెవలప్ చేసుకుంటారు మీరు. రాళ్ళు కనబడతాయి, అవి దానంతకవి శిల్పాలుగా మారవు. ప్రకృతిలో కనబడుతున్న రాళ్ళని ఎవరో ఒకరు అనుభవజ్ఞులైనటువంటి వ్యక్తి వెళ్ళి వాటిని చెక్కవలే. ఒక్కొక్కసారి 6 నెలలు, ఒక్కొక్కసారి 6 సంవత్సరాలు పట్టుకోవచ్చు ఒక అద్భుతమైన విగ్రహాన్ని చెక్కటానికి. యు ఆర్ ది స్టోన్, యు ఆర్ ది స్కల్ప్టర్, యు ఆర్ ది స్టాచ్యూ. నీవే శిలవు, నీవే శిల్పివి, నీవే శిల్పానివి. నాకున్న అనుభవాన్ని అంతా తీసుకెళ్ళి ఒక 2 బుక్లెట్స్ రాసిన, ఒకటి ఇంగ్లీష్లో, రెండోది దాని తెలుగు. వాటి URLs ఇస్తున్నా. మీరు కనుక అక్కడికి వెళ్ళినట్టయితే, ఆ కాపీ చేసినట్టయితే మీకు 4 పేజీలు తెలుగులో దొరుకుతుంది, ఇంగ్లీష్లో దొరుకుతుంది. దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి రాసిన 11 పేజీలు తెలుగులో. అవి మీకు తప్పకుండా ఈ సాఫ్ట్ స్కిల్స్కు సంబంధించి బోల్డంత యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాయి. ఏమవుతారో ఏం గారో నాకు తెలియదు. లర్న్ టు లవ్ టు బికమ్ ఎ బెటర్ హ్యూమన్ బీయింగ్. మీ తల్లి తల ఎత్తుకుని గర్వించాలి, ఇసుంటి బిడ్డ నా కడుపున పుట్టిందని. మీ పేరు చెప్తే మీ నాన్న కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరగాలి. ఫలానా స్కూల్లో ఫలానా కాలేజీలో చదువుకున్నామని అంటే వాళ్ళు ప్రౌడ్లీ దే మస్ట్ యాక్సెప్ట్ షీ వాజ్ అవర్ చైల్డ్, వీ టాట్ హర్ అని చెప్పాలి. అలా మంచి పేరు తెచ్చుకోవడానికి అంకిత భావంతో కృషి చేయండి. ఈ స్లైడ్ నేను సాధారణంగా మగపిల్లలకు చెప్తాను.
ఎందుకంటే వాళ్ళకి మస్తు చెప్పాల్సినవి ఉంటాయి. మీరు జర హుషారు కదా, అదేంటది సూక్ష్మగ్రాహి అని అంటాం మేము. అంటే జర చూపిస్తే అలుకుపోతారు, మీకు తేలిక తెలిసిపోతుంది, వాళ్ళకి తెలియదు పాపం. అందుకని నేనేం చెప్తానంటే వాళ్ళకి, మీకు ఊరికే చెప్తున్నా, వాళ్ళకి ఏం చెప్తున్నా మీకు చెప్తున్నా, మీరు అర్థం చేసుకోండి. రెస్పెక్ట్ నాలెడ్జ్, అదొక్కటే మనిషికి ఇవ్వబడింది. అంత తెలివి అంత హుషారు పశువులకు ఇవ్వబడలేదు. రెస్పెక్ట్ పేరెంట్స్, అమ్మా నాన్నల్ని కాపాడుకోండి, గౌరవించండి, వాళ్ళ ఆశీర్వాదాలు మీకు కావాలి. రెస్పెక్ట్ ఉమెన్హుడ్, స్త్రీత్వాన్ని మాతృత్వాన్ని గౌరవించండి. మీరు అనొచ్చు, మీరు మాకు చెప్తున్నారు ఏంది సార్ అని చెప్పని. నీ చెప్తే కదా, మీకు కాదు వాళ్ళకు చెప్తున్నానని చెప్పని. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక చోట చదివిన, స్త్రీయే స్త్రీకు శత్రువు అని అంటాడు. ఇదేంది పంచాయతీ? నాకు అప్పుడు చదివినప్పుడు అర్థం కాలేదు, తర్వాత అర్థమైంది అనుకోండి. అంటే ఒక స్త్రీ మరొక స్త్రీని తనకు సమానంగా భావించదు అని చెప్పని. జాగ్రత్త పడండి. రెస్పెక్ట్ వాల్యూస్ అని మాట్లాడబోతున్నా. రెస్పెక్ట్ ది నేషన్, లవ్ ఫర్ ది కంట్రీ. మన కోసం -20, -30 డిగ్రీల చలిలో కేవలం జీతం కోసం వాళ్ళు అక్కడ ప్రాణాలు ఇవ్వటానికి సిద్ధపడుతున్నారని అనుకుంటున్నారా? కాదు, దేశం మీద ప్రేమతో. దేశం మీద ప్రేమతో వాళ్ళు అక్కడ ప్రాణం ఇవ్వటానికి సిద్ధపడితే, కనీసం ఇప్పుడు మనం పనిచేయటానికి కూడా సిద్ధపడకపోతే ఎట్లా? ఇంత దౌర్భాగ్యపు పరిస్థితిలో ఉన్నామా మనం? అర్థం చేసుకోండి. ఆ మధ్య సినిమాలో పాట వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఏంటి అని. అదే ప్రశ్న నేను ఇప్పుడు అడుగుతున్నా. 5 = 50. ఈ 3 ఏళ్ళు అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్, ఇంకో 2 ఏళ్ళు మీరు పీజీ చేస్తే 5 ఏళ్ళు. ఈ 5 ఏళ్ళు కనుక మీరు ఈ దీక్ష దక్షతలతో కృషి చేస్తారో, ఇంకొక 50 ఏళ్ళు మీరు ఈ జీవితాన్ని ఆనందంగా అనుభవిస్తారు. ఈ 5 ఏళ్లల్లా February 14th వస్తున్నది, వాడు పిలుస్తున్నాడు, వీడు పలుకుతున్నాడు, వీడు పలకరిస్తున్నాడు అని చెప్పి కనుక మీరు ఉంటే, ఆ 50 ఏళ్ళు కూడా సబాప్టిమల్ సబ్ స్టాండర్డ్ సిచ్యువేషన్స్ కు మీరు అంగీకరించవలసి వస్తుంది అని చెప్తూ నా ఉపన్యాసం అయింది. ప్రస్తుతానికి పార్ట్ 1 అన్నమాట. ఇది మామూలుగా నేను చూపించే ఇన్ఫర్మేషన్ స్లైడ్స్. గురుజాడ చెప్పిన దేశమును ప్రేమించుమన్నా, మంచి అన్నది పెంచుమన్నా, ఒట్టి మాటలు కట్టి పెట్టబోయి గట్టి వేలు తల పెట్టబోయి. ట్రాన్స్లేషన్ అక్కర్లేదు, అవసరమైన వాళ్ళకి అడిగితే ఎవరైనా చెప్తారు ఈ సంగతి ఏందో. archive.org పూలబాట అని వెతికితే నేను ఇందాక చెప్పిన పబ్లికేషన్స్ మీకు దొరుకుతాయి. ఈ స్లైడ్స్ అన్ని నేను ఝాన్సీ మేడంకు పంపిస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కువ సమయం ఖర్చు పెట్టడం లేదు. నా ఉపన్యాసాలు దొరుకుతాయి, నా గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది, నా పవర్ పాయింట్ స్లైడ్స్ దొరుకుతాయి, నా ఈమెయిల్ ఐడి ఉంది, నా సెల్ నంబర్ ఉంది. యాజ్ ఆన్ ది 17th November 2140 లెక్చర్స్ ఆఫ్ మైన్ ఆర్ ఫ్రీలీ అవైలబుల్. 351 పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ ఇస్తుంటే ఉన్నాయి. అదో 8 లక్షల పైచిలకు మంది చూసిండు. నా పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, నా పేరు తీసేయొచ్చు, మీ పేరు పెట్టుకోండి, వాడుకోండి. బాగుంటే మీ ఫ్రెండ్స్కు దోస్తులకు చెప్పండి, నచ్చకపోతే నాకే చెప్పండి. ఏందయ్యా ఇట్లా మాట్లాడేది? ఇట్లా మాట్లాడితే ఎవరైనా వింటారా? ఎవరైనా బాగుపడతారా? నువ్వు ఇన్నేళ్ళు వచ్చినా నీకు నేర్చుకోలేదు, ఏం నేర్చుకోవాలని చెప్పి నాకు నేర్పిస్తే నేను నేర్చుకుంటానమ్మా. ఇంపాక్ట్ అని ఒక పెద్ద గ్రూప్ ఉన్నది మా గొంప నాగేశ్వరరావు. ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలు అంటే తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు అనేక సంవత్సరాలుగా నిర్వహించి, ఈ కోవిడ్ వల్ల కదలకుండా ఇళ్లలో ఉంటున్న కారణం చేత 100ల కొద్దీ 1000 కొద్దీ వీడియోలను అప్లోడ్ చేశారు. అనేకమైనటువంటి సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కు సంబంధించిన, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కు సంబంధించినవి అందులో దొరుకుతాయి. అందులో 20 వీడియోలు నాయి కూడా ఉన్నాయి. మరి నేను అక్కడ URL ఇచ్చినా దాన్ని మీరు కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటే దొరుకుతుంది. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం viswam.info అనే వెబ్సైట్ లో దొరుకుతుంది. థ్యాంక్స్ అ లాట్. అమ్మా ఝాన్సీ. సార్ చెప్పండి సార్. ఏం లేదు, మొట్టమొదటి సంగతి ఏంటంటే, ఇవి ఇప్పుడు ఏమన్నా ఒక 5 నిమిషాలల్లో ఈ చాటు గీట్ ఏమన్నా ఉన్నదా, ఎవరన్నా అడుగుతున్నారా అని ఒక 5 నిమిషాలు ముగిస్తే 12:05 అవుతుంది. ఈ లోపల నేను ఇంకెప్పుడో ఏదో సందర్భంలో వాడిన హ్యూమన్ వాల్యూస్ అండ్ ఎథిక్స్ గురించిన పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ సెలెక్ట్ చేస్తాను. సెలెక్ట్ చేసి మరి అప్పుడు నేను దాని గురించి 1 అరగంట సేపు చెప్తాను. సార్ ఇక్కడ ఊరికే వాళ్ళ వ్యూస్ చెప్తున్నారు సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ యువర్ ప్రెషియస్ టైం. అనొద్దు, ఈ థ్యాంక్స్ వద్దు. ఇవన్నీ చెప్తున్నారు. ఇఫ్ యు హావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ కీప్ ఎనీ డౌట్స్ ఇఫ్ యు హావ్ కీప్ యువర్ డౌట్స్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఉంటే సరి, లేకపోతే ఊరుకుందాం, ఏం చేద్దాం. నో డౌట్ సార్, అందరూ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. వాళ్ళు దే మస్ట్ ఇంప్లిమెంట్. థ్యాంక్స్ ఏమున్నది? ఝాన్సీ మ్యామ్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ. యా
Just may I speak 2 words? Yes, yes. Please, Amma, please, I am listening to you all ears. Yes, sir. Good afternoon, sir. This is Vedashree, assistant professor. Subjects Your talli. session is wonderful. Oka nimisha. Ye subject cheptavu? Computer science, sir. Oh, very good. God bless you. Sir, actually, I want to ask a question behalf of students. What is the problem with the students is, sir, after listening to any motivation speech, they will do this, sir. They will continue the same for 1 month, 2 months, but after some time again they will be back again. So will you please give some anything they can continue the same that whatever the jill or whatever it is, అందులో మీరేమన్నా వాళ్ళకి ఇన్పుట్స్ ఏమన్నా ఇస్తే ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వండర్ఫుల్ ఫర్ దెమ్. బికాస్ జనరల్ గా నేను కూడా మోటివేట్ చేస్తాను, బట్ మనం చెప్పినంత సేపే దే విల్ ఫాలో ఇట్. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దే విల్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ దే సేమ్. సో వాళ్ళ తప్ప అక్కడ. సో మీరేమన్నా చెప్పగలిగితే దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అవర్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్. రీసెంట్లీ దే ఆర్ కమింగ్ టు దిస్ అనదర్ వరల్డ్ where they can learn and they can achieve their goals and whatever it is, up to their level. మీరేమైనా ఇన్పుట్స్ ఇస్తే. అయ్యో, ఇన్పుట్స్ ఏనా మొట్టమొదటి సంగతి. మీరు కాసేపు నవ్వుకోవాలని చెప్తున్నా, కుక్కతో ఒక వంకర అని మనకో సామెత ఉన్నది. అయ్యయ్యో అంటే ఎట్లా? అది నిజం, ఒప్పుకోవాలా? కుక్కలు ఒప్పుకోకపోవచ్చు, మనమైతే ఒప్పుకోవాలి కదా. మనకు ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉన్నది కదా. మనస్సు చంచలము, స్థిరంగా ఉండదు. ఇది మాయా, భ్రమలో బతికేస్తూ ఉంటాము. చెడు ఆకర్షించినట్టు మంచి మనల్ని ఆకర్షించదు. ఇది తత్వం. నంబర్ 2, సార్ మరి వీళ్ళు 1 2 నెలలు మంచి ఉత్సాహంగా ఉంటారు సార్, ఇక తర్వాత మళ్ళీ డల్ అవుతారు అంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. మీ ప్రశ్నలోనే సమాధానం ఉన్నది. అరేంజ్ ఏ బూస్టర్ డోస్ ఆఫ్ లెక్చర్స్ ఫర్ దెమ్. నెలకొకసారి ఒక్క రోజు, ఒక్క 3 గంటలు, ఒక్క గంట, ఒక 2-3 పిలవండి, వాళ్ళని మాట్లాడేటట్టు చేయండి. అసలు అమ్మాయికి వచ్చిన we do it, sir. Generally we do in our classes, but sometimes what will happen, some people will follow, some not. As I know, we can't motivate each and everyone. Some of them definitely follow us, but some may not. ఒక రహస్యం చెప్పనా? కృష్ణుడు వచ్చి భగవద్గీత వినిపించినప్పుడే ఇన్ని వేల సంవత్సరాల ఏమైంది? ఇన్నోళ్ళు ఉన్నారు, పట్టించుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, పట్టించుకోకుండా వదిలిపెట్టేస్తున్నారు. అదేదో పాట ఉన్నది చూడు, పక్కనే ఉన్నా కానీ పట్టించుకోడు అని చెప్పని. అట్లా తయారైనరు. మన ప్రయత్నం మనం చేద్దాం, బాగుపడేవాడు బాగుపడతాడు, లేకపోతే పోనీ ఏవా. Yes sir, yes sir. Thank you sir. I'm very happy, Amma, you belong to this computer field, and in case you are interested, ask Jhansi. She will give you my WhatsApp number or email ID, etc. Now stay in touch with me. I have something for you. Right? I am so happy that you have come out. Sure. You have come out. So ఇప్పుడు నేను అమ్మా ఝాన్సీ, నేను ఎథిక్స్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని మరిచనారెడ్డి ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళకి చెప్పినా, అది నేను ఇప్పుడు వాడతాను. నేను మీరు ఇప్పుడు స్టాప్ షేర్ అన్నది, మరి ఇప్పుడు నేను మీరు దాన్ని మళ్ళా ఎలో చేయాలి కదా. వేద ఎలో చేయమ్మా, వేదశ్రీ. Sir, now you can share it, sir, again. అదే ఇప్పుడే రావటం లేదా? స్లైడ్స్ కనబడటం లే? ఇంకా రాలేదు సార్, రాలేదు. అయ్యో, ఇంకా రాలేదు సార్, ఇంకా అర్థమైంది. నేను ఇగో దాన్ని కాపీ పని చేస్తాను. నేను ఇవన్నీ ఏంటంటే మాకు కూడా అలవాటు లేని అవపోసనమే కదా ఇది. బట్ నేను ఒకటి సీరియస్ గా చెప్పాలి సార్, మీరు పీపీటీస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి సార్. ఇగో బాగులేకపోతే చూస్తారా మీరు? మీరు చూడరు కదా. ఎక్కడెక్కడి నుంచో బొమ్మలు పట్టుకొచ్చి పెడితే ఆ బొమ్మలు చూడటానికన్నా లెక్చర్ వింటారని నేను అనుకున్నా. ఒక్క నిమిషం తల్లి. అమ్మా, ఇప్పుడు స్క్రీన్ కనబడుతున్నదా? చూసి చెప్పండి నాకు. లేదు సార్, ఇంకా లేదు. ఇప్పుడు స్లోగా అవుతుండొచ్చు సార్, ఇంకా రాలేదు మాకు స్క్రీన్. వస్తుంది, ఇంటర్నెట్ కదా. ఒక డ్యామ్ లోంచి రిలీజ్ చేయబడిన నీళ్లు చూపిస్తున్నాను. కనబడుతున్నదా? కనబడటం లేదు. మరి ఎట్లా ఏం చేయాలి చెప్పండి? మరి ఎట్లా ఏం చేయమంటావు? నేను
ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ మీదకి కాపీ సార్ చేసుకున్నా మీకు కింద స్క్రీన్ మీద సార్ మీకు స్క్రీన్ మీద షేర్ స్క్రీన్ ఉంది కదా, క్లిక్ చేశారు కదా. ఒక్క నిమిషం తల్లి, ఇందాకేమో నువ్వు మరి పాజ్ పెట్టినావు, పాజ్ పెట్టిన చోటనే నేను షేర్ ది స్క్రీన్ అని చెప్పిన. ఇప్పుడు మళ్ళా దానికి ఇగో ఇక్కడ ఉన్నది కదా, ఉంటే మరి ఇది రావాలి, ఇది వస్తే మరి మళ్ళా షేర్ స్క్రీన్ నొక్కాలనా? ఎస్ సార్ షేర్ స్క్రీన్ వస్తాను మళ్ళీ. ఒత్తానమ్మా, ఒత్తిన తర్వాత ఇదిగో ఇది తీసుకొచ్చిన. థ్యాంక్ యూ. సార్ ఒక క్వశ్చన్ సార్, ఒక స్టూడెంట్ అడిగారు ఇక్కడ. చెప్పమ్మా. వన్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఏ స్టూడెంట్. సార్ కోపంని ఎలా కంట్రోల్ ఉంచుకోవాలండి, ఏం చేయాలి సార్, ప్లీజ్ చెప్పండి అని అమ్మాయి అడుగుతుంది సార్. చెప్తా తల్లి, ఒక చిన్న మాట చెప్తా. మంచి కోపం మంచిది, చెడు కోపం చెడ్డది. కోపం వచ్చినప్పుడు మనిషికి విచక్షణ ఉండదు కాబట్టి అది మంచో చెడో తెలియదు. అందుకని ముందు కోపం ఉండాల. రాముడి కోపం రాకపోతే రావణాసుడు ఎట్లా చంపుతాడు? కోపం ఉండాల, కానీ మంచి కోసం కోపం ఉండాలి. అందుకే సత్యాగ్రహము అన్నారు గాంధీ గారు. సత్యనిష్టాపూర్వకమైనటువంటి ఆగ్రహం పనికొస్తుంది, సమాజానికి మంచి చేస్తుంది. అది లేకుండా కేవలం నాకు మిరపకాయ బజ్జీ తెమ్మంటే నువ్వు ఆలు బజ్జీ తెచ్చినవని కోప్పడి ప్లేట్ కింద విసిరేస్తే కొంప కలాస్ అవుతుంది. తర్వాత మాట్లాడుకుందామమ్మా. నాకు అమ్మ ఝాన్సీ సార్ చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు నువ్వు 12:30 దాకా టైం ఇచ్చినావు నాకు. అవును సార్. ఈ టాపిక్ ఏమో నేను 2 in 1 చేసిన. పర్లేదు సార్, 12:45 వరకు చెప్పండి సార్. 12:45 వరకు చెప్తా. అదేదో 2 participants raised their hands అని పాపం వాళ్ళు చేతులు నొప్పెడతాయి. అదేందో చూడు ముందు. 12:45 వరకు సార్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు సార్ పిల్లలు. చాట్ బాక్స్ లో స్టూడెంట్స్ ఆర్ పోస్టింగ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ సార్. వచ్చావు అడుగు తల్లి, చెప్తా. ఇప్పుడు ముందుకు వస్తున్నారు పిల్లలు అడగడానికి. అడగండి. అయ్యో అడగమంటే అడగరు. సార్ ఆంతరేంద్రియాలను సార్ ఒక క్వశ్చన్ సార్, అమ్మాయి బాగా అడిగింది సార్. ఆంతరేంద్రియాలను మనసు, బుద్ధి, చిత్తము, అహంకారము మన ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలంటే ఏం చేయాలి సార్? మనోబుద్ధ్యహంకార చిత్తాదినాహం న చ శ్రోత జిహ్వే న చ జ్ఞాననేత్రే న చ వ్యోమ భూమిర్న తేజో న వాయుః. శంకరాచార్యం చదవండి, భగవద్గీత చదవండి, అర్థమైపోతుంది. అంత తేలిక కాదు, అర్థమవుతుంది కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే కానీ రావాలి. నెక్స్ట్ సార్, మన పాస్ట్ అయిన బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని గురించి ఆలోచించాలా లేదా పాస్ట్ ఈజ్ పాస్ట్ అని వదిలేయాలా, చిల్ గా ఉండాలా సార్ చెప్పండి. గతం నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన అనుభవాలను తప్పకుండా నేర్చుకోవాలి, లేకపోతే రోజు పొద్దున్నే లేస్తే పరిగెడపైనట్టు అవుతుంది. నంబర్ 2, పాత గతం ఉదాహరణకి ఏదైనా ఒకటో రెండో దురదృష్టపు అనుభవాలు ఉన్నాయనుకో, ఇక వాటితో కూర్చుని ఏడుస్తూ 24 గంటలు ఈ జీవితాన్ని ఒక్క అనుభవానికి అంకితం చేయకూడదు. ఫర్గెట్ అబౌట్ ది పాస్ట్. మంచి మంచి సినిమాలు వచ్చినాయి, ఈ పాస్ట్ ను మర్చిపోయి కొత్త జీవితాలను ఎలా జనం ప్రారంభించారో అవి చూడండి. మళ్ళీ తీరిక మాట్లాడుకుందాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. హౌ కెన్ వి టేక్ అవర్ ఓన్ డెసిషన్స్ వితౌట్ డిపెండింగ్ ఆన్ అదర్స్? ఇప్పుడు అడిగిన అమ్మాయిని ఎవరో నాకు తెలియదు కానీ ఓ మాట చెప్తా. ఇప్పుడు అడగాలే నీకెందుకు అనిపించిందమ్మా? డిసిషన్ తీసుకున్నందుకే కదా అడిగినావు నువ్వు. అంటే నీ డిసిషన్ నువ్వు తీసుకుంటున్నట్టే కదా. ఇదే అలవాటు చేసుకో, బలమవుతుంది, బలపడుతుంది. నెక్స్ట్, మనకి ఏం ఉండాలి ఉంటది కూడా, బట్ ఏ పేరెంట్స్ కి ఇష్టం ఉంది ఉండదు, అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? మనకి ఏముంటుంది ఉండాలి కూడా, బట్ అది పేరెంట్స్ కి ఇష్టం ఉండదు. ఆ పిల్ల ఎవరు? అప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను ఒక్క నిమిషం సమాధానం చెప్తున్నానమ్మా. అమ్మా, నీకున్న 17 ఏళ్లకు నువ్వు ప్రపంచాన్ని చూసిన దానికన్నా నీ కన్న తల్లిదండ్రులు 40-45 ఏళ్ళ ఆ ప్రాంతాలలో ఉంటారు, వాళ్ళు జీవితం చూసింది ఎక్కువ. నీవు ఇప్పటి నుంచే స్వతంత్ర భావాలను మొదలుపెట్టు కానీ విజృంభించకు. ఆ అమ్మాయి కావాలంటే నా ఫోన్ నంబర్ ఇవ్వండి, సాయంత్రం 5 గంటలకు ఫోన్ చేయమనండి, నేను మాట్లాడతా ఆ పిల్లతో. రైట్, నెక్స్ట్. హౌ టు బి విత్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఆల్వేస్ సార్? అది శుభారంభం. అసలు ఉన్న యాటిట్యూడ్ పాజిటివో నెగటివో ముందు లెక్కలు తేల్చుకోండి. పాజిటివ్ వైపు కదులుతూ పోండి, నెగటివ్ దానంతగా తగ్గుతుంది.
సూర్యుడు పైకి వస్తున్నా కొద్ది చీకటి తగ్గదా? అట్లనే నెక్స్ట్, హౌ టు నో దట్ ద పర్సన్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? ఇది తెలిస్తే ప్రపంచం బాగుపడుతుంది కదమ్మా. ఇప్పుడు మన అమాయకత కొంత, ఎదుటివాడి మోసం చేసే నటనా సామర్థ్యం కొంత, రెండు వెరసి ఏమిటి, మనం బుట్టలు పడుతున్నాము, వాడు కొత్త బుట్టలు తెచ్చి కొత్త వాళ్ళని బుట్టలో వేసుకుంటున్నాడు. నెక్స్ట్, ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ ఉంటది అంటారు కదా మ్యామ్, అది మనకి ఒక పర్సన్ వల్ల అవుతుందా, మన సొంతగా చేసుకోవాలా? పరిస్థితులు అనుకూలిస్తే, అదృష్టం ఉంటే ప్రతిదీ మనకు మంచిని చేస్తుంది. పరిస్థితులు అనుకూలించకపోయినా మనం నిర్ణయం చేసి ఏం చెయ్యాలో మన చేతిలోకి తీసుకోవటమే మన యొక్క కర్తవ్యం. భగవంతుడిని ఎదిరించటం కాదు, భగవంతుడు మనపై కరుణ చూపేలా మన ప్రవర్తనను తీర్చిదిద్దుకోవడం. నెక్స్ట్, సార్ మన మీద సొసైటీకి ఎందుకు అంత ఇంట్రెస్ట్ సార్? ఎందుకంటే మన అందరినీ తీసేస్తే సొసైటీ ఉండదమ్మా. ఇఫ్ యు టేక్ అవే ఎవ్రీ డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ది ఓషన్ బికమ్స్ ఎ డెజర్ట్. సొసైటీ అనేది వేరే ఏమీ లేదు, మనందరం కలిస్తేనే సొసైటీ. దట్స్ వై సొసైటీ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ us and we must be interested in the society. నెక్స్ట్, సార్ నాకు డాక్టర్ అవ్వాలని ఉండే, 2 times నీట్ రాశాను, కానీ చిన్న డిఫరెన్స్ వల్ల సీట్ రావడం లేదు. నేను డిగ్రీ తీసుకున్నాను, ఇయర్స్ వేస్ట్ అవుతున్నాయని ఇప్పుడు మళ్ళీ నీట్ కి ప్రిపేర్ అయ్యి డిగ్రీతో పాటు సీట్ వస్తుందా సార్? నాకు చాలా డిప్రెషన్ లోగా ఉంది, కొన్ని టిప్స్ చెప్పండి సార్. తల్లి 2-3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. అర్హత ఒకటి, అదృష్టం ఒకటి. అర్హతను పెంచుకుంటే అదృష్టం వెతుక్కుంటూ వస్తుంది అని భగవంతుడు చెప్పాడు. ఏ కారణం చేతనో అదృష్టం లేనందువల్ల అర్హత కుంటుపడుతూ ఉంటే ఇబ్బందులు వస్తాయి. ఆ అమ్మాయికి నా నంబర్ ఇవ్వండి, సాయంత్రం 5 గంటలకు మాట్లాడమని చెప్పండి. ఐ విల్ టాక్. నెక్స్ట్, సార్ మన మనసు చెప్పింది వినాలా లేదా బ్రెయిన్ చెప్పింది వినాలా? అబ్బో, చాలా పెద్ద ప్రశ్న తల్లి, అదో టాపిక్ నిజానికి. మనసు గతింతే, ఆ పాట ఏమన్నా గుర్తుందా? ఎస్ సార్. మనసున్న హృదయానికి, అమ్మ ఆత్రేయ పాపం ఎన్ని రాశాడో, మనస్సు కవి ఆత్రేయ అని చెప్పని అంటాడు. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మనస్సుకు కొన్ని బలహీనతలు ఉన్నాయి, బుద్ధికి ఆ బలహీనతలు లేవు. బుద్ధి మన అంతరాత్మ. అందుకే నేను ఇందాక చెప్పా వేరే ప్రశ్నకి, మనోబుద్ధి అహంకార చిత్తాది నాహం నచ శ్రోత జిహ్వే నచ గ్రహణ నేత్రే అని చెప్పని. మన 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 కాలేజీలో సైకాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. ఈ పిల్లలందరికీ ఒక 4 రోజులు ఎడిషనల్ గా ఈవినింగ్ పూట ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆన్లైన్ రియల్ క్లాస్ రూమ్స్ కానీ కొంత మనిషి మనస్సు, మనస్తత్వము, తత్వము, పాజిటివ్, నెగటివ్, ఏము, గోలు, ప్లాను, అచీవ్మెంట్ చెప్పించండి మన సైకాలజీ వాళ్ళ చేత. రైట్ తల్లి. నెక్స్ట్, సార్ హౌ కెన్ వి ఇంప్రూవ్ అవర్ క్రియేటివిటీ లెవెల్స్? బాగుంది. ఏ రంగంలో క్రియేటివిటీ అంటే దానికి పద్ధతులు ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు కవిత్వం రాసేటోళ్లకు క్రియేటివిటీ అవసరం, పెయింటింగ్ చేసేటోళ్ళకి అవసరం, అల్లికలు కుట్లు చేసేటోళ్ళకి అవసరం, వడ్రంగి వాళ్ళకి అవసరం, కుండలు చేసేటోళ్ళకి అవసరం, అందరికి అవసరమే. ఆ రంగం ఏంటో చెప్తే కానీ నేను వివరాల్లోకి వెళ్ళలేను. నాకు అన్ని రంగాలు తెలియవు, కానీ క్రియేటివిటీ అంటే నాకు చచ్చేంత నమ్మకం ఉంది. అది లేకపోతే మనిషి బతుకు వేస్ట్, బోర్ కొడుతుంది, చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది మనకు. నెక్స్ట్, నాకు కోపం చాలా ఎక్కువ, ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి సార్? ఓసారి నా మీద కోపడు, చెప్తా ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలి. చిన్న పెద్ద మంచి చెడు ఆలోచిస్తే కోపానికి మనమే బ్రేక్లు వేసుకోవాలి. తన కోపమే తన శత్రువు అని చక్కని పద్యం ఒకటి ఉంది. నిప్పు అని చెప్పని మన ఇంట్లో మన నిప్పుని మనం ఒళ్ళో పెట్టి కూర్చుంటామా తల్లి? చెప్పు నువ్వు. కాలిపోతుంది కదా. మన కోపం మనల్నే దహిస్తుంది, ఎదుటివాడికి అపకారం చేస్తుందో లేదో తెలియదు, సంబంధ బాంధవ్యాలని అప్సెట్ చేస్తుంది, జీవితాన్ని మన చేతులతో మనం దుర్భరం చేసుకుంటాం. అందుకని నాకు కోపం ఎక్కువ అని నీకు ఏదైతే తెలిసిందో అదే ఫస్ట్ టర్నింగ్ పాయింట్ అని చెప్పని గుర్తుపెట్టుకో జీవితంలో. తెలుసు కాబట్టి మంచి వైపు కదలటానికి ప్రయత్నం చేయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా. సార్ హౌ కెన్ వి ఇంప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్? రామకృష్ణ మఠం అని ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, వివేకానంద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్ అని. వాళ్లకు నేను అనేక సార్లు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, సీక్రెట్స్ టు ఇంప్రూవ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అని చెప్పి లెక్చర్స్ ఇచ్చా. నేను ఇందాక చెప్పిన 2140లో ఉన్నాయి. నేను అనుకుంటా బహుశా రేపు పొద్దున 8 గంటలకు కూడా వాళ్ళకి నేను ఏదో లెక్చర్ ఇవ్వబోతున్నా.
కానీ వాళ్ళ రూల్స్ ప్రకారం నేను ఈ లింక్ నేను షేర్ చేయలేను. నా లెక్చర్స్లలో వెతికితే మీకు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ గురించి కనబడుతుందమ్మా. నెక్స్ట్ సార్, ఇక్కడ యాక్చువల్ గా స్టూడెంట్స్ కి మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్, వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటది, వాళ్ళు చేద్దామని వెళ్తారు, కానీ పక్కన పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే డిస్కరేజ్ చేస్తారు. అమ్మా నువ్వు పైకి వస్తే తల్లి నువ్వు పైకి వస్తే నువ్వు పక్కన వాళ్ళు ఏమంటారు, ఆ పిల్ల బాగుపడ్డది నువ్వు బాగుపడలేదని అనరా? అందుకని చెప్పి నువ్వు బాగుపడకు నేను బాగుపడదు, ఇద్దరం కలిసి చెడదాం అని ఉంటారు, మస్తు మంది ఉంటారు. అందుకే ఫ్రెండ్షిప్ ఓన్లీ విత్ గుడ్ క్వాలిటీస్ అని నేను చెప్పిన ఇందాక. నెక్స్ట్ సార్, హౌ టు పుట్ అవర్ మైండ్ ఇన్ వన్ థింగ్. అదేమన్నా స్వీట్ బాక్సా? స్వీట్ ఓ బాక్స్ తీసుకెళ్లి పెట్టి మూత వేయటానికి దానికి తిక్క ఆలోచనలు ఉంటాయి. పెద్ద పెద్దోళ్లే కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయిండ్రు. కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని గ్రహిస్తే చాలు. యు ఆర్ ఇన్ ది రైట్ డైరెక్షన్. బీ ఇన్ ది రైట్ డైరెక్షన్. Whether you are moving at 100 kilometers per hour or 10 centimeters per hour, it does not matter, but be in the right direction. Next. సిచ్యువేషన్స్ బట్టి మూడ్ స్వింగ్స్ ఉండడం కరెక్టా సార్? కరెక్టే, తప్పదు మరి. ఇప్పుడు ఉయ్యాలెక్కినవనుకో కదలకుండా ఉంటే ఒక తాను ఉంటావు, మరి ఊపవే జంపాలా అంటే ముందుకే వెనక్కు రావడం సహజమే కదమ్మా. స్వింగ్స్ వస్తాయి, కానీ ఆ స్వింగ్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలా. చెప్పమ్మా. నెక్స్ట్ సార్, హౌ వి ఓవర్కమ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ క్రిటికల్ థింకింగ్. క్రిటికల్ థింకింగ్ అవసరం. ఓవర్కమ్ ఏమిటి? అనలిటికల్ థింకింగ్, పాజిటివ్ థింకింగ్, క్రిటికల్ థింకింగ్, కన్స్ట్రక్టివ్ థింకింగ్, ఆప్టిమిస్టిక్ థింకింగ్, అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ థింకింగ్, అబ్బో వస్తున్నాయి. అందుకే నేను చెప్తే కదా సైకాలజీ వాళ్ళని వీళ్ళకు పాఠాలు చెప్పండి అని. నెక్స్ట్ సార్, నాకు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ చాలా తక్కువ, హౌ టు ఇంప్రూవ్ ఇట్. చెప్పాగా తల్లి ఇందాకే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ గురించి. నెక్స్ట్ హౌ టు స్టాప్ ఓవర్ థింకింగ్. ఇదొకటి. అసలు ముందు థింకింగ్ ఉన్నందుకు థ్యాంక్ అండ్ కంగ్రాచులేట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఆ ఓవర్ థింకింగ్ ఏమిటంటే పైత్యం అన్నమాట. పైత్యాన్ని నిగ్రహించుకోవటానికి ఆయా ఫీల్డ్కు బట్టి ఉంటాయి. ఉదాహరణకు మనం సినిమా చూసి వస్తాము, ఆ సినిమా కళలే రాత్రంతా వస్తాయి. ఒక్కరోజు వస్తే పర్వాలే, 3-4 రోజులు అవే కళలు వస్తాయి. ఎట్లా మరి? ఇది ఓవర్ థింకింగ్ అంటాను నేను. వస్తుందమ్మా, సమయం తెలుస్తుంది, అనుభవాలు నేర్పిస్తాయి, గతం నేర్పిస్తుంది, పెద్దలు నేర్పిస్తారు. జర్ర ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోవడం నేర్చుకుంటే మీకే దారిలోకి వస్తారు. నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్ కంటే నా పట్టుదల ఇంపార్టెంట్ అని అనుకుంటా. నేనేమైనా తప్ప అంత ఇప్పుడు వరవలే చెప్పండి. ఐ మీన్ టు సే కాన్ఫిడెన్స్ ఈజ్ గుడ్ కదా సార్ అని అంటున్నారు వాళ్ళు. పట్టరాదు, పట్టి విడువరాదు అని పెద్దలు చెప్పారమ్మా. కానీ పట్టు జారుతూ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఎవ్వరు వచ్చి సాయం చేయరు, నవ్వుతారు. అందుకనే ఆ పట్టు గురించి ఎన్ని పట్లు నేర్చుకుంటే తర్వాత అదృష్టంతోనే సిగపట్లు పట్టుకొని మనం పోట్లాడుకోవచ్చు. యూ కెన్ డిమాండ్ గాడ్ టు గివ్ యూ వాట్ యూ. అందుకే నేను ఇందాక అర్హత, అదృష్టం అని చెప్పి 2 మాటలు చెప్పా. నెక్స్ట్ అమ్మా. సార్, ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగారు, అంతా దేవుడే చేస్తారు అంటారు కదా, మరి చదవడం మానేసి దేవుడికి మొక్కుకుంటే సరిపోతుంది కదా సార్? ఎందుకు సరిపోదు? వాడే పాస్ అవుతాడు, మనం ఫెయిల్ అవుతాం. చదువుకున్నోళ్ళు పాస్ అవుతారు కదా, దేవుడికి మొక్కినావు, దేవుడు చదువుకున్నాడు, దేవుడు పరీక్ష రాస్తాడు, వాడు పాస్ అవుతాడు, నువ్వు ఫెయిల్ అవుతావు. అరే నీకు దేవుడితో పోటీ ఏంది రా నాయన? దేవుడితో కాదు పోటీ పడవలసింది. దీనికి ఒక థియరీ ఉందమ్మా, నేను చెప్తాను. కంపీట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ అని నా థియరీ. అదేంటంటే if you have got say 70% in one exam, for example, grade point average అంటున్నారు ఇప్పుడు, and 72 చేయి, 72 to 75 చేయి. Don't compare yourself with others. Compete with your past and succeed అని చెప్పని. మీ సామర్థ్యాలు మీకు తెలియవు. అద్భుతమైనటువంటి సామర్థ్యాలు భగవంతుడు మీకు ఇచ్చి పంపించాడు. అవన్నీ మనం పిచ్చి వేషాలు వేస్తూ టైం వేస్ట్ చేసుకుంటూ ఉన్నందువల్ల యు ఆర్ నాట్ ఫోకస్డ్, యు ఆర్ నాట్ ఛాలెంజ్డ్, యు ఆర్ నాట్ డైరెక్టెడ్. నెక్స్ట్ అమ్మా. మనకి నచ్చింది చేయాలా సార్, సొసైటీ గురించి ఆలోచించి చేయాలా సార్? మనకు నచ్చింది చేయమంటే అందరూ ఎంతెంత పిచ్చిగా చేస్తారో నాకు ఐడియా ఉన్నది. అందుకని నచ్చింది అనేటువంటి దానికి ఒక మెచ్యూరిటీ రావాలా. మెచ్యూరిటీ వచ్చినాక మనకు నచ్చింది, ఇతరులకు నచ్చింది అనేటువంటి వ్యత్యాసం మనకు అప్పుడు తెలుస్తుంది. అంతవరకు మనం ఏం చేయాలంటే నలుగురితో యాక్సెప్టబుల్ అంటే ఏమిటి? నలుగురు మనం నమ్మదగ్గ వ్యక్తులమని, మన తెలివితేటల మీద నమ్మకం పెట్టొచ్చని, మన భవిష్యత్తు మీద నాయకత్వ లక్షణాల మీద నమ్మకం పెట్టొచ్చని, మన ముందు నడిస్తే వాళ్ళు మన వెనకాల నడవచ్చని నమ్మకం కలిగించటమే ముందు. అందుకని నన్ను అడిగితే ఒక మెచ్యూర్ సిచ్యువేషన్ లో సొసైటీ ఫస్ట్, యూ నెక్స్ట్, బెస్ట్ ఫస్ట్ అండ్ యు ఆర్ గెటింగ్ రస్టెడ్ అవుట్ ఈస్ నెక్స్ట్ అని చెప్తాను. నెక్స్ట్ అమ్మా. నాకు కోపం చాలా ఎక్కువ, ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి సార్? అమ్మా
మాట్లాడుతున్నది ఎవరు? భద్ర సార్ నేను ఇంత ముందు క్వశ్చన్ అడిగాను కదా, వేదశ్రీ సార్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ వేదశ్రీ. అమ్మ వేదశ్రీ చిన్న పని చేయి, ఏమనుకో. చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్. చెప్తాడు, అయ్యో ఏమా ఇంకో పారి చెప్తాను విను, చెప్పేది విను. ఈ మన సైకాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇయర్ కి ఇంట్రడక్టరీ పెద్ద బాల శిక్ష అంటారు చూడు, అసలు ఏదో తయారు చేసుకుంటారు వాళ్ళు మెటీరియల్. అవునా? అది మన ముత్యంరెడ్డి సాబ్తో చెప్పి మన మొత్తం యూజీ పిల్లలందరికీ ఫ్రీగా దాన్ని వెబ్సైట్ లో పెట్టేయండి. అయిపోయి. ఓకే సార్. ఇప్పుడు మనకు ఇంటర్నెట్ లో పైసా పెట్టుబడి లేని వ్యాపారమా ఇది? అందరికి అందుబాటులో పెట్టేయండి. ఏమవుతుందమ్మా? వాళ్ళు ఏమైనా సైకాలజీ పరీక్ష రాస్తున్నారా? పాడా చదువుకుంటారు జరా. తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ ఉన్నాయి, ఇంటర్నెట్ ఉన్నది. నేర్చుకోవాలనుకుంటే మస్తు ఉన్నది. ఒక జీవితం కాదు కదా, 100 జీవితాలు సరిపోవు. చెప్పు తల్లి, నెక్స్ట్. సార్ చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్. మరి ఝాన్సీ మ్యామ్ ఏమంటారు మేడం? నన్ను అడుగుతావేంది? టైం 12:45 వరకు ఉంది సార్. టైం చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి సార్. అమ్మా వేదశ్రీ సార్, ఒక చిన్న పని చేయి. నంబర్ 1, ఒక 5 సెలెక్ట్ చేసుకో, 5ంటికి సమాధానాలు చెప్పి ముందుకు వెళ్ళిపోదాం. నంబర్ 2, ఎనీ అదర్ పర్సన్ క్యాన్ రైట్ టు మై ఈమెయిల్. In 24/48 hours, I will answer them at least briefly. Yes, sir. That's better, sir. Chala questions ఉన్నాయి, sir. Done. Girls, I request you all. We will share you the sir mail ID. Better you post it there, ma. Sir, నేను ఒక 5 questions అడుగుతాను సార్ random గా. Go ahead, Tali. I love working people, NGO. My parents are not much supportive about it, sir. చిన్నప్పటి డ్రీమ్ సార్, అది ఎలాగైనా నిజం చేసుకోవాలి అని ఉంది. సజెషన్స్ ఇవ్వండి ప్లీజ్. మొట్టమొదటి సంగతి, చక్కగా చదువుకో. 2, మంచి ఉద్యోగం చేయి. 3, అమ్మా నాన్నని సంతోషపెట్టు. 5-6 ఏళ్ళు అవుతాయి. ఏమంటున్నా, ఈ 5-6 ఏళ్ళు అయినాక నీకు అప్పటికి ఎంత వయస్సు, మెచ్యూరిటీ, ఇండిపెండెన్స్ వస్తాయంటే ఓ మంచి అబ్బాయిని చూసి పెళ్లి చేసుకో. ఆయనకు కూడా ఎన్జిఓల మీద అభిమానం ఉన్నోడిని చూసుకో. ఇద్దరు కలిసి కొత్తది పెట్టుకోవచ్చు, లేకుండా అట్లా చేరవచ్చు. టైం పడుతుంది. నెక్స్ట్, వేరే వాళ్ళు మన పని కోపం చూపిస్తే మనం సైలెంట్ గా ఉండాలా, ఏమనొద్దా? ఏంటి సార్ అది? సందర్భం మీద ఆధారపడి ఉంటుందమ్మా. ప్రతిదానికి ఇదేదో A+B² = A² + B² 2AB ఆన్సర్లు రావు. ఎదుటవాడి అర్హత మీద, హోదా మీద, సమయం మీద, సందర్భం మీద, పరిస్థితి మీద, పరిణామం మీద, ఫలితం మీద ఆధారపడి ఉంటది. రైట్, నెక్స్ట్. సార్, మనము ఒక డిసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇతరులు అనుకుంటారు అని వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ కి తగ్గట్టుగా ఆలోచించుకుంటాం కొన్నిసార్లు. అలా మన విషయాలకు కూడా వాళ్ళకు ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం కరెక్ట్ అని అంటారా? ఎవరైనా డిసప్పాయింట్ చేయడంని, మన ఇంట్రెస్ట్ ని సాక్రిఫైస్ చేయడము ఎంతవరకు కరెక్ట్ సార్ అది? హనుమంతుని తోకంతున్నది ప్రశ్న. సరే, బ్రీఫ్ గా చెప్తా, వినండి. ఇప్పుడు మనకున్న సంస్కారం ఎదుటి వ్యక్తిలో ఉండకపోవచ్చు కదా, మనకున్న మంచితనం వాళ్ళలో ఉండకపోవచ్చు కదా. అందుకని అందరినీ ఒకే ఘాటిన కట్టి ఒకే పద్ధతిలో ట్రీట్ చేయటం అనేటువంటిది తప్పవుతుంది. అందుకే పట్టు విడుపు, ముందు వెనుక జాగ్రత్తలు అవసరమవుతాయి. నెక్స్ట్ అమ్మా. సార్, మనం చదువుతున్నప్పుడు సడన్ గా ఏదో గుర్తుకు వస్తుంది, సడన్ గా డైవర్ట్ అయిపోతాము, మళ్ళీ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతుంటాం స్టడీ మీద. సో ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి సార్? దీనికి ఒక చిన్న సీక్రెట్ ఒకటి ఉన్నది. ఎక్కడో ఎండమూరి సార్ చెప్పినట్టు గుర్తు నాకు. ఏంటంటే, ఓ పక్కన ఒక రఫ్ నోట్ బుక్ పెట్టుకోవాలంట. ఏ చెత్త ఐడియా వచ్చినా రఫ్ నోట్ బుక్ లో రాసుకోవాలా. స్టడీ అయిపోయాక దాని గురించి ఆలోచించాలి. నెక్స్ట్. సార్, ఐ హ్యావ్ ట్రస్ట్ ఇష్యూస్. నాకు ఎవరైనా నచ్చలేదు, ఈవెన్ ఒక చిన్న విషయం అయినా సరే, I will hate them forever, even if they do good things also. I won't like them, even if they are my siblings also. I want to talk to them, which I want to change. ఇంత తొందరగా కోపాలు వస్తే కొంపలు అంటుకుంటాయి. నా మాట విను, జర నిదానం అలవాటు చేసుకో. ప్రతిదానికి ఒకే సొల్యూషన్ అంటూ ఉండదు జీవితంలో. నిభాయించుకోవాలి, సర్దుకోవాలి. ఎదుట వాళ్ళు మనతో సర్దుకునేటట్టు చేయాలి. మస్తున్నది, తర్వాత చూద్దాం. నెక్స్ట్. సార్, ఇంకా మీరు కంటిన్యూ చేయండి సార్. సార్, గర్ల్స్, ఐఎమ్ వెరీ సారీ, ర్యాండమ్ గా కొన్ని పిక్ చేశానమ్మా. ఇంకా ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ అడగలేకపోతే ఐఎమ్ వెరీ సారీ. ప్లీజ్ సార్ కి మెయిల్ చేసి మీరు అది యూ జస్ట్ టేక్ ద ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ ద సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ గివింగ్ సో మచ్ ఇన్పుట్స్ ఫర్ అవర్ స్టూడెంట్స్. థ్యాంక్స్ అ లాట్ సార్.
Right, Tali. Shall I continue my session? Yes, sir. Yes, sir. Continue చేయండి sir. ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించబోతున్నటువంటి స్లైడ్స్ మన హైదరాబాద్లో మర్రి చెన్నారెడ్డి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ అని ఒకటి ఉన్నది. వాళ్ళ కోసం ఒక 3 గంటల కోసమని నేను తయారు చేసిన 80 స్లైడ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 80 స్లైడ్స్లల్లా ఇప్పుడు 12:45 వరకు మేడం టైం ఇచ్చినందువల్ల ఇప్పుడు ఎంత అయింది టైము? 12:25 అయింది. అంటే ఒక 20 minutes టైం ఉన్నట్టు లెక్క. ఈ 20 minutesలో మళ్ళీ ప్రశ్నలు గిష్టలు పెట్టకండి. చివరికి నా ఈమెయిల్ ఐడి ఇమ్మని చెప్పిన కాబట్టి మేడం చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేస్తుంది, అది మీరు చూసుకోండి. నేను చకచకా ఒక 10-15 స్లైడ్స్ మాత్రం నేను ఇక్కడ కవర్ చేస్తా, దయచేసి వినండి. ఇక్కడ మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే టాపిక్ మారింది. ఇందాకేమో పిల్లలు తమ జీవితాన్ని తమ చేతుల్లోకి తీసుకోవటం ఎట్లా, బాగుపడటం ఎట్లా, స్టడీ స్కిల్స్ ఏమిటి, ప్రపంచము తీరుతెన్నులు ఏమిటి, పోకడలు ఏమిటి, నిగ్రహం ఏమిటి, పరిస్థితులు ఏమిటి అనేటువంటి విషయాల గురించి చెప్పా. ఇప్పుడేమో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ ఎక్సెట్రా. కొన్ని మాత్రమే నేను ఇందులో చెప్తాను, కాకపోతే మొత్తం 80 స్లైడ్స్ చూపించేస్తాను మీకు. ఇది బహుశా ఇట్లాంటివి నేను మస్తు చెప్పిన అవన్నీ ఉంటాయి. మీరు కావాలంటే స్లైడ్స్ దొరుకుతుంది మీకు, మీరు ఇది కూడా చూసుకోవచ్చును. ఎథిక్స్ అంటే ఏమిటి, వాల్యూస్ అంటే ఏమిటి, నీతి నియమాలు ఏమిటి, ధర్మం ఏమిటి, అధర్మం ఏమిటి, సుఖం ఏమిటి, సంతోషం ఏమిటి, కష్టం ఏమిటి, సుఖం ఏమిటి, ఎందుకు 2 ఉన్నాయి, ఒకటే ఉంటే బాగుంటుంది కదా అనేటువంటి అనేకమైన ప్రశ్నలు మనకు వస్తాయి. మన ధర్మాన్ని మనం పాటించవలే అని పెద్దలు చెప్తారు. అవర్ డ్యూటీస్. ఏ నియమాలను అనుసరించి, ఏ విలువలను అనుసరించి మనకు సమాజానికి ఉపయోగపడేటట్టు ఉండాలి అని చెప్పండి. ఇవన్నీ మీకు డెఫినిషన్స్ కొన్ని దొరుకుతాయి. కావాలంటే ఇది కూడా నేను ఝాన్సీ మేడంకు పంపిస్తా. వేదశ్రీ, ఝాన్సీ గారు ఇద్దరు కలిసి ఇది మన పిల్లలందరికీ అందుబాటులో పెట్టండి. ఈ 80 స్లైడ్స్ కూడా నేను మీకు పంపిస్తానమ్మా. అసలు డ్యూటీస్ ఏంది, వర్చ్యూస్ ఏంది, ప్రిన్సిపల్స్ ఏంది, బెనిఫిట్స్ సొసైటీ ఏంది కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఈ అకౌంటబిలిటీ, ఎందుకంటే ఈ స్లైడ్స్ అన్ని కూడా ఉద్యోగాలు చేస్తున్న, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళ కోసం తయారు చేయబడ్డాయని చెప్పని దయచేసి గమనించండి. సరే, ఇదేదో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళామని చెప్పి ఒకటి ఇందాక నేను చెప్పింది ఏంటంటే 84 లక్షల జీవరాశుల్లో ఒక్క మనిషికి మాత్రమే ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మనిషికి కాకుండా ఇతరత్రా ఉన్నటువంటివి ఏమిటో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పశుపక్షాదులకు ఈ వావి వరుసలు, నియమాలు, నీతి అనేటువంటివి లేవు. ప్రకృతి అంటే నేచర్ ఆర్డైన్డ్ అని ఇంగ్లీష్లో వాడతాం మనం. ప్రకృతి విధించినటువంటి వాటి లక్షణాలను మాత్రమే అవి అనుభవిస్తూ ఉంటాయి. వాటికి పుణ్యం పాపం జాంతానయ్య అన్నమాట. 9 అనే సంఖ్య నవరసాలు, 6 అనేటువంటి సంఖ్య షడ్రుచులు. ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇవి? ఇంత సునిశ్చితమైనటువంటి మేధా సంపత్తితో అనేకమైనటువంటి నవరసాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని జీవితాన్ని ఆనందమయం చేసుకుని స్వర్గం ఎక్కడో ఉందో లేదో తెలియదు, ఇక్కడే భూలోకంలోని సృష్టించుకోరాని మనిషిని దేవుడు పంపిస్తే మనం ఇక్కడ నరకం చేస్తున్నాము, దీన్ని స్వర్గం చేయటం లేదు. తప్పు మనది. నంబర్ 2, 6 అంటే అక్కడ షడ్రుచులు అంటే మనకు ఇందాక 4 నేను చెప్పిన కదా, చాలా వెరైటీ కావాలని చెప్పని అంటుంది అని చెప్పని. ఇక్కడ నేను వీళ్ళకి ఏం చేశానంటే ఓ శ్లోకం చెప్పా, వివరం చెప్పను, టైం లేదు. అమంత్రమక్షరం నాస్తి, నాస్తి మూలం అనౌషధం, అయోగ్య పురుషో నాస్తి, యోజకాస్తత్ర దుర్లభ అని చెప్పాను. దాని వివరం ఇక్కడనే ఇచ్చాను కాబట్టి నేను దాని గురించి చెప్పను. బ్రేకులు లేని బండి నడపడానికి ఎవరు ఒప్పుకోరు, ఎందుకంటే మనకే ప్రమాదం కాబట్టి. అందుకే నిగ్రహం అవసరం, కోపం మీద అవసరం, అత్యాశ లేకుండా చూడాలి, దురాశ లేకుండా చూడాలి అనేటువంటిది మనం గమనించాలి. ఒక URL ఇస్తున్నాను, ఇందులో వాట్ ఆర్ వాల్యూస్, మోరల్స్ అండ్ ఎథిక్స్ అని చెప్పని ఓ పెద్ద లిస్ట్ ఇవ్వబడింది. ఇది బహుశా నేను ఈ స్లైడ్స్ కూడా నేను పంపిస్తాను మన వేదశ్రీ మేడంకి, మన ఝాన్సీ మేడంకి. వాళ్ళు మీకు ఇది అందించే ఏర్పాట్లు చేస్తారు. ఇది ఇందాకే చెప్పేశా. ట్రాఫిక్ రూల్స్ అవసరమా కాదా అన్నప్పుడు అయ్యో లేకపోతే ఎట్లా సార్, ఉన్నప్పుడే ఇన్ని యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి, లేకపోతే ఇక బస్ట్ అవుతాయి కదా అని మీరే ఒప్పుకుంటారు. అందుకే ఎట్లా ట్రాఫిక్ రూల్స్ అవసరమో జీవితంలో కూడా మనకు రూల్స్ అవసరము అని చెప్పని మనం గ్రహించాలి. సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ, స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు సార్. అదేంటి, ఏమైంది? మేబీ స్టాప్ అయినట్టుంది సార్. ఒక్కసారి అక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి షేర్ స్క్రీన్ వస్తున్నా.
షేర్ స్క్రీన్ మళ్ళీ నొక్కాలి. నొక్కుతా ఏవా? Yes sir, now it is coming sir. ఓకే, అది ఏదో టెక్నికల్ అమ్మా, మనకు తెలియదు. పర్వాలేదు సార్, ఇట్స్ ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎందుకు బడి, ఎందుకు గుడి అని 2 ప్రశ్నలు. దీనికి సమాధానం ఏమిటంటే, బాగుపడటానికి మార్గం కోసం బడి, బాగుపడటానికి మనస్సును సంసిద్ధం చేయటం కోసం గుడి. ఈ గుడి అన్నప్పుడు నేను ఏదో హిందువుల గుళ్ళే మాట్లాడుతున్నాను అని అనుకోకండి. అది గురుద్వారాలు కావచ్చు, మసీదులు కావచ్చు, చర్చిలు కావచ్చు, ఇంకేదన్నా కావచ్చు. అసలు మనుషులు సుఖంగా ఉన్నారా, సంతోషంగా ఉన్నారా, ఎందుకు ఉండరు, ఎందుకు ఉండనివ్వరు, ఎందుకు ఇతరుల పట్ల అసూయ, ఎందుకు ఇతరులకు ద్రోహం చేద్దామనే బుద్ధి అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది. అది నేను ఇప్పుడు చెప్పను, తర్వాత చూసుకుందామని. People were created to be loved and things were created to be used. The reason why the world is in chaos is because things are being loved and people are being used. మనుషుల్ని వాడుకుంటున్నాం, వస్తువుల్ని ప్రేమిస్తున్నాం. నిజానికి మనుషుల్ని ప్రేమించాలా, వస్తువుల్ని వాడుకోవాలా, ఇది ఎక్కడో తప్పుదారి బట్టి డైరెక్షన్ మారిపోయింది మన జీవితంలో. హార్మోనీ, డిస్హార్మోనీ అని 2 పదాలు ఉన్నాయి. అది మనలో, మనకు, మన కుటుంబంలో, సమాజంలో అన్నింటా కావాలి. మదర్ తెరసాది ఒక చక్కని కొటేషన్ ఉంది. ఎవ్రీబడి టుడే సీమ్స్ టు బి ఇన్ సచ్ ఎ టెరిబుల్ రష్, యాంగ్షియస్ ఫర్ గ్రేటర్ డెవలప్మెంట్స్ అండ్ గ్రేటర్ రిచెస్ అండ్ సో ఆన్. Parents have very little time for each other and parents have not much time for their children, and in the hope begins the disruption of the peace of the world. Kindly remember, Mother Teresa is a Roman Catholic nun. అంటే మాలాగా పెళ్లి చేసుకుని పిల్లల్ని కని సంసారపు అనుభవాలు లేనటువంటి వ్యక్తి అయినప్పటికీ వేలాది లక్షలాది మందికి ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చి కన్న తల్లి లేని లోటును తీర్చిదిద్దినటువంటి ఆ వ్యవస్థను నిర్మించినటువంటి తల్లి. నిజానికి ఆవిడ మన దేశంలో పుట్టాల, ఎక్కడో వేరే దేశంలో పుట్టింది ఆవిడ, కానీ ఎందుకో వచ్చేసింది మన దేశానికి. అందుకే ఆవిడకు మనం ఇది భారతరత్న టైటిల్ కూడా ఇచ్చాం. ఈనాడు ఒక ఇల్లు చూడండి ఎట్టా తయారైందో, హోటల్లా తయారైంది, సినిమా థియేటర్లా తయారైంది, క్లబ్బులాగా తయారైంది. పట్టించుకోవటం లేదు, ఎవరూ పట్టించుకోవటం లేదు, పెద్దలు పట్టించుకోవటంలా, పిల్లలు పట్టించుకోవటంలా, అన్ని రకాల వివిధ పరిస్థితులకు ఇల్లు ఆలవాలమైంది. అందుకని హోమ్ హ్యాస్ సీజ్డ్ టు బి ఏ హోమ్ అని ఇక్కడ మీరు గమనించండి. మతం గురించి కొంత మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ నాకు తెలిసిన హిందూ మతం గురించి కొంత చెప్తా, మిగిలిన మతాల గురించి నాకు తెలియదు. ఐఎమ్ సారీ. ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ మతాన్ని ఆచరిస్తే వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు అవుతారు అనేటువంటి నమ్మకం నాకుంది. ప్రపంచంలో ఇన్ని మతాలు ఉన్నాయి. ఒక ప్రశ్న మనం వేసుకుందాం, మనిషి పుట్టాక మతం పుట్టిందా, మతం పుట్టాక మనిషి పుట్టాడా అన్న ప్రశ్న. ఎందుకంటే మతం గనక ముందు పుట్టింటే ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్నా అందరూ మనుషులు ఆ మతంలోనే పుట్టుండవలసి వచ్చేది. కానీ ఏం జరిగింది, ముందు మనిషి పుట్టిండు, ఆ తర్వాత మనిషి మతాన్ని సృష్టించిండు. దీనివల్ల ఏమైంది, ఎందరు మనుషులు ఉన్నారో అన్ని మతాలు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది మనం గనక గుర్తుపెట్టుకుంటే మతం పేరిట గొడవ పడవలసిన అవసరం లేదు. అబ్రహాం లింకన్ ఒక చక్కని మాట అంటాడు. ఆయన ఏమంటాడంటే, వెన్ ఐ డూ గుడ్ ఐ ఫీల్ గుడ్, వెన్ ఐ డూ బ్యాడ్ ఐ ఫీల్ బ్యాడ్, దాట్స్ మై రిలీజియన్. ఇందాక నేను ప్రెజెంటేషన్ లో లెర్న్ టు లవ్ టు బికమ్ ఎ బెటర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అని చెప్పాను చూడండి. హెల్ప్ ఎవర్, హర్ట్ నెవర్. వీలైతే సాయం చేయి, వీలు లేకపోతే అపకారం చేయొద్దు. అబ్రహాం లింకన్ చెప్పినటువంటి మంచి మాట కూడా అదే అని మీరు దయచేసి గమనించండి. చిన్న టెంప్టేషన్, ఇది ఒక పద్యం ఒకటి ఉన్నది. పశుల వన్నె వేరు పాలేక వర్ణము, పుష్పజాతి వేరు పూజ ఒకటి, దర్శనంబులు వేరు దైవంబు ఒకటి, విశ్వదాభిరామ వినురవేమానని. దీని ట్రాన్స్లేషన్ కూడా ఇచ్చిన తర్వాత మీరు చదువుకోండి. ఇందాక నేను మన లైఫ్ గురించి చెప్పాను మీకు. అందుకని జీవితం ఏమిటి, పుట్టుకేమిటి, చావేమిటి, ఈ పెళ్ళేమిటి, ఈ పెళ్ళి అనేది ఒక మనుషులకే ఉన్నదండోయ్. వేరే జంతువులు, పశువులు, పక్షులు, చేపలు, తిమింగలాలు వీటికి ఏవి లేవు. మ్యారేజ్ అండ్ మోరల్స్ ఏమిటి, ఎథిక్స్ అండ్ వాల్యూస్ ఏమిటని గుర్తుపెట్టుకుంటే, కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఒక పెద్ద ఇండియన్ న్యూస్ పేపర్లో ఒక ఆర్టికల్ పడింది. మ్యారేజ్ ఈజ్ ఎ డిఫంక్ట్ అవుట్డేటెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్, ఎనీ కామెంట్ అని చెప్పండి. అంటే పెళ్ళనేటువంటి వ్యవస్థ అనవసరము, పెళ్ళైనా కాకపోయినా పిల్లలు పుడతారు,
పిల్లలు పుడతారు కాబట్టి పెళ్ళెందుకు, పెళ్ళి ఉంటేనే కదా విడాకులు అని చెప్పని అనుకుంటారు, పెళ్ళి ఉంటే కదా తాళి ఉంటే ఎగతాళి. అందుకని చెప్పి ఆ పెద్ద మనిషి అలా ఒక ఆర్టికల్ రాశాడు. దీని గురించి కొందరు మంచితనంతో ఆలోచిస్తే అనేక విషయాలు అర్థమవుతాయని చెప్తూ ఈ స్లైడ్స్ నేను మీకు ఇందాక చూపించేశాను వేరే కాంటెక్స్ట్ లో. అందుకని వీటిని కూడా విస్మరించేసి ఇది ఏంటంటే ముందుకు వెళ్ళిపోదాం మనం. సర్వే భద్రాని పశ్యంతు మా కశ్చిత్ దుఃఖ భాగ్ భవేత్ అంటే ఎవ్రీ వన్ షుడ్ నో. తెలిసింది పంచుకో, పుడితే ఉయ్యాలా పోతే మొయ్యాలా, ఉన్నప్పుడే ఇచ్చిపోవాలా. అందుకని నీకు తెలిసిందంతా మంచితనాన్ని మంచిగా పంచుకొని ఎవ్వరూ ఏడవకుండా అందరూ ఆనందంతో ఉండేందుకు నీ జీవితంలో నువ్వు చేయగలిగిన ప్రయత్నం చేయి. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు నీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఇవ్వాలి. ఇదంతా బోల్డ్ అంత థియరీ ఉన్నది, చదువుకోండి తర్వాత. సరే ఇది కూడా మనకి ఇప్పుడు అవసరం లేదు, ఇది కూడా కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి అవసరం లేదు. ఇదొక్కటి. ఏ దశలో ఆ పని చేయటమే ధర్మం. విద్యార్థి దశలో చదువు మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. కాన్సన్ట్రేట్ చేసినందువల్ల వచ్చిన అనుభవాన్ని ఉద్యోగంలోనో వ్యాపారంలోనో పెట్టాలి. అప్పుడు నీ కాళ్లపై నీవు నిలబడి సంపాదించే స్థితి నీకు ఏర్పడినందువల్ల అప్పుడు వివాహం చేసుకుని పిల్లల్ని కనాలి. పిల్లల్ని కన్న తర్వాత నీకు రిటైర్ అవుతాం. రిటైర్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలా? నీ పిల్లల్ని పెంచే బాధ్యత ఒకవైపు, పెద్దవాళ్ళని చూసుకునే బాధ్యత ఒకవైపు, ఈ రెండూ కూడా నీ భుజాల మీదనే పడతాయి. ఆ తర్వాత 80 ఏదో దాటిన తర్వాత సన్యాసం తీసుకుని, అంటే ఈ ప్రాపంచిక లోకానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను విస్మరించి పక్కన పెట్టి ఆధ్యాత్మిక చింతనతో ఆలోచించడం అని చెప్పని అన్నమాట. ఇది గాంధీ గారు చెప్పినటువంటిది. పాలిటిక్స్ వీ నీడ్ విత్ ప్రిన్సిపల్స్ బట్ టుడే వీ ఫైండ్ వితౌట్ ప్రిన్సిపల్స్. సైన్స్ వీ నీడ్ విత్ హ్యుమానిటీ బట్ టుడే వీ ఫైండ్ వితౌట్ హ్యుమానిటీ. Commerce we need with morality, today we find without morality. Wealth we need with work. There are people who have accumulated billions and billions of rupees without work. చెక్కుల మీద ఎయిర్ కండిషన్ రూముల్లో కూర్చుని చెక్కుల మీద సంతకాలు పెడితే ప్రతి క్షణము కోట్ల కొద్ది రూపాయలు సంపాదిస్తున్నటువంటి లక్ష్మీపుత్రుల అనుగ్రహం భారతదేశానికి ఉంది. కానీ నిజానికి కష్టపడి పనిచేసేవాడు, చెమటోడ్చేవాడు, వ్యవసాయం చేసేవాడు, దేశం కోసం ప్రాణాన్ని ఇచ్చేవాడు, వీళ్ళు ముఖ్యం, ఈ కోటీశ్వర్లు ముఖ్యం కాదు. వర్షిప్ వితౌట్ కంపాషన్ వద్దు, వర్షిప్ విత్ కంపాషన్ కావాలి. ప్లెజర్ వితౌట్ కాన్షియన్స్ వద్దు, ప్లెజర్ విత్ కాన్షియన్స్ కావాలి. ఇవన్నీ ఎప్పుడు వస్తాయంటే ఎడ్యుకేషన్లో క్యారెక్టర్ని ఎంఫసైజ్ చేసినట్టు వస్తుంది. ఇప్పుడు మరి క్యారెక్టర్ అంటే జనం చిత్రమైన అభిప్రాయాలు చెప్పి అవసరమా అని అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను దాని గురించి కూడా ఏమీ మాట్లాడను. ఇవన్నీ తీసేద్దాం, టైం తక్కువ ఉన్నది. ఒక విత్తనం అనుకున్నదంట, అయ్యో నేను ఎట్లా ఏం చేయాలి, ఒక చిన్న విత్తనాన్ని కదా అని. అది కళ్ళు తెచ్చి చూసరికి ఒక పెద్ద ఎడారి ఎదుర్కొంటున్నదంట. అమ్ము మస్తు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్నది నాకని చెప్పని వెంటనే పని మొదలైందట. 10 ఏళ్లల్లా ఎడారి కాస్త నందనవనం అయింది అని చెప్పని పెద్దలు చెప్తారు. అమ్మా ఏమిటది, ఒక్క నిమిషం, సారీ. సో జీవితంలో విలువలు కావాలి, నీతులు కావాలి. వాల్యూస్ లీడ్ టు గుడ్ హ్యాబిట్స్ అండ్ గుడ్ హ్యాబిట్స్ లీడ్ టు గుడ్ లైఫ్. లీడ్ ఎ గుడ్ లైఫ్ విత్ బెస్ట్ విషెస్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎ పేషెంట్ లిజనింగ్ అని చెప్పి ఇదంతా ఏదో దాకటివే మీకు అవసరమా అని చెప్పని. వాట్ యు ఆర్ ఈజ్ ఎ గాడ్స్ గిఫ్ట్ టు యూ, వాట్ యూ విల్ బికమ్ ఈజ్ యువర్ గిఫ్ట్ టు గాడ్ అని చెప్పని చెప్తూ, ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ ఈస్ టు మేక్ యూ ఏ బెటర్ గిఫ్ట్ టు గాడ్ అని చెప్తూ ఇందాక చూపించిన స్లైడ్స్ ఏవీ లేదు, అయిపోయింది. నేను మేడం ఇచ్చినటువంటి టైంలోనే అంటే 12:39 12:40 అయింది, కంప్లీట్ చేశా. కాబట్టి 5 నిమిషాలలో మీరేదైనా అడగదలుస్తే అడగొచ్చు, లేక నమస్కారం అంటే నేను నమస్కారం పెట్టేంత వరకు నాకు ఒక మాట ఛాన్స్ ఇచ్చి తర్వాత మీరు మానేయొచ్చు, మీ ఇష్టము. Veda, any messages in the chat box? దేవుణ్ణి నమ్మాలి కానీ దేవుడు అని అనుకుంటా తప్పు కదా మేడం, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అవర్ హోప్. ఏంటో సమజే కాలే. అదే సార్, దేవుణ్ణి నమ్మాలి కానీ దేవుడా అని అనుకుంటూ తప్పు కదా మ్యామ్. దేవుడా అనుకుంటూ తప్పు చేయటం తప్పు కదా అని అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు నా మనస్సుకు వచ్చే ఆలోచనలు కూడా దేవుడిచ్చినవే,
దేవుడు చెప్పినట్టు చేస్తున్నా అని పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేసేందుకు దేవుడు నీకు పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు. మొదటి పాయింట్ అది. రెండోది, ఎంత వయస్సు, ఎంత పరిణతి, ఎంత అబ్జర్వేషను, ఎంత ఫోకస్ ఉంటే నీకు మంచి చెడు తెలుస్తుందో ఆ వయసు వచ్చేంత వరకు నిరీక్షించు. ఆ తర్వాత భగవంతుడు తానే స్వయంగా నీకు మంచి ఆలోచనలు పంపిస్తాడు. నీ మనస్సు చెడు దిక్కుపోకుండా జాగ్రత్త పడతాడు. సరేనా? చెప్పండి. Prefer some books, refer some books, sir, on daily basis which will motivate us. నా దగ్గర ఓ పెద్ద లిస్ట్ ఉన్నది, పుస్తకాలు ఎట్లా చదవాలా, ఎందుకు చదవాలా అని చెప్పని. అది కూడా నేను ఝాన్సీ మేడంకు పంపిస్తా. అది మీ అందరికీ అవైలబుల్ చేయమని చెప్తా. సరేనా? ఇంకా సార్ ఇంకొక క్వశ్చన్, మనలో ఉన్న హిడెన్ టాలెంట్స్ ని ఎలా తెలుసుకోవాలి? హిడెన్ అని ముందు తెలిస్తే, ఉన్నాయని తెలిస్తే వెతుక్కోవడం తేలికవుతుంది. అసలు హిడెన్ టాలెంట్స్ ఏం లేవు, నాకేం రాదు అని అనుకుంటూ కూర్చుంటే ఏం రాకుండానే ఉండిపోతుందమ్మా. మొట్టమొదటి ఏమిటంటే, అందుకే పెద్దలు చెప్తారు, నిన్ను నీవు తెలుసుకో, నో దై సెల్ఫ్. కొంత పరిణతి కావాలి, కొంత సైకాలజీ కావాలి, కొంత ఏమిటది ఫిలాసఫీ కావాలి. ఇవన్నీ వస్తాయి. జరిగో మన టీచర్లు అందరూ వింటున్నారు కదా. అవును, టీచర్లు వింటున్నారా? అయ్యాలా వింటున్నారు సార్. కొంతమంది క్లాసుల్లో ఉన్నారు. అది పర్వాలేదు. క్లాస్ రూమ్ వాళ్ళ సంగతి వదిలిపెట్టండి. నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే, వాళ్ళు ఈ పిల్లల మనస్సుల్లో ఉన్న సమస్యలు ఆలోచించి ఆ సమస్యలకు ఏం సమాధానాలు మనం టీచర్లుగా చెప్పగలం అనేటువంటి దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని అవన్నీ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందమ్మా. నేను మనవి చేసేది అది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు నాకు అవకాశం ఇచ్చిండ్రు, నేను చెప్పిన, అడుగుతున్నారు, చెప్తున్నా, నాకు ఓపికన్నది. నా పాయింట్ అది కాదు. నాకు కావాల్సింది ఏమిటంటే, అసలు వీళ్ళకి ఇట్లాంటి ప్రశ్నలు వస్తూ ఉన్నందుకు మనం వీళ్లకు ఏమి చెయ్యగలము అనేటువంటిది రావాలి. ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పిన సైకాలజీ పిల్లల్ని ఏమైంది, ఒక్క నిమిషం తల్లి, జస్ట్ 1 minute. ఈ సైకాలజీ పిల్లల్ని సైకాలజీ టీచర్స్ ని వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఈ వయస్సులో, ఈ తరుణ వయస్సు అని అంటాం, టీనేజ్ అని చెప్పని అంటాం, ఈ తరుణ వయస్సులో వీళ్ళకు వస్తున్నటువంటి అనుమానాలకు, ప్రశ్నలకు, సంశయాలకు, సందేహాలకు ఎవరు ఎలా ఏ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు పనిచేయాలి. ఇప్పుడు వీళ్ళు అడుగుతున్నవన్నీ మీరేమనుకోకపోతే ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బాటనీ, జువాలజీ ప్రశ్నలు కాదమ్మా. సైకాలజీ, సోషాలజీ, ఫిలాసఫీకి సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు పిల్లలు. మరి వీటి గురించి ఓ 2 రోజులు ఈవినింగ్ పెట్టండి, 5 to 6 పెట్టండి క్లాసులు. లేదు ఏదైనా చిన్న పుస్తకం, ఏదైనా ప్రిలిమినరీ బుక్స్ ఉంటాయి కదా, పెద్ద బాల శిక్ష లెక్క, అసలు పుస్తకాలు వీళ్ళకి ఇవ్వండి. ఇస్తే వీళ్ళు చదువుకుంటారు. లేకపోతే కావాల్సింటే అడుగుతారు. మెంటార్షిప్ ఉన్నది కదమ్మా, మన కాలేజీలు ఉన్నదా లేదా? ఉంది సార్. మరి ఇంకేందమ్మా మరి. ఇప్పుడు ఇందాక ఒక పిల్ల అడిగింది చూడండి, నా సిబ్లింగ్స్ అయినా, అంటే అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెలైనా నాకు విపరీతమైన కోపం వస్తుంది వాళ్ళ దగ్గర అని చెప్పని. మరి అది సైకాలజీ సిచ్యువేషనో, సైకియాట్రిక్ సిచ్యువేషనో తెలుసుకోవాలి కదా, మనం తగ్గ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి కదా. అది నేను చెప్తున్న పాయింట్ అన్నమాట. అందుకని మనం ఒక్కటే, ఈ 3 ఏళ్ళు వాళ్ళు మన పిల్లల తల్లి. ఈ 3 ఏళ్ళు మనం వాళ్ళని ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే సమాజానికి అంత సేవ చేసినటువంటి వాళ్ళం అవుతాం మనం. అది దయచేసి గుర్తు పెట్టుకోండి అని చెప్పని మనవి చేస్తున్నాను, అంతే, ఇంకేమీ లేదు. చెప్పు తల్లి. నెక్స్ట్ మామ అడగమంటారా? yes, go on. సార్, నాకు టెన్షన్ చాలా ఎక్కువ. టెన్షన్ తో కాన్ఫిడెన్స్ లూజ్ అవుతున్నాను సార్. సొల్యూషన్ చెప్పండి. ధ్యానము, ప్రాణాయామము, యోగా మనకున్న ఇంబ్యాలెన్స్ ని బ్యాలెన్స్ లోకి తీసుకొస్తుంది. వీలైతే మన దగ్గర యోగా క్లాసులు ఏర్పాటు చేయండి. లేకపోతే వీళ్ళందరినీ మన రామకృష్ణ మఠంలో వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్న యోగా ప్రోగ్రామ్స్ లో చేరమని చెప్పండి. ఓకే, సో వాట్ టు డూ టు గెట్ కాన్స్టెంట్ మోటివేషన్ సార్? సేమ్ మై క్వశ్చన్. ఒకటి, పొద్దున్నే లేచి ముందు నవ్వటం నేర్చుకోవాలి, పొద్దున్నే లేవటం నేర్చుకోవాలి. 2, ఈ ప్రపంచానికి నా వల్ల మేలు జరగాలి తప్ప అపకారం జరగకూడదు అనేటువంటి ఒక కృత నిశ్చయానికి రావాలమ్మా. అంతే తప్ప ఈ ప్రపంచం ఉన్నదెందుకు, నేను దోచుకోవటానికి, వీళ్ళందరూ నాకు నాకు బానిస బతుకుల్లాగా బతకవలే అనేటువంటి దురదృష్టకరమైన, దురాశాపూరితమైనటువంటి అభిప్రాయాలు ఉండకూడదు తల్లి. చెప్పండి ఇంకా.
అన్ని మనలో అనుకొని బయటకి ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేక బాధపడుతున్నాము. హౌ వి ఓవర్కమ్? కథలు రాయమనండి, కథలు, నవలలు, సినిమా స్క్రిప్టులు రాయమనండి. ఉన్నాయన్నీ బయటకు వస్తాయి. బయటకు వస్తే ఎవడో బాగుపడతాడు. Okay. Sir, how can I keep motivated myself every day as a sports person, as I always find myself demotivated? పేరు గుర్తుకు రావటం లేదు కానీ ఒక ఆయన వరుసపెట్టి గ్రాండ్ స్లామ్ అంటే టెన్నిస్ అంటారు. టెన్నిస్లో వరుసపెట్టి అనేక సంవత్సరాలు తానే లీడర్ అట, గెలిచిండు, ఛాంపియన్, వరల్డ్ ఛాంపియన్. ఆ తర్వాత అతనికి ఏదో క్యాన్సర్ వచ్చినట్టు రిపోర్ట్ వచ్చింది. వెంటనే ఆ అభిమానులు ఉంటారు కదా, లక్షల కొద్ది అభిమానులు ఉంటారు వాళ్ళకు. ఆ లక్షల కొద్ది అభిమానులు ఎవరంటే అయ్యయ్యో దేవుడు నీకు క్యాన్సర్ ఇచ్చిండి ఏంది అని అన్నారంట. ఆయన అప్పుడు ఒక మాట చెప్పిండమ్మా, ఏందంటే ఇంత గెలుపు ఇచ్చినప్పుడు నాకెందుకు ఇచ్చావని నేను దేవుణ్ణి అడగలేదు, ఇప్పుడు క్యాన్సర్ ఇస్తే నాకు క్యాన్సర్ ఎందుకు ఇచ్చావని నేను దేవుణ్ణి ఎట్లా అడుగుతాను అని చెప్పాట. అది వ్యక్తికి ఏర్పడవలసినటువంటి సంస్కారం. అవశ్యమనుభోక్తవ్యం శుభాశుభ కర్మఫలం అని శాస్త్రం చెబుతుంది. తెలుసో తెలియకో గత జన్మలోనో ఈ జన్మలోనో చేసిన పాపాలో లేక ఎదుటవారి దుర్మార్గాలకు మనం తలవంచవలసి వస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మొత్తం పరిస్థితులను మనం చేతిలోకి తీసుకోలేము. డూ యువర్ డ్యూటీ, అందుకే నిష్కామ కర్మ అని చెప్పని భగవంతుడు చెప్పాడు. అది కొంత వయస్సు వల్ల, అనుభవం వల్ల, ఎదురు దెబ్బల వల్ల వస్తుంది. చూద్దాం, టైం పడుతుంది. రైట్ అమ్మా, నెక్స్ట్. టాలెంట్స్ బయట పెడదామంటే లైక్ సింగింగ్ చేస్తుంటే పక్కన వాళ్ళు నవ్వుతారు మీ వెనకాల సార్, అది అందుకే ఎలా సార్ అని. నవ్వేటోళ్ళ పళ్ళు కనబడతాయి, వాళ్ళని ఏం టూత్ పేస్ట్ వాడుతున్నావు అని అడగరాదు. నీ ప్రాక్టీస్ నువ్వు చేయి. ఏమ్మా, నీ ప్రాక్టీస్ నువ్వు చేసుకో, వాళ్ళ సంగతి వదిలిపెట్టు. ఈనాడు నవ్వినోళ్లే రేపు పొద్దున ఎదురుగుండా నిల్చుని ఆటోగ్రాఫ్ అడుగుతారు, యాదుంచుకో. ఇక్కడ నా ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తున్న చాట్ బాక్స్ లో, అవునా, ఆ తర్వాత చెప్తున్నా, ఆ తర్వాత నా ఫోన్ నంబర్ ఇస్తున్నా నేను. సార్ మేము ఆల్రెడీ షేర్ చేసాం సార్. చేసిండ్రా, మంచి పని. కాకపోతే ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ ఈస్ ఓన్లీ బిట్వీన్, ఒక్క నిమిషం, ఓన్లీ బిట్వీన్ 4 PM టు ఏమిటది 5:30 PM అని పెట్టుకుందాం. ఏమ్మా, ఎందుకంటే మీరు 24 గంటలు ఫోన్ చేస్తే మీ టైం ఉంటుంది కదా, నాకు ఉండదు కదా, అట్లా అన్నమాట. రైట్, ఒక్క నిమిషం చెప్పు తల్లి, చెప్పమ్మా. సార్, వాట్ ఈస్ మోర్టాలిటీ మీ పాయింట్ లో? వాట్ ఈస్ మార్టాలిటీనా? అదే సారీ సార్, మోరాలిటీ సార్. రక్షించావు తల్లి, భయపడ్డాను నేను. మార్టాలిటీ అంటే ఏమిటి? సార్ వాళ్ళు అన్ని తెలుగు ఇంగ్లీష్ అన్ని కలిపి టైప్ చేశారు. అంత స్పీడ్ వాళ్ళన్ని తెలుగు ఇంగ్లీష్ కలిపి టైప్ చేశారు. రైట్. ఇప్పుడు చూడమ్మా, మొరాలిటీ అంటే ఏమిటంటే, ఒక చిన్న మాట చెప్తా వినండి. 12:45 దాటింది, మళ్ళీ మన ఝాన్సీ కోపడుతుంది మనల్ని. ఇప్పుడు ఒక్కటే మాట చెప్తా. వేదవ్యాసుడు హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ బుక్స్ రాసిండట. నాసుంటోడు ఆయన దగ్గర పోయి అడిగిండట, ఏంది సార్ ఇంత రాసినావు, ఎవడు చదువుతాడు, ఒక జీవితకాలంలో చదువుతాడా, పెడతాడా, ఎప్పుడు సమజ్ కావాలా, ఎప్పుడు నేర్చుకోవాలా, ఇదంతా వద్దు సార్, ఏమన్నా క్లుప్తంగా చెప్తావా, బ్రీఫ్ గా చెప్తావా అని అడిగిండట. అదే మనం పరీక్షలకు ముందు గెస్ట్ పేపర్ అడుగుతాను చూడు, అట్లా అడిగిండట. ఆయన పాపం మాట చెప్పిండట, శ్లోకం కూడా ఎందుక, సగం శ్లోకంలో చెప్తారడంట. చెప్పు సార్ అనంట, అర్ధ శ్లోకం, హాఫ్ శ్లోక అనమాట. ఏమన్నాడంటే, శతకోటి పుస్తకాలలో రాసినటువంటి దాన్ని అర్థ శ్లోకంలో చెప్తున్నాను. శ్లోకార్థేన ప్రవక్ష్యామి యదుక్తం గ్రంథకోటిభిః పరోపకారాయ పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం. ఇతరులకు మంచి చెయ్యి, అదే పుణ్యం. ఇతరులకు అపకారం చేస్తే అదే పాపం అని చెప్పాట. అంతే, నాకు తెలిసిన ధర్మం అది, నేను పాటిస్తున్నటువంటి ధర్మం అది. చేయగలిగిన ఉపకారం చేయకుండా ఉండటం పాపం. అపకారపు ఆలోచనలతో అపకారాలు చేయటానికి పూనుకోవటం అధర్మం, పాపహేతువు, నరకహేతువు. ఆ ఒక్కటి అర్థమైతే చాలు తల్లి. రామాయణ, భారత, భాగవతాలు చదవకపోయినా పర్వాలేదు. సార్ నాకు స్టేజ్ ఫియర్ ఎక్కువ, నేను ఎలా అది తగ్గించుకోవచ్చు?
ఈ స్టేజ్ ఫియర్ గురించి బోల్డ్ అని సెషన్స్ ఉన్నాయి, క్లూస్ ఉన్నాయి, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకోవాలా, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలా, డిస్కషన్ టాలెంట్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలా, గ్రూప్ డిస్కషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలా. అప్పుడు పబ్లిక్ స్పీకింగ్, స్టేజ్ ఫియర్ అనేటువంటివి వస్తాయమ్మా. నిజానికి మనం పుట్టినప్పుడు మనకు ఫియర్ ఉండదు, పాడు ఉండదు. తర్వాత భయం తెచ్చుకున్నది కాబట్టి తొలగించుకోవచ్చు. నేను 2 పుస్తకాలు పూలబాట ప్రచురణలు అని చెప్పిన చూడండి, అందులో మీకు మస్తు హింట్లు ఉంటాయి, మీరు చేయండి. ఇప్పుడు మన కాలేజీలో మనకు ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ క్లబ్స్ అని, పబ్లిక్ స్పీకింగ్ క్లబ్స్ అని, డ్రామా అని, డాన్స్ అని అవన్నీ ఉంటాయి. వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేస్తే భయం పరిగెత్తుకుని పోతుంది. నెక్స్ట్ సార్, మంచి వాళ్ళకి మంచి జరుగుతుంది అంటారు, మళ్ళీ మంచి వాళ్ళకే కష్టాలు వస్తాయి అంటారు. బట్ నాకు అప్పుడు అర్థం కాదు. నీ ప్రశ్న నాకు అర్థమైంది. మంచి ప్రశ్న అడిగినందుకు చప్పట్లు కొడుతున్నా. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఫస్ట్ పాయింట్ విను. ఏదొచ్చినా రాకపోయినా మంచి చేస్తాననే నిబద్ధత గనక నీలో ఉన్నట్టయితే, వచ్చిన కష్టాలు నీ యొక్క రాటుదేలటానికి, నీ అనుభవాన్ని అభివృద్ధి పరచడానికి భగవంతుడు పంపాడనే నమ్మకం గనక నీకు ఉన్నట్టయితే నీకు తక్కువ కష్టాలు వస్తాయి. నీకు కష్టాలు పెడుతున్నాడు అంటే మన ఫిలాసఫీలో భగవంతుడు నిన్ను లైక్ చేస్తున్నాడు అన్నమాట. మనకి ఫేస్బుక్లా, ఇన్స్టాగ్రామ్లా, వాట్లల్లా 23,000 లైకులు, 46,000 లైకులు వస్తాయి చూడు. అట్లా బికాస్ గాడ్ ఈజ్ లవింగ్ యూ, ఈజ్ గివింగ్ యూ ఆపర్చునిటీస్ టు టెస్ట్ యూ. అండ్ వన్స్ యూ ప్రూవ్ సక్సెస్ఫుల్, యూ విల్ బి హ్యాపీ అండ్ యూ విల్ బి నియరర్ టు గాడ్ అనే నమ్మకంతో పనిచేయి తల్లి. గాడ్ బ్లెస్ యూ. నెక్స్ట్ సార్, ఎన్నో అనుకుంటాను కానీ అవి నేను బయటకి ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోతున్నాను. పుస్తకం పక్కన పెట్టుకుని రాయమని చెప్పిన కదా. రాసి మన మెంటార్లతోనో, ఫ్రెండ్స్తోనో, మంచి టీచర్లు ఉంటారు, ఫ్యాకల్టీ మెంబర్లు ఉంటారు, వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయి. లేకపోతే నేను ఉన్నా కదా, నాకు రాదు, నేను చెప్తా. నెక్స్ట్ పేరెంట్స్ కీప్ ఆన్ టెల్లింగ్ వాట్ దట్ వీ షుడ్ ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ ఫీలింగ్స్, బట్ ఈజ్ ఇట్ రాంగ్ ఇఫ్ వీ డోంట్ టాక్ వెన్ వీ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ అన్నెసరీ? మాటతోనూ ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు, మౌనంతోనూ ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. అమ్మా నాన్నలకు మన మీద కొన్ని హక్కులు ఉన్నాయి, మనం ఒప్పుకోవాలా. వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు సమాధానం ఇవ్వటమే ధర్మం. ఆ సమయంలో సమాధానం తోచకపోయినా, లేక తెలిసిన సమాధానం చెప్తే వాళ్ళ కోపం వస్తుందనేటువంటి భావన మీ మనసులో ఉన్నా, అప్పుడు మీరు అమ్మా నేను తర్వాత చెప్తా, నాన్న నాకు ఒక అరగంట టైం ఇవ్వు, గంట టైం ఇవ్వు, ఇప్పుడు వద్దు అని చెప్పని నచ్చ చెప్పుకునే తెలివితేటలు మీలో ఉండవాలే. నెక్స్ట్ సార్, నాకు సీరియస్ సిచ్యువేషన్స్ లో నవ్వు ఆగదు, అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? ఏం చేయాలంటే మొట్టమొదట సీరియస్ ఏదో నాన్ సీరియస్ ఏదో తెలుసుకోవాలా. రెండోది, మన వాళ్ళు నవ్వు 4 విధాల చేటు అని చెప్పని అన్నారు. నేనేమో ఇందాక నవ్వు ముఖం పెట్టుకుని బతకండి అని నేను చెప్పిన. అంటే ఏంది? ఏ సెన్స్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్, ఏ సెన్స్ ఆఫ్ పర్పస్ అండ్ ఏ సెన్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. ఎప్పుడు ఏది ఎక్కడ ఎంత అవసరమో అది అనుభవం వల్ల తెలుస్తుంది, లేదు 2 దెబ్బలు తగిలినాక తెలుస్తాయి. నెక్స్ట్ Sir, I am a introvert, so I am not interacting with people around me. I wanted to be alone all the time, so please give me a suggestion. వద్దు, సమాజంలో బతుకుతున్నావు అవునా? అమ్మా నాన్నలు నిన్ను కష్టపడి పెంచిండ్రు, అక్క చెల్లెళ్ళు అన్నదమ్ములో నీకు ఉంటారు. ప్లస్ భవిష్యత్తులో రేపు నువ్వు ఇంకొక ఇంటికి వెళ్ళవలసిన దానివి. ఎవరితో కలవకుండా నేను ఒక్కతనే అలక్సలగుంటా అంటే ఎట్లా కుదురుతుంది? అందరితో కలవాల. నీకేదో భయాలు ఉన్నాయి లోపల, ఆ సైకాలజీ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయి, వాళ్ళు నీ భయాలు తీరుస్తారు. ఇంట్రావర్ట్లు ఎక్స్ట్రావర్ట్లు అవ్వాలి. మరీ ఎక్స్ట్రావర్ట్ అయినా కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి అనుకో, అది వేరే సంగతి. నెక్స్ట్ Sir, mostly I prefer my self-respect as it boosts my confidence. Is it good? తన మీద తనకు విశ్వాసం ఉండటం ధర్మం. ఆత్మవిశ్వాసం న్యాయం. ఆత్మవిశ్వాసం లేకపోతే ఏ పని చేయలేము, మొదలు పెట్టలేము. కానీ ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, మన ఆత్మవిశ్వాసం పొగరు వల్ల, దురాశ వల్ల, దుర్మార్గం వల్ల, దుర్యోధనుడు లాంటిది, రావణాసురుడు లాంటి ఆత్మవిశ్వాసాలు మనకొద్దు. మంచి ఆత్మవిశ్వాసాలు ఉపయోగపడతాయి. రైట్ తల్లి. నెక్స్ట్ How to be consistent in our life? నువ్వు మొట్టమొదట ఏదో విషయం తేల్చుకుంటే కదా తర్వాత కన్సిస్టెన్సీ నాన్ కన్సిస్టెన్సీ తెలుస్తుంది. అవునా? అసలు ఇప్పుడు ఆ ప్రశ్న అడిగిన ఆవిడని అడగమ్మా, వాట్ షీ వాంట్స్ టు బికమ్ అని. Get the answer for me from that girl. Sir, how much I do good to someone but I don't get it back in return? వద్దు తల్లి, నీకు చిన్న రహస్యం చెప్తాను నేను.
నీవు ప్రపంచానికి మంచి చేస్తూ పో. నీకు ఎక్కడి నుంచి, ఎవరి నుంచి, ఏ సమయంలో నీకు ఏది అందించాలో దేవుడు నిర్ణయిస్తాడు. ట్రస్ట్ ఇన్ గాడ్ అండ్ ట్రస్ట్ ఇన్ మీ. నెక్స్ట్. సార్ నేను అన్ని చదువుతా కానీ జల్దీ మర్చిపోతా సార్. ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా చదివినా మర్చిపోతాను. ఏం చేయాలి సార్? చెప్తా. ఆ పిల్లను 5 సినిమాల పేరు చెప్పమని చెప్పు, తను చూసిన సినిమాల పేర్లు. నాన్న చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయమ్మా, నీ పేరు తెలియట్లేదు కానీ. ఏమో సార్ రెస్పాండ్ అవ్వట్లే. అమ్మాయి పేరు కూడా లేదు, సమ్ ఫోన్ నెంబర్ తోటి అయింది. ఎవరో శ్రావణి అంట సార్. శ్రావణి. యా అడుగు, శ్రావణి అడగమ్మా. 4 సినిమాల పేర్లు చెప్పమని నాకు. Can you I'm just unmuting you, Shravani, then you can if you want. ఇక మళ్ళీ ఇఫ్ యూ వాంట్ అంటే డిస్కరేజ్ అవుతుంది పిల్ల. నువ్వు ఒకటి. లేదు, ఝాన్సీ మా మీ దగ్గరే చేస్తారా అమ్మాయినంట? ట్రై చేస్తాను. యా ఐ విల్ ట్రై. పి శ్రావణి మా. పి శ్రావణి నెంబర్ ఉందా అమ్మాయిది? 200 మందిలో ఎత్తుకోవాలా మీరు? దొరికింది, ఒక్క నిమిషం. ఐ విల్ డూ ఇట్ మమ్, 1 second. ఓకే. You can unmute yourself, Shravani, if you want, because ఆ క్వశ్చన్ చాలా మందిది, ఇది గుర్తుండట్లేదు మాకు అనేది చాలా మంది స్టూడెంట్స్ నాకు కూడా ఎన్నోసార్లు డిస్కస్ చేశారు. సో దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు. నేను సమాధానం చెప్తా వినమ్మా. భగవద్గీతలో తెలివి, మరుపు, జ్ఞాపకము 3 నేనే అని చెప్తాడు కృష్ణ పరమాత్మ. ఇష్టం ఉన్నప్పుడు గుర్తుంటది, ఇష్టం లేనప్పుడు మర్చిపోతాం. బలవంతం అనుకుంటే మర్చిపోతాం. పట్టుబడితే ఎందుకు గుర్తుండదు? చేతికైన గాయం గుర్తుండిపోతుంది. చేతికి చుట్టుకున్న మల్లె పువ్వులు తీసేసిన తర్వాత 1/2 గంట తర్వాత వాసన ఉండదు. జీవితపు విలువలు కనుక అర్థమైతే, చదువు ప్రయోజనం అర్థమైతే, నేను గెలవాలి అనే తాపత్రయం కనుకుంటే, ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని చదువుకుంటే తప్పకుండా చదువుకున్నది గుర్తొస్తుంది. స్టడీ స్కిల్స్లో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ అధ్యాయం. నేను కూడా ఒక 100 స్లైడ్స్ తయారు చేసిన స్టడీ స్కిల్స్ అని చెప్పి, కావాలంటే అది కూడా పంపిస్తా ఝాన్సీ మేడంకి. ఈ పిల్లలందరికీ ఇవ్వండి, వాళ్ళకు కొన్ని సమాధానాలు దొరుకుతాయి. ఏదైనా కొందరికి మెమరీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ మన సైకాలజీ వాళ్ళు పెట్టవలే, పెడితే బాగుపడతారు. తప్పకుండా చేయండి అమ్మా. నెక్స్ట్. Sir, I am a free girl with no restrictions from my parents. Very open-minded, straightforward. Is it correct all the time? ఇప్పుడు నువ్వు నీ పేరెంట్స్ దృష్టిలో అడుగుతున్నావా, నీ దృష్టిలో అడుగుతున్నావా? ఆమె దృష్టిలో ఉంటుంది సార్ కంపల్సరీ. నాకేం తెలుసు, ఆ పిల్లని చెప్పమానండి. అభిష్ణ. Let her answer in English. I will answer in English. Let her ask. Parents' side, sir. She is asking parents' side. Right. If parents give you the freedom, it is because they have faith in you. Never do anything that will let down the faith that the parents have trusted in you. Number 2, from your side, freedom is not freedom to do anything you like. Freedom is with responsibility, not irresponsibility. Freedom is not a license to do anything you want in an uncontrolled manner. Whatever your actions are, they are going to affect you, your life, your family, your parents, and your entire future life. So freedom is given to behave in a very responsible manner, and that realizations you will get with over a period of time and with maturity. Next one, please. Yes, sir. Sir, మనం వేరే వాళ్ళ సంతోషం కోసం అబద్ధం చెప్తాము, అది కరెక్టేనా? అబద్ధాలు చెప్పి సంతోషపరచటం కన్నా లౌక్యంగా, తెలివిగా చెప్పవలసింది చెప్పదగిన సమయంలో, చెప్పదగిన పద్ధతిలో చెప్పగలిగి వాళ్ళని అవసరం వస్తే కష్టపెట్టడం కూడా ధర్మమే అంటాను నేను. నెక్స్ట్. సరే అమ్మాయి, వేరే వాళ్ళు మన పైన హెయిర్ ఇచ్చినప్పుడు మనం సైలెంట్ గా ఉండాలా వద్దా? సమజే కాలే నాకు, మళ్ళీ చదువు. సార్ అది సంథింగ్ ఏంటంటే నాకు ఇదేం అర్థమైందంటే, వేరే వాళ్ళు మన మీద ఏమైనా కామెంట్ చేసినప్పుడు అనుకుంటది. హెయిర్ ఇచ్చినప్పుడు సంథింగ్ వర్డ్ అర్థం కావట్లేదు, బట్ సంథింగ్ ఇఫ్ ఎవరైనా కామెంట్ చేసినప్పుడు మనం సైలెంట్ గా ఉండాలని నాకు అర్థమైంది. నవ్వు సింపుల్. ఎవడేమన్నా కానీ నవ్వు. నీకు బుద్ధి లేదంటారు నవ్వు, సిగ్గు లేదంటారు నవ్వు, చండాలం అంటారు నవ్వు. అది ట్రై టు డెడికేట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ప్రూవ్ దట్ దోస్ ఫెలోస్ ఆర్ రాంగ్.
ఆమె క్లియర్? నెక్స్ట్. అరిచినప్పుడు అంటే సార్ అది ఏమా అరిచినప్పుడా? ఓ చిన్న మాట చెప్తా, నువ్వు ముందు నవ్వు. రెండోది, ఎందుకు అరిచిండ్రో ఆలోచించు. నువ్వు తప్పు పని చేసినందుకు అరిచిండ్రా, లేక వాళ్ళు పిచ్చోళ్ళు అయినందుకు అరిచిండ్రా, అర్థం చేసుకో, సమజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్. Ma'am, when we know someone is wrong to us, then we shall prefer silent or should tell them that I did so much like. అమ్మా ఒక విషయం చెప్తా, జీవితం అర్థమెటికల్ ఫిజిక్స్ ఫార్ములాస్ కావు తల్లి. ఏ సమయంలో ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలో తెలుసుకోవటానికే ఒక జీవితకాలం సరిపోదు. కాకపోతే మంచి సాహిత్యం చదవండి, మీకు మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి. కొంచెం నిగ్రహం, కొంచెం చిరునవ్వు, కొంచెం ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్, కొంచెం సజ్జస్ఫూర్తి, కొంచెం హ్యాండ్లింగ్ టెక్నిక్స్, కొంచెం హ్యూమన్ రిలేషన్స్, ఇవన్నీ కలుపుకుంటే మంచి ఫ్రూట్ జ్యూస్ వస్తుంది, బుద్ధి చక్కగా పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్. సార్, మార్నింగ్ లేవాలంటే ఏం చేయాలి సార్? రాత్రి తొందరగా పడుకోవాలా? ఇంకేమైనా అనుమానం ఉంటే పడుకునే ముందు 4 గ్లాసులు మంచినీళ్ళు తాగి పడుకోండి, పొద్దున్నే లేస్తారు. అవును మ్యామ్, అడ్జస్ట్ కావడం మంచిదేనా? ఎంతవరకు? కొంతవరకు అవసరం, కొంతవరకు త్యాగం అవసరం. తనకు మించిన త్యాగం వద్దని చెప్పారు. విపరీతంగా అడ్జస్ట్ అయిపోతే అందరు నొక్కేస్తారు, మనల్ని తొక్కేస్తారు, జీవితం చండాలం అయిపోతుంది. నెక్స్ట్. వేరే వాళ్ళను నవ్వించడం కోసం మనం దిగజారడం కరెక్టేనా సార్? ఎందుకు దిగజారాలా? దిగజారకుండా ఉన్నతంగా ఉదాత్తంగా ఉండి నవ్వించడం అలవాటు చేసుకో. నెక్స్ట్. సార్, ఇప్పుడు మనం ఒకరిని ట్రస్ట్ చేసినాక వాళ్ళు మన ట్రస్ట్ బ్రేక్ చేస్తే మనం వాళ్ళకి సెకండ్ ఛాన్స్ ఇవ్వాలా లేదా? అబ్బా, నీకంత ఓపిక ఉంటే సెకండ్ డేట్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్ ఇవ్వు. వాళ్ళు విసుకొచ్చి వాళ్ళే వెళ్ళిపోతారు. తల్లి, అమాయకంగా మోసగింపబడటానికి సిద్ధంగా ఉన్న వ్యక్తులు ఉన్నందుకే దుర్మార్గులు వాళ్ళు మిమ్మల్ని మోసగిస్తున్నారు. మీ జాగ్రత్తలో మీరుంటే ఇంకెవరు మిమ్మల్ని మోసగించే ప్రసక్తి ఉండదు. నెక్స్ట్. మీరు ఇంతకుముందు మెచ్యూరిటీ లెవెల్ పెరగాలన్నారు కదా, సో అమ్మాయి క్వశ్చన్ అడిగింది, హౌ వి విల్ నో దట్ వి ఆర్ మెచ్యూర్డ్? ఈ ప్రశ్నకి నేనేం సమాధానం చెప్పాలి? అమ్మా, నాన్న, చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎంత తెలుసుకున్నవే, ఎంత బాగా చెప్తున్నావు, ఇంతకు ముందు ఇట్లా లేకుంటేవి, కాలేజీకి వచ్చినాక నీకు మస్తు తెలివితేటలు వచ్చినా నిన్ను మెచ్చుకుంటారు చూడు, అప్పుడు నీకు మెచ్యూరిటీ వచ్చినట్టు లెక్క, అంతవరకు రానట్టు లెక్క. నెక్స్ట్. హౌ టు ఓవర్కమ్ డిప్రెషన్? అబ్బో, అదో పెద్ద టాపిక్. దీనికి సైకాలజిస్టులు, సైకియాట్రిస్టులు, మందుల కంపెనీల వాళ్ళు మస్తు 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 కృషి చేస్తున్నారు. అందుకే నేను అనేది ఏమిటంటే, మొట్టమొదట ఇందాక నేను 10 అలవాట్లు చెప్పిన చూడు, ఆ 10 అలవాట్లు ఇది స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ గెటప్ ఎర్లీ ఇన్ ది బెడ్, పొద్దున్న లేవండి, మంచి అలవాట్లు, మంచి ఫిల్టర్లు, మంచి వైరస్ లేకుండా చూసుకోండి అని ఇవన్నీ చెప్పిన కదా. అవన్నీ కనుక పాటించడానికి ప్రయత్నం చేసినట్టయితే, మంచి చేయాలనే భావన ఉంటే, మీకు నమ్మకం ఉంటే, ఆ దేవుణ్ణి కాస్తంత ప్రార్థిస్తే ఆయన్నే మార్గం చూపిస్తాడు. అది ఆయన జిమ్మెదారి, మంది కాదు. కాకపోతే మనం వాటి దిక్కు చూస్తే కనబడతాడు, కళ్ళు తెరిస్తే కనబడతాడు, కళ్ళు మూసుకుంటే కనబడ్డాడు. ఆయన అటు దిక్కుంటే మనం వీడి దిక్కు చూస్తే అసలు సమజే కాదు ఆయన సంగతి. నెక్స్ట్. సార్, డన్ సార్, క్వశ్చన్స్ అయిపోయాయి. ఎవరు అమ్మాయి, మీరు టెన్నిస్ ప్లేయర్ గురించి అడిగారేమో, అమ్మాయి నేమ్ పెట్టింది సార్, సాయి కీర్తన్ అమ్మాయి, ఆశేష్ సార్ అని పెట్టింది. థ్యాంకర్. నాకు సమయానికి గుర్తుకురావు, వయసు ఒకటి వచ్చింది కదా, అని మర్చిపోతున్నా, నేనేం చేయాలా? సార్, మనం ఇప్పుడు మనల్ని ఎవరైనా ఏమైనా అన్నప్పుడు మనం వాళ్ళకి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఆన్సర్ చెప్పితే వాళ్ళకు మనం ఎందుకు నచ్చమో, లైక్ వాళ్ళ అన్నట్టు మనం అటిట్యూడ్ నా సంథింగ్ ఏదైనా ఎక్స్ట్రా అని అంటారు అని అంటుంది అమ్మాయి. అంటే వాళ్ళకి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు మనల్ని నచ్చరు అని. ఇక్కడ ఒక్కటేనమ్మా, సమాధానం తెలిస్తే చెప్పటం, కానీ చెప్పే పద్ధతిలో చెప్పటం అవసరం. రెండవది, ఒక్కోసారి సమాధానం చెప్పటానికి ఇరకాటంలో పడతాం, ఇబ్బందిలో పడతాం, చెప్పలేమనుకోండి, నవ్వు ఊరుకోండి. ఏం నవ్వుతున్నావు అని అంటే, నేను మళ్ళీ చెప్తలే, టైం వచ్చినప్పుడు చెప్తా కదా అని చెప్పని అనండి. సర్దుకోండి, ఎదుట వాళ్ళని మీ అదుపులో పెట్టుకోండి తప్ప మీరు వాళ్ళ అదుపులోకి వెళ్ళవద్దు. నెక్స్ట్. ఎంత పాజిటివ్ ఉన్నా నెగిటివ్ పీపుల్ ఉంటారు కదా. నేనైతే నాకు నచ్చిన వాళ్ళతో నేనున్నట్టు అది అటిట్యూడ్ అని అంటారు, ఓవర్ యాక్షన్ అని అంటారు అని అంటుంది అమ్మాయి. జీవితంలో ప్రతి సిచ్యువేషన్ కి సమాధానాలకి ఇది మ్యాథమెటిక్స్ టెక్స్ట్ బుక్ కాదు.
కొన్ని తెలుస్తాయి, కొన్ని తెలిసొస్తాయి, కొన్ని తీరిగ్గా తెలుస్తాయి. కాకపోతే జాగ్రత్త పడి తప్పులు చేయకుండా ఉండటం మనం నేర్చుకోవాలి. అది మనం చేయాల్సిన పద్ధతి. నెక్స్ట్ సార్, ఈ రోజుల్లో ఎవరైనా అవసరానికే వస్తారు కదా సార్, అట్లాంటి వాళ్ళని కన్సిడర్ చేయాలా వద్దా సార్? 199 మంది నిన్ను వాడుకోవటానికి చెప్పుల్లాగా కాళ్ళకేసుకుని అరగదీయటానికి నీ దగ్గరికి వస్తారు. నీ జాగ్రత్తలో నువ్వు ఉండు. నీకు ఇచ్చినా నష్టం లేనటువంటిది పంచుకో. ఎదుటి వాళ్ళు బాగుపడటానికి అడ్డుపడొద్దు. నీకు సహాయం పైన దేవుడు ఉన్నాడు, నీ తెలివితేటలే నీకు సహాయం చేస్తాయి. నెక్స్ట్ ధనం మూల్యం ఇదం జగత్ అన్నారు కదా సార్, మనీ ఇంపార్టెంట్ అనే కదా సార్, మనీ బేస్డ్ ఉండటం తప్పా సార్? తప్పు కాదు, కానీ సుఖస్య మూలం ధర్మ అని చెప్పని చాణక్యుడు చెప్పాడు. అది చాలా పెద్ద థియరీ. ఒకటే, అవసరానికి మించి డబ్బు ఉంటే నీకు రోగాలు, దుర్గుణాలు, దురదృష్టాలు వస్తాయి. తగినంత డబ్బు సంపాదించుకోవడం తప్పు కాదు. లేకపోతే మనకు ముసలితనము అవసరం వచ్చినప్పుడు ఎవడిస్తాడు? ఎవడి ఇవ్వడు. కానీ అత్యాశ కూడదు. శృతికి మించి వద్దు. శృతి లోపల ఉంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ సార్, మనం రేపు ఉంటామో ఉండమో అని ఎవరికి తెలియదు కదా, సో మరి మనం ప్రజెంట్ హ్యాపీనెస్ ని ఎంజాయ్ చేయాలా లేదా ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించాలా? బ్యాలెన్స్డ్ అప్రోచ్ అవసరం అమ్మా. రేపు ఉంటానో ఉండనో అని కావలసిన అనుభవాలన్నీ ఈ అర్ధరాత్రి 11:59 లోపు రావాలి అనుకోవటం దుర్మార్గం అవుతుంది. రేపు ఉంటా కదా అని ప్రతిదీ మంచిది వాయిదా వేసుకోవడం తప్పు అవుతుంది. యూ నీడ్ ఎ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ది టూ. నెక్స్ట్ సార్, అయిపోయినాయి సార్. వెరీ గుడ్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఎంత మాట. సో అమ్మా, మీరు ఇందాక ఎట్లాగో వీళ్ళకు చెప్పు తల్లి. చాలా చాలా బాగుంది సార్. చాలా సెషన్ చాలా వండర్ఫుల్ గా ఉంది. మీ ఇష్టం. వేదశ్రీ కదా నీ పేరు? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. భగవద్ ఆశీర్వచనం కింద భావిస్తాను తల్లి. అయ్యో, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇట్స్ మీన్స్ ఎ లాట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్పి నేను ముగించేనా? హలో. ఎస్ సార్. ఒక్క మాట. ఎంతమంది వింటున్నారు తెలియదు నాకు. పోనీ ఎంతమంది విన్నా నాకు సంతోషమే. అవునా? ఏంటంటే, మనకు చేతనైన మంచిని చేయటానికి మనం అంకిత భావంతో కృషి చేయాలి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సర్వేషాం స్వస్తిర్భవతు, సర్వేషాం శాంతిర్భవతు, సర్వేషాం పూర్ణం భవతు, సర్వేషాం మంగళం భవతు. స్వస్తి. ఓపికగా నన్ను మా ముత్యం రెడ్డి కూడా విన్నాడు. మరి ఏమైనా పనికొచ్చే ఐడియాలు ఏమైనా ఉంటే కావాలంటే మేము ఇద్దరం తర్వాత మాట్లాడుకుంటాం. మీరందరూ బాగుపడవలే. గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చుకోండి, వద్దని నేను అనా. ఇలాంటి బంగారు వ్యక్తులు మాకు కావాలి అని సమాజం మిమ్మల్ని ప్రశంసించేందుకు కావలసిన పద్ధతిలో సమాయత్తమై తలెత్తుకుని జీవించండి. తల దించుకునే పనులు చేయొద్దు. అమ్మ తలదించుకోవద్దు, నాన్న తలదించుకోవద్దు, మీకు పాఠాలు చెప్పిన గురువులు తలదించుకోవద్దు. వాళ్ళందరూ తలెత్తుకునేటట్టు చేయండి. లెట్ ది కంట్రీస్ ఫ్లాగ్ ఫ్లై హై. జై జవాన్, జై కిసాన్. థ్యాంక్స్. స్వస్తి. శుభం. సార్, హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాం. సంతోషం. తాతగారై మా పిల్లల హృదయాలకు తాకారు. ముత్యం రెడ్డి, నేను మాట అంట, మనకు దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చిన ఆయుష్? అది బతుకున్నందుకు మరి పనికొచ్చే పని చేసిపోదాము. అదే కదా. ఆనాటి నుంచి ఈనాటి దాకా అదే మాట్లాడుతున్నారు, అదే చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా చెప్పగలుగుతున్నారు. ఏనాడో మీరు ఇది మానేస్తే ఈ రోజు చెప్పగలిగే స్థితిలో ఉండేవాళ్ళు కాదు. దేవుడు ప్లగ్ పీకేస్తాడు, ఫ్యాన్ ఆగిపోతుంది. సమజగాలే. ఆయనకు తెలుసు ఎవరిని ఏ పని పెట్టుకోవాలో ఎంత పెట్టుకోవాలో తెలుసు. ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి ఆయన అట్ట చేస్తున్నాడు. ఆయనకు తెలుసు అనేది మీకు తెలుసు. ఆయన తెలియబరుస్తే बताता है तो हम जानते हैं, अगर उन्होंने नहीं बताते तो नहीं जानते. अब जानकर भी क्या करेंगे? जो करना है वही करते रहना है अपने को. आपको जो मालूम है वही हमको चाहिए. बस ठीक है.
ఇగో నేను మన ఝాన్సీ మేడంకిను ఆమె ఈమెయిల్ ఐడి నా తాను ఉన్నది, వేదశ్రీ లేదు. నేను కొంత మెటీరియల్ పంపిస్తా సాయంత్రం లోపు, అది వాళ్ళందరికీ వెబ్సైట్ లో పెడతావా, ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తావు? సీ దట్ ఇట్ రీచెస్ దెమ్. చూద్దాం సార్, ఒక పద్ధతిలో ఫార్మేట్ చేద్దాము. ఏం వెబ్సైట్ ఒకటి పెట్టే కాలేజ్ కి, అందులో అన్ని పోస్ట్ చేయమను, అయిపోయి. అదే మన వెబ్సైట్ ఉంది, దానికి ఒక విండో ఉంటుంది, ఆ విండోలో పోస్ట్ చేస్తే సరిపోతాయి. ఇప్పుడు లెక్చర్స్ అన్ని కూడా రికార్డ్ అయి ఉన్నాయి, పిల్లల క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి, అన్ని రికార్డ్ అయినట్టున్నాయి. సో వాటిని యూట్యూబ్ లో లైవ్ స్ట్రీమ్ అవుతుంది సార్. ఇది యూట్యూబ్ లో లైవ్ స్ట్రీమ్ అవుతుంది సార్ ప్రెజెంట్. అక్కడ ఎంత మంది చూస్తున్నారు తల్లి? అక్కడ అందరూ చూడరు కదా, ఎప్పుడో చూసుకుంటారు, చేస్తారు. కాబట్టి మన వెబ్సైట్ లో కూడా ఒక విండో ఉండాలి అని అనుకుంటా, దానికి రిలేటెడ్ విండో తప్పకుండా ఉంటుంది. ఒకవేళ లేకపోతే ఒక విండో క్రియేట్ చేసి ఆ విండోలో పోస్ట్ చేస్తే ఎవరు ఎప్పుడైనా ఏంటంటే అరే నేను పలానాది మర్చిపోయినాను, మళ్ళీ ఒకసారి వింటాను అనుకొని ఏంటంటే మళ్ళీ ఓపెన్ చేసుకుని వింటారనమాట. అది 1కి 10 సార్లు వింటారనుకో, సో దట్ విల్ ఇంటర్నలైజ్ అనమాట. చిన్నది ఈ రికార్డింగ్ నాకు పంపిస్తావా? పంపిస్తాం సార్, పంపిస్తాం. నాకు పంపిస్తే చాలమ్మా. ఇంకెవరో చెయ్యిరెత్తిందంటే ఏంది, ఇప్పుడు ఆకలేయటం లేదా పిల్లలకు? 248 మంది ఉన్నారు ఇంకా. వాళ్ళకి ఇంకో సెషన్ ఉంది సార్, ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ సెషన్ ఉంది సార్, వాళ్ళు వెయిట్ చేయాలి. అందుకని చెప్పి వాళ్ళు మీరు ముగించండి అని నాకు చెప్తున్నట్టు అయింది. ఎందుకు ఇంత చెప్తావు అని నాకు అర్థమైంది. థ్యాంక్స్ అ లాట్, గాడ్ బ్లెస్ యూ, థాంక్యూ, స్వస్తి. ఇంకొకటి కూడా, లెట్ ది స్టూడెంట్స్ నో, మనకు సహిత సైకలాజికల్ సెంటర్ ఉంది. వి హ్యావ్ ఎ గుడ్ టీచర్, psychology teacher, a good center, and since last 4-5 years, 3-4 years of students are making use of it, and there are good results. So some of the questions asked by students, so can reserve them and go to the center, and so go to the center, I mean now it is not possible, so online I will also we will instruct, and the principal will instruct the teacher, and weekly 2 or 3 times, so you can just ask the teacher and get the answers, and counseling that can be done. Yes sir, definitely will do that sir. వచ్చేది ఒకే ఒక్క మాట, ఆ వయస్సులో ఉన్న పిల్లలకు 1,00,000 ప్రశ్నలు ఉంటాయి, కానీ వాటన్నింటినీ కూడా ఉండాలా 10-12 కేటగిరీస్ కింద రెడ్యూస్ చేయొచ్చు అనుభవం ఉన్న సైకాలజీ వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్తా, కోర్కెలు జర్ర తగ్గించుకో అంటే ఎవ్వడు వినడు. మాట చెప్తున్నా, తక్కువ కోరికలు ఉంటే తక్కువ సమస్యలు ఉంటాయి, పిచ్చి పిచ్చి కోరికలు ఉంటే సమస్యలు ఎక్కువ అవుతాయి. అది వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలా. వీటికి సంబంధించి ఒక అవగాహన చాలా అవసరం, చాలా చాలా అవగాహన కనుక ఇవ్వగలిగితే సమ్ ఆఫ్ ది దేర్ క్వశ్చన్స్ విల్ ఆన్సర్ బై దెమ్సెల్వ్స్. రైట్, సెల్ఫ్ ఆన్సరింగ్ అవుతుంది, అది ఎవరిని అడగక్కర్లే. They need some understanding of the things, understanding of themselves, understanding of the society, and all philosophy, etc., the life and all, so art of living, etc. Correct. So వాళ్ళకే వచ్చేస్తాయి answers. స్వయం సమృద్ధి, responsibility, our duty is to make them understanding things around them. ఇది స్వయం సమృద్ధి అంటావు, ఆత్మనిర్భర్ భారత్. Okay, I also come into picture sometimes, let them pose whatever questions they have, I will also try to answer. ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులను అడక్క, మనల్ని అడక్క, పిచ్చి పిచ్చోళ్ళని అడిగితే వాడు చెడ్డ ఆన్సర్లు ఇస్తారు. ఎవరిని అడుగుతారు వాళ్ళు? పేరెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో బిజీ, వాళ్ళు కూడా వాళ్ళతోటి మాట్లాడే స్థితిలో లేరు, వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకు కూడా చాలా విషయాల పట్ల అవగాహన లేదు. ఈవెన్ పేరెంట్స్ నేను అందుకనే ఒక కోర్సు డిజైన్ చేయాలని చూస్తున్నా. దోస్ who wants to get married, they should undergo some orientation, marital training, and those who want to give birth to a child, so they should also undergo a orientation program. So what should be that orientation? And 2 places we have to design, and నేను కాలేజీలోనే అదొక కోర్సు ఒక రన్ చేయాలని, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ అవర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ బట్ ఆల్సో ఫర్ అదర్స్.
1,00,000 మంది జాయిన్ అవుతారు నీ కోర్సులా ముత్యం రెడ్డి, 1,00,000 మంది జాయిన్ అవుతారు. అదే ఫీజు జర తక్కువ పెట్టు ఏమంటున్నా. నాట్ బాదర్డ్ బట్ అదే నాకు తెలుసు, మెసేజ్ షుడ్ గో. ఎస్, ఫీజు జర తక్కువ పెట్టు, మార్నింగ్ టైము, ఆఫ్టర్నూన్ టైము, ఈవినింగ్ టైము రిపీట్ చెయ్యి, ఫ్యాకల్టీకి జర పైసలు ఇయ్యి, సమాజానికి ఉపయోగపడ్డది అవుతుంది. రాజబహదూర్ వెంకట్రామారెడ్డి సాబు పేరు 10 కాలాలు ఉంటది. ఇది నేను 4-5 ఏళ్ళ నుంచి ఆలోచిస్తున్నాను. ఏంటంటే నాకు ప్రాపర్ పర్సన్స్, ఐ టోల్డ్ 2 or 3 persons టు డిజైన్ ఏ కోర్స్. చిన్న పని చేస్తావు ముత్యం రెడ్డి. మన సైకాలజీ వాళ్ళు, మనకు ఈ పిల్లలంటే ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని ప్రేమతో ఉండేటోళ్ళు కొందరు ఉంటారు చూడు, ఉంటారు 2-3 రోజులు అయినాక ఒక జూమ్ సెషన్ ఏర్పాటు చేయి. లెట్ us put our ideas together. అంటే థింక్ ట్యాంక్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్ చేద్దాము. చేస్తే ఒక రఫ్ స్కెలిటన్ వస్తుంది, నలుగురికి పంపించి అడుగుదాము. ఈ లోపల ఏం చేస్తావంటే, మన బాంబేలో SNDT యూనివర్సిటీ అని ఒకటి ఉన్నది, ఉమెన్స్ యూనివర్సిటీ. ఇక్కడ మనకు తిరుపతిలో పద్మావతి మహిళా యూనివర్సిటీ. అంటే దీస్ 2 universities టు ది బెస్ట్ ఆఫ్ మై నాలెడ్జ్ మస్ట్ బి కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ఉమెన్ స్టడీస్, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, ఉమెన్ ఇష్యూస్, ఉమెన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్సెట్రా. వాళ్ళ తార మస్తు ఉండొచ్చు. నువ్వు అఫిషియల్ లెటర్ రాసి తెప్పించుకో, లేక వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ ఒకరిని అసోసియేట్ చేయమని చెప్పు. ఈ ప్రోగ్రామ్ తోని 5-10 వేలు ఇచ్చుడు పెద్ద సమస్య కాదు నీకు. అదే అంటున్నా. అదేం కాదు, ఎందుకంటే వి హ్యావ్ డిజైన్డ్ సమ్ స్పెషల్ కోర్సెస్ ఆన్ హెల్త్ మీద కూడా. ఒక కోర్స్ ఉంది మన దగ్గర, హెల్త్ రిలేటెడ్. ఏంటంటే దాంట్లో వేరియస్ ఏంటంటే యువర్ అనాటమీ, అంటే ది బాడీ, ఇది తర్వాత యోగా, అది హౌ టు ఓవర్కమ్ ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్స్, ఆల్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ ప్రోగ్రామ్ కోర్స్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో దేర్, వీఆర్ రన్నింగ్ దట్. ఐ హ్యావ్ రిక్వెస్టెడ్ డాక్టర్ మధు అని ఉన్నాడు, ఆయన న్యాచురోపత్. తర్వాత ఏంటంటే హ్యూమన్ బాడీ ఏంటంటే అనాటమీ, దాని గురించి ఒక నాలెడ్జ్ ఇచ్చి, తర్వాత ఏంటంటే హౌ టు ఓవర్కమ్ ఏంటంటే సర్టన్ ప్రాబ్లమ్స్, దాంట్లో యోగా ఏంటంటే బాడీ నాలెడ్జ్ ఎట్సెట్రా అవన్నీ ఏంటంటే ఉన్నాయి ఆ కోర్సులో. సో ఇట్లా కొన్ని స్పెషల్ కోర్సెస్ ఏంటంటే డిజైన్ చేయాలని, దట్స్ వాట్ నేను. చేయండి సార్, చేసేటోడికి పని ఉంటది, చేయనోడికి ప్రమోషన్ ఉంటది. అది చేయడానికి వచ్చినాం మనం. వీఆర్ హ్యాపీ దట్ గాడ్ ఈస్ యూజింగ్ us in a positive direction. చేయండి, మస్తు చేయండి, మస్తున్నది పని, చేయాల్సిన పని మస్తున్నది. పిల్లల్ని కాపాడుకుంటే వాళ్ళు రత్నాలు అవుతారయ్యా. అవును సార్, అది కావాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇవాళ స్టూడెంట్స్, రేపటి టీచర్స్. అవును, అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకు మెంటార్స్ గా ఏంటంటే ఉండాలి అంటే, మరి టీచర్స్ ఏంటంటే ఎన్ని నేర్చుకొని ఉండాలి, ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు జస్ట్ లైక్ స్టూడెంట్స్ మాదిరిగానే టీచర్స్ ఏంటంటే ఉండే కష్టాలు ఏమిటి అని, దెర్ ఆర్ సెవరల్ థింగ్స్ అనమాట. అంటే ఇవాళ స్టూడెంట్స్ నేర్చుకోవటం కంటే కూడా టీచర్స్ నేర్చుకునే అవసరం ఏంటంటే చాలా ఉంది. నేను ఎప్పుడో రిక్వెస్ట్ చేసిన, యాదున్నదా, బికమింగ్ ఎ బెటర్ టీచర్ అని ఒక సెషన్ నాకు ఇవ్వయ్యా అని చెప్పిన. నేను గుర్తులేదు సార్ నాకు. అట్లనే నేను ఒక మెంటార్, నా దృష్టిలో ఏంటంటే ఒక మెంటార్ అనేవాడు ఎట్లా ఉండాలి, మెంటార్ కి ఏంటంటే ఒక సబ్జెక్ట్ మాత్రమే సరిపోదు. ఇప్పుడు కెమిస్ట్రీ సరిపోదు, టీచ్ చేస్తుంటే, పొలిటికల్ సైన్స్ టీచ్ చేస్తుంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ది జస్ట్ పొలిటికల్ సబ్జెక్ట్ సైన్స్ నాలెడ్జ్ కాదు. సో ఒక సైకాలజిస్ట్ ఉండాలి, ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉండాలి, ఒక సోషియాలజిస్ట్ ఉండాలి, ఒక ఎకానమిస్ట్ ఏంటంటే ఉండాలి, ఒక ఫిలాసఫర్ ఏంటంటే కావాలి. ఇన్ని ఉంటేనే మెంటార్. ఇవన్నీ లేకపోతే యూ కెనాట్ ప్లే ది మెంటార్స్ రోల్. దట్ నేను చాలా సెవరల్ టైమ్స్ మా టీచర్స్ కూడా చెప్తూ ఉంటాను. బట్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్. సరే, ఇప్పుడు నీకు మాట చెప్పనా, పని చేస్తున్న మన లేడీస్ అందరికి 3 shift డ్యూటీ. ఇంట్లో మొగుడి సంపాదించుకోవాలా, పిల్లలు సంపాదించాలా, ప్రిపేర్ అవ్వాలా, పాఠం చెప్పాలా. అది కూడా ఏంటంటే చాలా సార్లు చెప్తా ఉంటాను, అక్కడి కష్టాలు మూట కట్టుకొని ఇక్కడికి రాకండి, ఇక్కడి కష్టాలు మూట కట్టుకొని అక్కడికి పోకండి, దేన్ని దానిగా వేయొద్దు, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే చెబుతూ ఉంటాము, బట్ నడుస్తుంది. ఒక్కటే, నీకు తీరుకున్నప్పుడు ఈ లైక్ మైండెడ్ టీచర్స్ 4-5 ఉన్నా చాలు, 2-3 చాలు, ఒక జూమ్ సెషన్ ఏర్పాటు చేయి.
Mano, let us pool the ideas. Yeah, right. Where to find what? ఇప్పుడు మనకు సామెత ఉన్నది, నువ్వు పెట్టకపోతే పెట్టొద్దు తల్లి, పెట్టే ఇల్లు చూయించు అని అంటారు. అదే కదా. అంటే ఇప్పుడు మనం కొన్ని చేయలేకపోవచ్చు, అరే వాడు భయ మిల్తా అని చెప్పని చెప్దాము. మనం చేయటం కాదు సార్, మనం చేయటం కాదు, అది కుదరనే కుదరదు. అందుకని ఇప్పుడు లేకపోతే ఇన్ని అవతారాలు వచ్చేటివి కావు కదా. Even he has not completed the task in any one single avatar. He has only paved the way for the next one to come. అదే కదా, నేను మళ్ళొస్తాను ఇన్నిసార్లు వచ్చి ఎన్ని విషయాలు. సంభవామి యుగే యుగేలో అవసరం ఉన్నప్పుడు వస్తాను అని అన్నాడు. అది మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలా. అవసరాలు మనం తీర్చుకోకపోతే ఆయన చేతికి అప్పచెప్దాము. ఇగో ఆ పిల్లలు ఇది 120 అయింది, మేము జర భోజనాలు చేయాలా, మరి అంటున్నారు. బాయ్, థ్యాంక్ యూ, శుభం. సారీ, నేను కొంత ఇంటర్వ్యూ అయినాను. పర్వాలేదు, దాని టైం తీసుకున్నానేమో. ఏం లేదు. Thank you, sir. Thank you, sir, for your impressive, thought-provoking deliberations. You gave so many advices in a simpler way to understand and excel ourselves through self-motivation, self-discipline, good leadership qualities, always aspiring to enhance our knowledge. Inka enno chepparu pillaliki. I think students will take this message very seriously and practice to excel themselves in their fields. Thank you once again, sir. Vote of thanks. షార్ట్ గా చెప్పేసాను సార్. అది కాదు, ఎవరు చెప్పిండ్రు, ఎవరు గొంతాను అంటున్నా. నా గొంతే సార్, డాక్టర్ ఝాన్సీ గారి గొంత. నమస్కారం తల్లి, గాడ్ బ్లెస్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. శుభం. థ్యాంక్ యూ సార్. బాయ్. బాయ్ సార్. ఐఎమ్ లీవింగ్ ది మీటింగ్. సార్. సార్ బాయ్. బాయ్ సార్, నమస్తే. So students, please, we have interaction with Department of English. Suchitra madam will address you for just 10 to 15 minutes. We'll finish off the session. Veda, just unmute Suchitra madam. Yes, ma'am. Suchitra ma'am, now you can unmute yourself, ma'am. Good afternoon, all of you. A warm welcome. It has been a very good session earlier. We all have heard Sir speaking how to get inspired. Before I start, I'm Suchitra from the Head Department of English. I'm sure all of you have joined this institute with a holistic outlook to get something from this institute, with a desire to work for national needs and beyond. Sir was saying that we all have to be well disciplined to become a good citizen. And I would like to quote Nelson Mandela's words here. In a very simple manner, he said, without language, one cannot talk to people and understand them. One cannot share their hopes and aspirations, grasp their history, appreciate their poetry, or savor their songs. In a very simple manner, language is very important for us to communicate. We now lack skills of communication. We always feel that we are excellent in communication, but when you speak, you know what are the mistakes that we are making, whether it is in grammar or in language. Language is nothing but full of grammatical sentences.
the graduating students that all of you have joined here to get excellent knowledge and skills in the areas of your study. When you are studying your course, remember, language plays a very important role. There is a mad rush for a student to determine yourself in your interests and achieve your goals. This is the major factor in the current state of demotivation that exists among you students at graduate level. This is a transition period from school to college, and there are so many challenging events that you have to face. Basically, the Department of English, let me give you a brief profile of the Department of English, now presently known as Department of English and Foreign Languages. We all know English is a foreign language, but it is a global language too. The Department of English was established in the year 1954 with 2 lecturers. It is now a full-fledged department with 11 members. The autonomy has given us freedom to design the syllabus suitable for your study based on the needs and requirements of you students. The Department of English has designed a textbook which is the strength of English department. The textbook is suitable to give you an idea of how English is important. The unique features of our department is this in-house publication, which is designed for your requirement. The outcomes of this textbook that is designed is basically student-centric and need content in it. Enhanced reading, writing, listening, and speaking skills are motivated. LSRW skills, which we always call it as, to identify and respond to the contemporary and social cultural issues. We have lessons suitable which would help you in these social responsibilities. It caters to identify abilities in your communication skills and soft skills. Now, when it comes to communication skills, all of us know that it is one of the essential factors which all need, basically, for us to shine in the society. English is taught to be one of the most important language in the world. There are many reasons why English is so important. One of the reasons that I would quote is spoken as the first language in many countries. There are 104 countries where English is spoken. Grammar is the structure of a language, like its skeleton. It is important for language learners to understand the rules of grammar, because if you use or order words incorrectly, your sentences will not make sense. By using language or by learning the rules one by one and then applying them, most people use both methods together. However, the English language plays an important role in our life. It is understood
by many people around the world since it is most spoken language. The language helps us to communicate with nearly all the people around the world, even through the internet. In education, today, everyone recognizes the importance of learning English language. The ability to speak and write English properly allows people to advance in professional world. English is a global language which helps you to get a good job. Learning English can help you meet new people. Many scientific papers are written in English. The language of media is English. English is the language of internet. Traveling is a lot easier with a good knowledge of English. English is one of the most important languages for business entrepreneurs. With English, you can study all over the world. English gives you access to multiple cultures. Language is basic medium of communication and sharing thoughts with other people. Most of the students want to go to foreign countries to study. Survival without understanding and speaking the language, English language in foreign countries is very difficult. To cater all this, the Department of English has started a literary club, which is known as Quill's Literary Club. The club aims to promote academic, critical, and creative thinking among the students through debates, presentations, flash drama, dramatic performances conducted in the monthly meetings. This is a platform where you can showcase your talent. Today, I proudly say that we have many poets in our club. We have many writers in our club. Children have learned to review articles, and they have written wonderful. We have a blog which is a very popular one. You all can just go through the blog, read the articles that are written by your friends. You would understand it. The club conducts many competitions within the college as well as inter-college and intra-college activities. It gives you immense motivation and guidance. The club coordinator is Dr. Jeelam. You can approach her. She would explain it she would give you a total information about the club. Girls, I would only say that many of us are confident, or rather I would say overconfident, thinking that we can all speak good English. You only come to know what kind of English we are speaking when you develop your writing skills. So I would appreciate all of you to give a focus on English language, which will help you to become a great citizen anywhere in the world. I am not saying that we do not have to learn our regional language. Regional language is within the state. Therefore, learning another language with your regional language or a mother tongue gives you a self-confidence, a place in the world.
So I would like to tell you all that the department has an English lab where you can enhance your grammar skills or communication skills or soft skills. We have specially very good softwares which will help you to improve upon your accent, dialect, as well as your communication skills. You can make use of the lab, and each one can have a self motivation while listening or while reading, while going through the softwares. I would like to just conclude by just reading a poem which is written by an unknown author. We do not know the author. English is hard. We will begin with a box, and the plural is boxes. But the plural of ox becomes oxen, not oxes. One fowl is a goose, but two are called geese. Yet the plural of moose should never be meese. You may find a lone mouse or a nest full of mice. Yet the plural of house is houses, not highs. I hope all of you are following this, girls. The language is not that simple as it looks. If the plural of a man is always called men, why shouldn't the plural of pan be called pen? If I speak of my foot and show you my feet, and I give you a boot, would a pair be called beat? If one is a tooth and a whole set are teeth, why shouldn't the plural of boot be called beat? Then one may be that, and three would be those. Yet hat in the plural would never be hose. And the plural of cat is cats, not case. We speak of, but though we say mother, we never say matron. But though we say mother, we never say matron. Nouns are he, his, and him. But the plural is not the, this, or thin. I hope you have understood the difficulties of the language, girls. It sounds simple, but intricacies are difficult. So I request all of these students who have joined now to pay a special attention, even while attending your optional subjects. Try to speak in English, try to motivate yourself, and ask your friends also to speak in English, and that would help you to shine in the career. Thank you, girls, all of you. Now, if you have any questions, you may ask us. If you have any queries that you want to make with the subject English, you're most welcome, girls. Jansi? Yes, students, do you have any questions, any queries? You can keep in the chat box. I'll read out this. Already 19. All right.
That's a very positive attitude. Maybe after the previous session. Yes, ma'am. They're a little bit tired, I think. Yes, ma'am. Regarding Department of English, any questions regarding textbooks, classes, online classes information, even BA, BBA? Ma'am, I think you'll answer about even BA, right? BA Sure, students. sure. Yeah, Yes. even BA students. Any information you want regarding BA course also you can ask. When will they teach us English classes, ma'am? As soon as, we are starting our classes from 19th, perhaps if I'll send the timetable. Principal will be, I think, circulating the timetable to all of you. Wherever you have English and literature classes, we will be logging in. From 19th, we are starting your classes. Ma'am, please provide the link of ebooks. All right, we will definitely send the link. But first, we request all of you to join our classes. So all the books that we refer to or we want you to refer, we will definitely, give you the links. We have our own textbooks. You will all have to purchase those textbooks. But because it is online teaching, we'll be sending you the material for your reference, girls. Because you will have to come to college to buy the books. Can we get textbooks? Yes. You can take the textbooks provided you come to college. Otherwise, lesson wise, we'll keep posting it in your classrooms online. Don't worry about it. Ma'am, when will you teach us communication? Communications skills. Yeah. Here the chat box. Yes, we are offering communication skills as SEC, skill enhancement course. Apart from that, in every lesson, as soon as we complete, we try to focus on these communication skills. So it's a part of your course. Apart from that, if you want to enhance your skills, we have a separate course in it. We also have a certificate course on communication skills, soft skills. Do we have English daily, madam? May I know so that we can have to enroll yourself in it. Do we have English daily? Daily. Yes, you do have almost every day. We have to just check with the timetable if you have it every day or every alternate day. But to my knowledge, we have it every day. Yeah, as we are far away, ma'am, please provide books, ma'am. Anyway, e-books will be there, no, ma'am. Yeah. Yes, that's what I'm trying to tell you, girls. I know you cannot come to buy the books, so we will provide the material to you online. But definitely. What are the main topics in English? We have prose pieces, essays, we have poetry, we have short stories for general English. Apart from that, if you're literature students, we focus on 16th century, Elizabethan age, romantic age, all the ages and movements. So we'll have a bridge course and then we'll start our regular classes. Literature students, you have ample amount of literature to study. General English, we focus on prose pieces, poetry, and short stories. Apart from that, grammar, of course.
Ma'am, can we get As I- textbooks outside other than college in nearby bookstore? No. That's why I said, this is in-house textbook. It is only, we designed it suitable for you all. So it is not sold outside. You have to purchase it from the department itself, girls. What to do to get fluent English? Can you suggest anything to improve during these free times Practice. these days? Practice. As I told you, unless and until you speak, if you are shy to speak, you find it difficult. You have to practice speaking. If you are at home, speak before the mirror. Look at yourself, look at your own expressions. That will help you to improve your English, girls. Do not hesitate. What are the timings to come to the college to take the textbooks? You any time from 1 o'clock to 3, girls, because till 1:30 we have classes. It's only after that we come to college. But just if you mail or we'll see to it that we come in time to give the books. We'll give you the ebook, don't worry about it. Any more questions? When will you teach us communication class? Sorry, Jansi, I didn't get it. When will you teach us communication class? Communication class. The very first classes will be communication itself. Our focus will be on communication. Communication skills, enhancing your communication skills is not basically studying, it is practicing. We all know how to study. Everything is there in the textbook, you can read it. But how to enhance it is your practice skills. So we'll be starting with communication skills. Don't worry. That's all, madam. There are no more doubts. Thank you. Thank you. Thank you, girls, and warm welcome again to our institute. And we hope to see you all shine in the society, become great citizens of this society. As I was just listening to Sir, prior to this session, he had become so emotional. We all have to keep up to their respect. We have to show them that we also will be able to become like those great persons. Thank you all. And once again, looking forward to see you in the classrooms. Thank you, girls. Last question, madam. Amount for purchasing books they're asking. What is the amount? It is for first and second semester, it is 65 rupees. The textbook is 65. Okay, ma'am. It is 65 rupees, ma'am. If I'm not wrong. Yeah. Okay, ma'am. Thank you for this wonderful session. Ma'am, Jansi ma'am, one more question is there. Before Jansi, Yeah. can I introduce our staff? Whoever yes, ma'am. Yes. They will just. Yeah. All right. Ma'am, Dear ma'am, may I students, ask I a would question? like to introduce. Yes, sure. Some of ma'am, English examination and about marks can tell something, ma'am. You want me to tell something about the English exam? And marks, ma'am. That is a question from the student. Fine. The marks distribution for all the subjects is one and the same. 30 marks is external and 20 marks is internals.
in that 20 marks, 10 marks is written test and other 10 marks is continuous assessment. Now in this continuous assessment, we have presentations, we have assignments, we have vivas, and in one of the semesters, we conduct computer-based teaching and testing, which will help you to write your TOEFL, GRE, etc. So this is the continuous process, continuous assessment that we have. Of course, the internals end examination is conducted by the examination branch of the college, which is of 30 marks. The 20 marks that we have for internals is based on your performance. We test your written skills, we test your listening skills, we test your reading skills, we also test your speaking skills through vivas and all. So that is how is the evaluation method. Is that clear? Ma'am, you can introduce your staff, ma'am. Yes, yes. We have a few of them who have logged in, I suppose. Dr. Sumitra Jaiswal, are you there, Sumitra? Dr. Sumitra Jaiswal, who has been in the admission committee for all BA students, they must be aware of her. Unfortunately, I think she has a class, she's busy with the class. Dr. Jeelam Chetraj, are you there, Jeelam? All right, she is the coordinator for Quills Club. You know, all your creativity, your analytical creativity is here. Yeah, she's here. Jeelam, are you there? Madam Jeelam, yeah, you can. Thank you, ma'am. Thank you. I was not able to unmute myself. All right. Yeah. Yes, ma'am. All right. Or problem, I suppose. There, she has come. So she is yes. Dr. Jeelam Chetraj, who will be with whom you have to coordinate if you have to join the 12th conference. And she'll be taking literature classes too. Dr. Jayanti. Dr. Jayanti. Jayanti, ma'am, you can unmute yourself from your side. She is very good afternoon, faculty. Madam. Yes. And good afternoon, students. Welcome you all to a large, reputed and respectable family-ready women's college. Thank you, madam. Mercy Rani. Miss Mercy. Mercy is there? I should... I don't see her, means I should know about her ID, ma'am, how she had joined here. Okay. Mercy, ma'am. Anuradha is here. I can see her, Anuradha. Dr. No, I think even she hasn't joined. Jayanti Ruth madam is there, I think. Join. Ruth madam. I did not find her in the participants list, ma'am. Pranita, all right. Ruth madam, she is your, she'll be teaching French language, girls. Apart from English, the next language, next very important or global language is French. This French is offered as second language. So those who are interested can join French, take French as second language. Yeah, Ruth madam, you can say hi. You can unmute from yourself. Bhagavati. Hello everyone. I'm Ruth, your French professor. I welcome you all to this reputed college, RBVR. It's very interesting, girls. Come on, join and learn and become very, very career-oriented and responsible citizen in the society. Thank you. Welcome again. Bye-bye.
Thank you, ma'am. Dr. Bhagavati, ma'am, you can unmute from your side. Dr. Bhagavati, madam, who is another faculty from Department of English. Then Pranita, Anupama. Anupama, are you there? Miss Anupama. Yes, ma'am. Madam has joined. Anupama. Anupama, madam, will be taking your classes, girls. Miss Pranita. Anupama, ma'am, you can unmute from your side. We have an excellent faculty, girls. They are always ready to help you, provided you all go to them. It is all in your hands how you approach us. Neha, Miss Neha Jaiswal, she's another faculty. So we have right now, I think, only they have joined, the rest of them have not joined. So I just want you all to become familiar with all of us. And yes, a warm welcome again. Neha Jaiswal, ma'am. Neha Jaiswal. Neha is there. She has opened the video, not unmute. Yeah. Unmute. Unmute. I just unmute yours. You can unmute from your side, ma'am. Yes, a very good afternoon, all of you, and a warm welcome to our college. The most prestigious is what I feel. Thank you, ma'am. Bhagavati. Bhagavati, ma'am, you can talk from your side. No, voice is not. We are not able to hear you, ma'am. Bhagavati, we can't hear you. No. Increase your volume, ma'am. No, or not audible at all. Yeah. No, we are not able to hear you, ma'am. More closer to the mic, maybe. More, yeah, some settings I think you need to change. Okay, fine. Jeelam. Yeah, Jeelam, ma'am. Can you talk something about the club? Yes, ma'am. Yes. Yeah. Hi, and good afternoon, everyone. Good afternoon, new students, and good afternoon, faculty members and respected members of the management and other esteemed people, whoever has joined this meeting. Well, ma'am has requested me to introduce you and talk about the club. Pardon me, I'm in a very informal settings, but that's the way we are these days. We are formal and informal, both. And that is how the club works as well. The club works as a family, Will's Literary Club. And I would say this club is meant for students who truly enjoy literature and who love to read, write, and who love to do things with literature. It would be very helpful, of course, to students of BA, those who are studying literature. And we also have a blog, the Quills Club blog, blogspot.com. Of course, if you're interested, I'll give you the details. And the blog is a online writing platform where our students they write their own essays, stories, poetry, and we've been running this since the last 5 years. And students who write there have also received prizes in other places, and also recognitions in other competitions. So if you are aspiring
to be a writer and you think you have a writer or a poet or an essayist in you, the best place to start would be by publishing your work at the Quills Literary Club, blog, the blog site that we have, and it has more than 55,000, 60,000 views. I mean, I don't know. The last time I checked was quite like months back. It was in January. I guess it has crossed around, 80K or 80,000, something like that. And you'll get a community of students who will also, kind of help you improve your work. They will comment. They will kind of say what is good and what could be improved. So we have a very healthy system of literary, cultural, and intellectual exchange. Of course, now the point comes where can you improve your communication skills? Is that the question you are asking through club? Then the answer is yes, you can improve communication skills if you want to. Okay, if you want. We can't teach, as our head said, Suchitra ma'am said very rightly, that communication skills can't be taught, it has to be practiced. Okay, so you cannot learn communication skills unless and until you want to communicate. You have to talk, and there are ample opportunities to communicate both in club and in classroom. So it's not that you have to be a member of the club and only then. But what the club will give you is I'm sorry, I'm not able to on my video. I hope you can hear me. Yeah, now it's better. What the club will give you is a space to explore your talents in literature, and join the club only if you're truly interested, because it's a lot of work. It requires commitments, and we make sure the students are very serious about it. And many people have benefited, and the club was also last year we were awarded the best reading club in the entire country by India Reading Olympiad, and we were awarded at the Hyderabad Literary Festival. So you can understand at what level we operate. You are going to join one of the most esteemed, one of the most premier literary clubs in the country. Okay, so that's the standard that we aspire, and that's the standard that we set, and we don't compromise. So once you're a member, once you're a part of it, you have to fully dedicate yourself and prove yourself that I will contribute towards the growth of the club. Because today, whatever the club is, with 140 members and with all the awards that it has, it is because we have students who contribute and who take it very seriously. And instead of me lecturing you like this, of course, the best thing is once you join, meet your seniors, talk to them, and meet people who are truly a part of the club. And if they are able to inspire you, join. And if you think it will be useful for you, then join. Not for the sake, okay, my friend is joining, chalo, we will also join, 5 of us, 6 of us. You won't be able to sustain, you'll get bored, it will be a waste of your time. So I respect your time. English department values your time and your talent. And if you think that, yes, I can contribute, I can give back to the institution through my contribution in the club, join the club. Or else there are other clubs, join whichever club interests you. Thank you, girls. All the best. See you soon. Thank you, ma'am. Thank you, Jilam, for briefing them. So as ma'am said, honesty is required there. Fine. Jansi. Yes, thank you. Thank you for giving us this opportunity. Thank you, ma'am. Thank you. So some students are asking, can they increase their communication skills by attending your classes online? So one student Definitely. is asking. I would only say that, it's from your end, how much you show interest. We are here to help you out. We will polish it, provided you come forward. You have to learn. Definitely you will learn, girls. By the time you finish your graduation, most of you become very good communicators, trust me. But effort should be from your end also. I think Anuradha is also there, I think. Yes. Yeah, Anuradha,
From your side, if you have, good afternoon, ma'am. Good afternoon, Suchitra ma'am. Good afternoon, Jansi ma'am. Good afternoon, you all. Yes. Good afternoon. Anuradha madam is, faculty from journalism. She is going to speak to all of you girls. Go ahead, Anuradha. Thank you, Suchitra ma'am. Hello, girls. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. And good afternoon, all the organizers and part of Deeksharambh-Student program. And students, I'm Anuradha. I'm from journalism department. I'm the assistant professor. So, in journalism, we have quite a lot of interesting papers. As you are in, and this literature is a very good basis. This is an ideal combination of what I could say as a journalist. To be a journalist, personally speaking, what is required is a sound knowledge of language, able to speak, able to write. You should be a good communicator, for which literature helps you a lot. And history is the basis for all the subjects, okay, which we can't ignore. And coming to journalism, you have to be updated with all the latest happenings, that is the current affairs, irrespective of your field of choice. Like somebody might be interested in fashion, somebody interested in cookery, somebody travel and so on. But as a journalist, you are expected to be, knowing something about all the things, like which makes you and which is necessary. Like you have to be updated with all the current happenings. For which I ask you, especially for BA people, I advise you at least have a habit of practice the habit of reading a newspaper, at least one daily, national daily, one English newspaper, along with one regional newspaper, which will be very helpful for you. So that's something, I don't expect you to be like, journalism, and I don't expect you to be knowing total figure about what is journalism. You are just a beginner for that, for which we are having a bridge course also. Once we are done with that, few introductory sections about journalism, then we'll jump onto the subject. Okay, I don't want to scare with using big terms and all the title of the paper, for which it will be very confusing. A happy welcome to you all to the prestigious and glorious institution, Raja Bahadur Venkatramadreddy College. Okay, have a good day, girls. See you soon. Thank you, madam. Thank you, Suchitra ma'am. Thank you, Jansi ma'am. Thank you, Veda ma'am. Thank you, Mutyam Reddy sir, and all the organizers of Deeksharambh program. Thank you, ma'am. Thank you, Anuradha. Ma'am, there are no messages in the chat box. I think everyone is clear with this. Yeah, anyone would like to ask any queries or any doubts regarding the subject or regarding the books and all? Once we are on to it, once we begin our session with this bridge course and all, you will automatically learn by yourself. On the day one itself, when I introduce myself, you will have n number of doubts and then big confusion picture. So once we are on to it, you'll get along. Don't worry about it, just we'll have a good time. Thank you all the faculty from Department of English. Special thanks to Suchitra ma'am for conducting this session. Thank you. Thank you, ma'am. And the students. Thank you for interacting. Yeah. Yes. Students. No, I was just thanking you. Just this chance, to interact with students. Thank you so much. Thank you. Okay, ma'am. You are welcome, ma'am. Students, the maths option with maths as a discipline, you can join the session. I think it has started at 2 o'clock with the maths department. You can go and join. The rest, we are end up for today. Others, you are free. You don't have any other sessions. And tomorrow we have a session for NCC, NSS, and sports. So you can interact with your respective coordinators tomorrow, and we end the Deeksharambh program with a valedictory function. Regarding the function and talent show, I'll provide you the information and the timings and the link in the Telegram group. Please stay on
And by evening, I'll provide all the details. For this session, I'll end up now. Thank you for staying patiently, all the students and faculty. And once again, thank you all for your active participation. Thank you, ma'am. Thank you, all other staff. Thank you. Thank you. Yeah. Right. Can we leave now? Yes, ma'am, you can leave. You can leave the session. Thank you, all the faculty members. Thank you, Students, students, all of you, those who are interested in participating in the talent show, if you have any talents, you please give names to Nazneen madam. She'll be taking your names. Once we collect the names, we'll inform you, and we will call upon during the valedictory function to showcase your skills. Thank you, ma'am. Thank you, students. Students, all of you, those who are interested in participating in the talent show, if you have any talents, you please give names to Nazneen madam. She'll be taking your names. Once we collect the names, we'll inform you, and we will call upon. Veda, are you there, ma? Yes, ma'am. Okay. Whether it is compulsory to participate in talent show, see, it is a chance to showcase your skills. So if you really have any talent regarding writing skills, any creativity you have, this is a platform where you can show your skills, display your talents. So we are providing you a chance to display. So please, if you have any special talent skills and you got any awards, special awards, you participated any records, okay, Guinness, Limca records if you have. So just you can share your certificates or share your awards, that information with us. So that is a platform we want to provide you to showcase your talents. So please give your names. See, some participants, if required, we will ask you to do it in live, online. Otherwise, you can post your videos. So we select only few videos which are really good, and that we showcase, we present during the valedictory session. So no more doubts, I think. Veda, we can end the session for today. No more. Yes, yeah. Okay. We'll end. Okay, ma'am. Right. Thank you, Veda. Yeah, ma'am. Welcome, ma'am. Ma'am, just click on the end session now, ma'am. Yes, I'll do.